яғни АТР каналының қорантасына кіріңіз. Мен ise sizlerni bugungi musafirimizni tanish etmege isteyim. Bu adliyeci Hatice Hanım Mahmut. Selam aleyküm Hatice Hanım. Merhabаңыз, алейкум selam. Hatice Hanım sizni көрмеге pek memnunuz mesafelerge bakmadan. Hatice Hanım bilesizin pek meraklı. Sizin tamırlarınız nasıl koy ve şehirlerinden kele? Men de pek memnun. Her zaman sevimli ATR kanalımızga qoşulmak, suhbetlerde bulunmak, sizlerle görüşmek çok sağ olunuz. Men zaten tamırlarım Çotkara ve Duvankoy'den olar. Karbabam Bitamar doğan, yaşagan yerlerde. Bu Bakçısaray'ın Akyarın civarında yerleşken iki koy. Duvankoy o kadarlık meşhur koy, Çotkara ise bugünkü adı Krasnozorye. Tam Topçukoy'dan son, iki koydan son işte yerleşken Çotkara'mız. Pek meraklı. Ya avdet yolunuz nasıl oldu? Bu günlerini nasıl hatırlaysınız? Bu günlerini pek yaxşı hatırlayım. Zaten yazda edi. 22 iyun'de biz Taşkent'ten çıktık. Trenмен iki bala. Biz zaten bekledik. Ballar kaşkın kolunda tutup aşağı yürüp biraz böyle bir alğa kelsin de son koçayıp çünkü yaxşı anlaydı. Kırım'a kaytıp bizim mına saadep beklep mında oturgan şarayet hazırlayan şiyetten olmayacak da ve kıyınçıklar çok olacak de bu şeylerin gözde tutup ballar tek arancık küçüğümüz endi aman uçki yakınlaşaydı. Süleyman oğlumuz ve Cemil birinci sınıfını görecek edi, baracak edi. Bu 92 seneydi. Biz trenмен bir hepsi olup 5'te yürgendir de ağır bir sıcak günlerin yolu edi. Ballar biraz şaşmaladı o kadar vakit yolda. Biz geldik 7 kuyu anda kaynatam Omur arkadaşımın anası babası yaşayırlar. Rahmetli endi ikisi de. Onlar bizni karşıladı anda bir haftaçık bulunup son biz kettik. Evvelden öyle anlaşkan edik. Beşu degen koy var Kurman rayonunun nesinde. Pitihatka yani. Biz anda geldik. Alamның evinde kaldık. 2 ay yaşadık. Kolxozun topraklarında öyle bir ceh var edi. Plastik nelerini çıkaraydı. Borlarını, şeylerini, kapilini araşıyını. Ben anda evvelden anlaşıp adliyeci olarak girdim. Balalar mektepte, balalar bahçesine, bekir ise daha 10 ay kayıtıp kontrakt boyunca Uzbekistan Devlet Üniversitesi'nde çalıştı. O anda çalışaydı. Dekan vazifesinde sonuca olarak çalıştı ve 10 aydan son bekir gelip kavuştu. Öyleydi. Biz 2 yıl yaşadık şu köyde. Avdet yolumuz farklıydı. Köyde 2 yıl son Belaglinka degen yani Saraylık kıyat galiba eski adı. Anda da 2 yıl yaşadık son koçtuk endi mına Bakçısaray yolunda Sevastopolskaya sokağına yakın bir sokakta ev aldık, yaşadık. Uzun edi avdet yolu. Men bunu böyle tafsilatla aytkanım. Bu aytmak kolayı 2 yılında, 2 yılında. Lakin o yıllar içinde ballar da hem ostu, hem koy mektebini gördüler, hem işte koyda yaşap bilesiniz anda Korantan bakmak için bazı kıskası men soğanda oturtup onu bereketini korup pazarlarda satıp da gerek oldu. O günleri da yetişmedi, para da yetişmedi. Ballar her şeyin gerekli kadar korsunlar deyip bu şeylerini de yaptım. Aklıma geliyordu. Ben şimdi bu soğançıklarına uğraşam diyeyim de ya yarın baksa advokat mesleğine ilişeceğim. Adliyecilik şehirde
Acaba men көрселеріне айтса, соны өзіме жауап бередім. Айтсалар, көрселер, el al para дегіл ма, yoksam. Ana öyle oldu kıskası ahmet yolumuz. Doğru айтасыз. Meraklıydı. Onun beraber hayat da geçti. Ama Kırım'ın bağlı en kıymetli hatırlamalar nasıl? En kıymetli ilk sefer men ana toprakka ayak baskanım 76 yıl seneydi. Men alacı olarak artık balalar nesine putevka kazandım. Лагеріне ve o sezon еді оқумен да bağlı. Babam da benim rahmetli, men babam yakın еді milli hareketke. O vaxtında işte bigavatlarda, şilerde koşulup netip çok yürüyedi. O meni ozgarayatganda Taşkentke getirdi, uçağın yanına netip. Son dedi, balam bu kırmızı galstuk kişi pionerler o pek yaxşı şey ama o sağ yol açtı. Bu mühim değil, bu bir ne değil, esas şey değil. Sen anda vatanına barayatasın, vatanını koruyacaksın. Sen o toprakta mukayyet ol, sen o nefesinden bol bol nefes al, onun avazından bol bol nefes al. Sen İlk sefer vatanına varacaksın da, odur vatanımız, sen görürsün. Bütün biten sana tarif etkenleri, işte babam hatırasında kalganları sen görürsün. Kıymetini uzun kesersin deyip. Ana şu ilk sefer kervenim o havalimanı işte Akmeçit'nin 76 sene ne bileyim işte yıl 18. uçağının geldi. O da gerçekten de bir çünkü zamanda endi o kadar uçup netip farkına vardık, kıyasladık. Gerçekten de bir legen gibi bir şey ama getirdi sağ olsun. Gördük şu yolunu havalimanından Akmeçit'e o balalar nesi pionerskaya baza artık anda передержка ediyorlar bizim Bursuk'a son alıp gidiyorlar Artek'e. Ve Yalta'nın nesine geliyatkanda Artek'in yanına geliyatkanda ben şaştım. Evet biz Özbekistan'da doğup o çöllerini, nelerini korup, evet bizim babam albaraydı. Zamin, Bakmal degen öyle bir Özbekistan, Şveysariyaga oşağan bir yerlerini gezdiriydi, korsatıydı. Lakin bunda men gerçekten de nefesim tutuldu. Bu dülberlikin, güzellikin görüp men ona sanki bir gerçek değil bir netilgen çizilgen bir resimden alıngan bir parçalar gibi kabul ettim. Pek tesirlendim. Şu en kıymetli bir tek suratlar ve Kırım men için öyle de kaldı. Ve biz endi mına şükür Allah Marina kasabasında bu yani eski adı deyler Çobantepe, Soğukdere, çeşit türlü aytalar bilmeyeyim gerçek diye saslanmaya mümkün. Şu Marina'nın bizim etrafımızdaki bu baylar, bu yol Yalta'ga alıp bargan hakiki Kırım men için bir yerden başlandı. Pek meraklı ama men her vaqta mına böyle hikayelerini dinlegende pek hayretте kalan bizim halkımızda Kırımga öyle büyük sevgi var. Men bilesim Kırım'ın kıymetini tek biz bilemiz. Ve niçin adliyecilik sahası sizin dikkatinizni celp etti? Айтайım sizge menimce bu biraz diler apansızdan bir случай diler bir şey diler. Galiba öyle oldu. Men anam rahmetli en büyük nesi de isteğiydi balları ali tahsil alacağını. O için bir punktik dilerdi. Öyle isteydi. Biz de Taşkent Üniversitesi'ne gelgende anda bardık mında bardık. Men böyle bir matematik, algebra şeylerden, fizik böyle bir derslerden işte bağların alacı olsam da yapacağım pek merakım yok oldu. Men için o bir kıyın, bir zor bir meseleler olacak idi. Bu belliydi, humanitari. O için biz bakaydık, filfak bakaydık, istfak bakaydık. Anda olgan kuyruklar, anda olgan hizmetler. Biz geldik, endi yuridik fakültetinin yanından geçemiz. Son rahmetli anam bakar, to'xta, niçin bunda öyle bir az bir ne adamlar ne derlerdi.
Мен мектепте böyle biraz niyettim da hem okudum hem çalıştım da. O için men stajım var edi. Anam da bilgiydi. O bekim bizge yardım ederdi. Son bakamız anda gerçekten de bu sene yuridik fakültetine bazı bir sebeplerden mektepten ballarını alacak ekenler de böyle emek stajı olgan söylerini alacak ekenler en azı bir sene mi bir şey. Son anam da dedi aytkandan da bir nechkin aytayım sizge. Men anam yarısı Rus, yarısı Uzbek tamirlari. Ve Rus terbiye ko'rdi desem ola ama Uzbek tilinde biledi. Yaxshi biledi, o'zini tamirlarini biledi so'z bilan. Son men doğganda ular bir araga kelib bo'lmaganlar ad meselesinde ve men bir ay, 2 ay atsız yurgenim. Rahmetli bitam babam anası kelmegenci ve bu vaziyetini çözmegenci. O degen men rahmetli qaynanam adını qo'yam. Mollaqay kelib, ularni ezam chaqirib, aydın adını aytdi. O hatice olacak. Siz ise ne isteseniz barıp bisikasına koyunuz degen. Babam da çapa apayın sevedi, anam sevedi. O kitabına Katerina olsun dep, işte anam men Katya dep çağırıyordu. Son anam dedi, Katya, это наш шанс, кажется, dedi. Bardık şans dep kulüp o'zimiz son aşağıda kırdım. O'zimiz de şaştık. Son o grende bu yuridik fakültetine o sene biraz komissiyalar, neler, korrupsiya var eken dep. O zaman da korrupsiya sözü olmasa da işte biraz komissiyalardan korkup olar proletariattan da aldılar o sene. O da bizim kursumuz aslında pek kıyaslasam farklıydı başka kurslarga bakkanda. İşte bizim de kısmetimiz, ama kısmetim olsa aytacağım apansızdan. Yani ben de yuridik fakülteti nasıl hayalime getirmeyedim. Çünkü biz biledik o biraz zor, biraz şey anda kolayla kirmeyip olmay. Kirdik, okuduk, nivoga горшки обжигают degende öğrendik, bildik. İşte son beğenip de sevip de asıl içimde olsa bu adaletke istek, bu kanun, ben öyle olsaydım mektepte oskende şey etkende toxtamayıp men yanıma gelip bir şeylerim tam bu. Ну как ты думаешь? De böyle bu olaydı. Son bu gerçekçi çevrildi. Öyle oldu. Ve da bir sualim olacak. Mağa pek meraklı. Siz milli hareketimizin faal iştirakçilerinden biri olasınız. Ne için milli hareketimiz sizin dikkatinizi celp etti? O kadar faal degende bilirsin, menimce sayısını nedir öyle bir Kırım Tatar Korantası sayısında hareketke asıl koşulmagan soyu. Çünkü bu tabi bir herkesin akılında, fikrinde, gönlünde degenden Kırım meselesi, kaytu meselesi ya Elmas Hanım o sır değil ki sizde de öyle olgandır. Erbek Korantada öyle olgandır. Rahmetli Bitamar bir lokum bir kesecik bizge yaşatmayabilir ki onun tarihini bildirmeyip, onu tarif etmeyince mına balalara amr cayınların açadı yufalarını ve balalar Kırım'da bu şey böyle pişiriliyor. O Kırım'ın havası böyle, o suları öyle. O to gerek konaçık, o tonağın etrafında ekmez kusiçiklerge oturup dinleyip ya da yufa kaşın yapamız ya da daha bir şey işsiz kaldırmayırdım. Yani rahmetli bir tam pek niyedi, mukayet edi bu taraftan. Burası işsiz oturmayacak da belli ki o rap yaramay şeyler akıllarına gelmeyecek de onun bir nesiydi. Terbiye bergendim bir esas çizgisi işte. Onun beraber bizge öyle bir bilirsin sevgi aşılanılaydı. Biz için men neler Özbekistan'da doğan rahmetli bir tane balları bizim yaşımız pek farklı değildi. O için men alalarıma, emcelerime ağa tata dep yürüyedim. Bir tane men ozdurdu 6 yaşım acı. O için işte tül, şi, adet, bu şeyler hepsi andan aşılanıldı. Biz için Kırım'da en güzel hava, en lezzetli sular, en yaxşı yemişler, şeyler o sebep biz öyle
duyğunun öyle işte fikirlen buydu. O için milli hareket degende babam ise son başladı katılmaya yardımcı olarak şu gruplar ne diyeydi toplanılaydı Moskvalarga barıp anda bizim nelerimiz delegatlarımız tsikalarga şeylerge isteklerimizin seslendirmek için babam bularga onların hepsini barmak için nesi gerekti? Maddi taraftan halktan ne para toplayabilir, şey edebilir. Çeşit türlü şeyler de dinleydi babam zaman adamlardan. Farklı insanlar. Bilirsin kapılar açılgan son, yollar netilgen son döşelgen son razı olgan da istemegen de istegen de sürüp geldiler. Çünkü herkes hepsi bir içinde Kırım dep Kırım'a kaytu o ne diyedi? Şimdi Özbekistan'da besi belli pek çok halk da kalmadı. Kalganı o da belli. Alışı şimdi Özbekleşip gitmese de gene de acınıklı menimce. Çünkü millet halk bir yerde yaşamak gerek. O yerde onun toprağı olmak gerek. Adı da bir olmak gerek. Dili de dini de her şey bir olmak gerek. O için bu ne de yaşap bu tabiiydi beni böyle umurumda son seçimimde biz Bekir'in konuşkenimizde öyle aynı öyle Korantadan aynı öyle bir kıymetlikler aşılanılgan kıymetliklerle beraber ana öyle edip en avantgard nelerde olmasak da çaremizge göre aslında her bir Koranta siz belesem razı olursunuz menden. Her bir Koranta o'zun adımından, kelüğünden, kaytuğundan, mında vatanda yaşağanından şu milli hareketke ne tulaçlar koya bir bina kuramiz biz. Ali da bugün de. Ali de bugün de elbette ki. Hatice Hanım, ya aslında milli hareketimizde kadınlarının rolü hakkında ne aytabilirsiniz? Bilesiz, men evvelleri ne bilesiz ki bu kadınların rolü ya da erkeklerin rolü zor asıl ayırmağa kadınların. Şimdi böyle bir tabiattan gelgen ki kadınların rolü saklamak, büyütmek, östürmek, dünyaya getirmekten başlap. Terbiye vermek, ana tili naflik aytmaylar da ana tilini netmek, celp etmek, kavuşturmak, aynını aytmak ana tilinde. O için ana ne terbiye verse öyle olacak. Kur'an'dan bir nesi muhiti şey men babanın rolünü, erkeklerin rolünü hiç netmem. O getirecek, besleyecek, şey edecek. Ama biz bütün muhitini Kur'an'da asıl cemaatta kurulgan men bilesem kadınların kolunda ekseriyeti. Daha doğrusu çok конечно, da ekseriyeti. O için kadınlar ne kadar erkeklerin yanında yan yana durup onların böyle bir şanslı bir ne olsa arkaları olsa o kadar da güçlü bir halk olacak. O için milli harekette de aytkanda aynı böyle bu erkekler elbette o zamanda Moskvalarga barıp böyle bir tehlikeliler korup ya hepsini sıfır alsalar, tutsalar nelerge, hapislerge ne olacak? Kadınlar olacak, bakacaklar, ballarını devam edecekler. Yanı nelerin, nesillerini getirip onlarga aşılayacaklar bu vatanға sevgini ve gene de o ballar sürece siz hareketin neticesinde öyle göreyim. Pek mühim. Ve malum olğanına gibi bugün Kırım'da bir çox teşkilatlar, mühim teşkilatlar öz işlerini toxtattılar ve onların yerlerine yeni teşkilatlar gelmediler. Ve Kadın Kızlar Ligası, siz de Kadın Kızlar Ligası'nın faal iştirakçilerinden biri olasınız. Bu Kadın Kızlar Ligası hakkında ne aytmağa mümkün? Benim için bu hayatımın bir kısmıdır.
Kadın Kızlar Ligaga men 96 2 sene geçti. Onlar registrasiya oldular 94 sene ve 96'da daha bir konferensiyada biz anda saylanıldık ve men pek baktlı bir insanım çünkü bu kadınlarla beraber yan yanaşa Safin Artatan, men Cemilova ve başka kadınlarımızla yan yanaşa endi 96'dan 2016'ga 20 sene oldu aman aman. Bulunamız, çalışaydık çok yılları. Herkesin uzun bir nesi var idi, yolu var idi, uzun bir sahasında sosyal bölgüsü, medeniyet bölgüsü. Menki belli ki adliyevi bir yardımlar etmek bölgüsünden bağlıydı. O bir hayatın bir en güzel bir nesi, anları. O kadınlarla biz endi değil dost, biz Kur'an'da beraberlikte çok iş yapıldı zaten. Şimdi hepsini böyle göz önünden geçirsem, vay ya o kolay da ne yaptık biz degende hükümette öyle de geliyor aklıma. Ama başka taraftan desin, bu cemaat işi, bunu biz özümüzün hayatımızdan, özümüzün nemizden ayırıp, Kur'an'talarımızdan vaktini, işini, netip, çare tapıp, o muhtaç Kur'an'talarga yardım netip, gösterip, nasıl şekilde olsa da balaçıklarını toplap, onlarga konsertler, şiirler, yanı yıllar degende tantanalar surette, çeşit türlü nelerini biz toplaydık, artistlerini, şiirlerini çok şey yapıldı. Muhtaç korantalar ya da uç balalı bir egizler kurdu bir korantalarga yardım. Öyle hepsini gözge alsam o konferensiyalar, o neler, festivaller. Onun beraber her gün rutin işi de oldu. Lakin bilesim 2001 senede men bir grant kazanıp başka iştirakçılarla beraber hukuk korucular, pravozащитниклер grupasından AQSh'a barıp geldim de Amerika Koşna Ştatlarına. Bizde onda stajirovka, şey oldu, pek meraklıydı. Sonra anladım, biz pek doğru yapaydık. Bu cemaat teşkilatlarını kurup da onların milletimizge az buçuk olsa da yardım göstergenimiz. Çünkü bütün dünya öyle yapayken aslında ve netmiler hedef edip ya da bu kadar bunu yaparım. Sovet devrinden kalan bir za 3 года. Yok öyle değil. Kadınlar toplanıp özleri korantalarından çıkıp bir fincan kahve içip tekrar ne kadar çok sen paylaşsan azlaşır da kıvancın ne kadar paylaşsan çoklaşır dediğin gibi. Biz de öyle edip özümüz için birinciden. İkinciden bizge gelip müracaat etken kadınlarla laf edip, gönüllerini alıp, netip, çaremizge gelgende yardım da etip olsa pek kuvanaydık. Şu büyük işlerle beraber netsen. Hepsi işçilerini, laflarımızı ya da barıp bir iştirak etmek gerek olsa mesela mahkemelerinde oldu şu kadın Kızlar Liga'n kelgen muhtaç kadınların. Onu hepsinin yeri oldu. O bizim hayatımızın bir kısmıydı. En güzel kısmıydı. Ve elbette işimiz böyle belli sebepler ile toxtağanı için biz pek efkarlandık. Biz yine de konuşuyoruz. Çaremizge göre bir şeyler yapmaya tırışamız ama bu bilesiz. Evet. Evvel kısmı gibi değil. Ve umumen alganda mına bugün biz milli hareketimiz hakkında laf etemiz. Bizim milli hareketimiz mına avdet yolu hareketimiz gerçekten de unikal bir ceryan olgan edi ve bugün de milli hareketimiz var. Mına eğer tanıştırsak ve aslında bugünkü milli hareketimizge nasıl kıymet keserediniz? Bugünkü milli hareket şimdi menimce tekrar ne zamanlarga Sovet zamanlarına o şey men Kırım nesini aytam anladınız ki ve bu Kiev'te yaşayan cemaatimiz başkacasına albarmaga gerekler mecburlar. Biz mında başkacasına biz unutmayımız bir vakit biz mında koz altındamız bu gerçek. Koz altında değil, hapske как это под надзором или
благодарствуем. Yok, biz zaten umumi alganda millet olarak ve bu gerçek bir şey koz altındamız ve şimdiki zaman, şimdiki bu yanı realiyeler bizge başkacasına davranmağa teklif etti. Biz bundan elbette çıkarız. Biz bunda hareketlerini bizim yapkanlarımızın kıymeti de başkacasına bakıla menimce. Barıp toplanıp bir şeyin müzakere etip, bu harekette de büyük bir cesur gerek bazı vakitleri. Çünkü adamlar barıp toplanma isteseler ve onların isteğini bu nege lohantaga gelmeniz bunda sizin beklemiyorlar bizim ne derler degende kim begenler ne lohantanın sahibi ne baracak söyler ama biz hepsi bir toplanamız laf etemiz o zara birbirlerimizin yanımızga baramız ne demiz ve bugün bu sosyal medyalar içtimai ağlar böyle inkişaf ettiğinde çok meseleler böyle de çözülebilirsiniz. Gene de ne kıymet keserim degende en birinci şimdi cesaretini toplap bir şeyini aytmak, bir şeye karşı durmak, seslendirmek karşılığını şimdiki zamanda Kırım'da bu şeyler de az değil ve bunu yaparlar. Endaki begenme bu başka iş. Siz de yaxşı bilesiniz. Men şimdi черно-белый называть не буду degen değil. Belli şeylerine oturayım. Razı olmaganın kendi de seslendiresin çareni koyu. O da milli hareketin bir akıntısı menimce. Хатиче ханым, білесіз, мен ашыны көзеттім ки, сіздаема ана тілімізде лафетесіңіз, ве біз әрбір эфир тіліміз ақында айтамыз ки, ве халқымыз bu yıllar içinde тіл mühitini öyle de yaratıp olamadı, ama siz özünüzü nasıl etip alıştırdınız? Ben özümü nasıl alıştırdım? Bilesizim, biz elbette Bekir'nin tilini işte biledik. Yaxşı mı yaman mı biledik. Bizde de oldu böyle bir vakit biz Rus diline ziyade laf ededik. Kolay edi etrafımızda tez canlılarla deyip. Onun beraber balalar da büyüyüp osip netip endi bilmeyeyim bekim ikinci, üçüncü sınıftaydı küçüğümüz ve işte Cemil de biraz büyükçeydi. Sonra biz anladık, biz gayet edeceğiz şimdi. Bütün biz yapkanımız, vatanға qaytkanımız, al bargan işlerimiz, bunlar hepsi menimce boşka kalacak. Biz ballarga bu ana tilge böyle bir neni celp etmesek, anlatmasak, onlardan talep etmesek, onların tek ana tilge laf etmesek, bizim bütün işlerimiz nafile. Son biz özümüzün çevirdik, hepimizde anlaştık, her yerde az değil ve tutanlar da dolaşındı da öyle lügatlar, sözlükler, şeyler özümüzün de linağa çektik. Öyle yapacağımız, tek ana dilinde laf edeceğimiz de. Biz becerdik, balarga kumerde kıyın olsa da onlar aytaydılar. Ya buna ağır da biz bütün başından sonuna acı fikrini al barmağa. Biz gülüp şakaytıp aytaydık. Demek bilmegen sözlerini taparsanız, kalganı ise o kadar mühim değildir. Fikrini anlatma mümkün de balam deyip öyle edip gönüllerini de alaydık, ne dedik. Rahmetli Subiyap'te Nalbantova o zaman büyük oğlumuzun celp etken edi. Merhabаңыз balalar degen yayınға da bilmeyeyim bir sene katnağamdır Cemil onun yanına. Allah'ın rahmetinde olsun okadın. O bizge de çok yardım etti. Cemil'ge birinci son oğa bakıp küçüğü de olsun etti. Tertipke getirdi. İstedi de ağası da etmeye olmağa. Bu da yardım etti bizge. Kıskası özümüzün bir tertipke çekкен son kolay oldu. Özün bilgenin o bir ama sen Korantangda o muhitini, ana tili muhitini aşılamasan, talep etmesen
menimce bütün deklarasyyaların, şiarların, vatan, biz Kırım Tatarımız, o boş. O boş. Korantangda laf edeceksin. Mektebi, balalar bahçesi o yaxşı şey. Ama o koşma bir instrumentler. Ana dili evde laf edilecek, aşılanılacak, beslenilecek ve onun yeri ayrıca olacak. Kapıdan kırdın, ana dilinde laf edeceksin. Menimce öyle. Tek öyle saklamak mümkün. Birinci yolu ve ikinci yolu o biraz bekim böyle bir merkantil nelerge, lakin bazı adamlarga bu şeyde ben aklımda birkaç insanlar kendiler milli kurumlarının nesne seçildiler ama milli kurumlarımızda öyle bir kesin şartlar koyulgan edi. Ana dilini bilmegen etmeyecek, çalışıp olamayacak dep. Vay, o adamlar da Türk demege bilmeyedi rahmeti bitamaytaydı. Ya o Tatarca Türk demeye bilmeydi degeni. O yarım yıl içinde öyle bir tasırdama başladılar çünkü stimul öyle şeyde var iken o şeylerini de işletmeye gerek vaktinde. Lakin en evvela bu ev menimce. Ama güzel usullarını şimdi siz ayttınız. Ben bilesem bütün Kırım Tatar şirketler öyle şartlar koymak gerek. Buna biz sizlerini alacakmız eğer ana dilimizde laf etseniz. Ama buna kelmek gerek. Bakında da laf ederek ve buna dilimizni öğrenmek için güzel bir vasıta var. Kırım gazetası. Siz de bu gazetanın yaşaysınız. Bilesiniz ama Amir haklı oldu. Buna gazeta çıkanının abonecilerinin sayısı ne kadar olgan edi? Öyle bir tahminen alsak çünkü buna halkımız avdet olmağa başladı. Buna meraklı halkımız nasıl merak göstergen edi o vaxtları milli matbuatımızga. Men tarihten net olamam sizge Elmasman. Onu bir zamanları çok abonecileri olgan vakti de oldu. Son biraz zamanında oldu ama bilmeyeyim bekim 3000'den eksik olmadı. Şimdi de 4000 civarındadır. Yalan etmezsem. O çok mu az mı degende ben sizge bir şey aytayım. Her vakit aklımda bilmeyeyim 1000'den ziyade mi yok mu Kırımski izvestiye degen onu hem darkatalar hem neteler taşlaylar mecburi yazdırtalar o memurlerge. Olar hep atlap olamaylar o rakamlardan. Mında ise 4000 civarında olsa aşağı yukarı bu insanlar istep samimilikten onu istep okup öğrenip gazetemizde işte neler işte sıcak tarafdarları bu pek kıymetli onun neler olganı abonecileri o az değil. Ama insanlar yazarlar mı, seslenirler mi? Öyle vaxtları olgan edi, seslenirler, yazarlar. Seslenirler, mektuplar yazarlar, mektup vasıtasından hala da bugün çok ne geliyor, materyallar geliyor, evet, içtimai ağlardan da elektron poçtadan da kullanırlar, çok neteler, lakin abonecilerin çoksu men gibi menden büyükçe insanlar yaşlar da var okuganlar sağ olsunlar. Seslenirler. Устойчивая аудитория değiller neler aboneciler maşallah. Her birini o gündemine aytam da teşekkür bildirem hepsine. Maşallah hep artsın lakin sayısını etmesinler, joymasınlar. Ve gazetanı takımı hakkında ne aytmağa mümkün? Takımı çalışkan insanlar. Onlar da birbirlerine bu yıllardan beri birbirine soy gibi netip bu bir koranta gibi pek büyük derecede netilgen mütehassıslar, tilşinaslar menimce ve onların arasında öyle bir yazıcılar, şairler var. Siz alınız Siran Bey'in İbrahimov'un
Ya onun şiirleri, onu anaga bağışlanған şiiri Сервер Аға Капураның бірлікте nasıl Албатқа bağışlanған şiirде nasıl güzel türkün ettiler. Ya Elmira Hanım Bekirova, onun Aydın Közlü Adilem деген hikayesini Kırım İncir'inde o kaçıncı yerini aldı da mükafatını. Vay ya, o öyle bir bilесің, мен балаларға оны айтып бердім бе? Деймін, сіз yarın bugün okumasanız, onu bir erkek eti ataydık arabada. Süleyman'ın Omru arkadaşına elini açık aytıp verdim. Onlar dinlediler başından sonuna acımet. Öyle bir tesirlendim, inanmazsınız şu hikayenin. Onlar dediler, vay ya, bu bir yaxşı bir film nesi da, sujeti olabilir. Onu bir yaxşı bir netmeye mümkün çekim yapmaya bir kino. Gerçekten de öyle. Anda öyle adamlar çalışsalar aytacağım. Ben onların hepsini o kadar sevim. Maşallah var hepsi. Ve öyle bir gazetin sevip yıllarca onlar tilşinas olarak bekim özlerine nasıl işler yapabilirler. Ya mektepte barsalar da bir şey tercüman olarak yok, onlar gazetin neler işte. Esası. Maşallah. Ya gazetаны mına renkli yapmak için, elektron şeklini yapmak için buna ne yapmak gerek? Buna ne yapmak gerek? Bilirsin, renkli degende menimce men bir kermemde laf ededim bulsa da o aytaydı, renkler gazet için bu ne değil, mühim bir şey değil. Onun malumatı öyle bir ne olmak gerek ki. Sen gördün mü New York Times ya başka gazetelerini gördüm, elbette gördüm ve aytabilem. Başında ne baş sayfasında bekim de şarttır ama başkası bu hepsi içindeki olan malumat. Elektron şeklin bilirsin, bu bir ağır bir zor bir mesele olduğunu içindir, bilmiyorum. Şimdiki zamanda 3 kere, en azı 4 kere açılgandır farklı saytlar. Birisini ben de alıp bargan edim. İlla bir şey ola, koşula, şimdi bilmiyorum kaçıncı sefer, inşallah sonrası açılır ve o da nedir? Çalışır. Şimdi PDF faillarını Facebook sayfasına, gazetin sayfasına yerleştireyim. Sebep o yaxşı değil, o yaxşı açılmayı, netilmeyi. Lakin en azı şimdi bunu doldurmaya tırışamız. Şimdi çalışırlar. Sonki versiyasından ve söz vereyim, o yaxşı çalışır ve andan almaya mümkün olur inşallah. Çünkü hepimiz bekleyimiz. Böyle gazete elektron şekilde olsa, men bilesem herkesge kolay olur. Ve evet, ya o kurumda yekani bir muhalefetin gazetesi olup da elektron sayt olmağını biraz ne doğru aytasınız. Ya bugün abonecilerin sayısı ne kadar ve halkımız asıl da yazıla mı? Öyle merak var mı? Merak var. Ben asıl teessüf ki hazırlanmadım. Nesneye bakkanda ona son sayfasında ne var? Malumat var şimdiki abonecilerin. O 3'ten ziyade ama ne kadar ziyade ben sizge aytalmam. Bağışlanız. 3'ten ziyade merak var. Yazılalar, şükürler yazılalar ve menimce daha gelecekte yazılırlar, kaldırmazlar ve men eminim bu kağıt versiyası gazetine hep yaşayacak. Yaşayacak bir şeyde bakmadan. Nice men anda işte yok şimdi zamanda bilirsin elektron şeyler yok bu gazetelerde yaşayacak. İlla onu gerekli bu olacak. Bütün dünyada yaşay bizde de yaşayacak ama abonecilerin sayısı ne kadar asıldı bilmiyorsunuz mu? Abonecilerin sayısı olmak gerek buna gazetanın daha çok çıkmasına ne kadar aboneciler yazılmak gerekir? 10 binim, 15 binim. Öyle rakamlar var mı? 15, 10. Benimce hatta 6-7 olsa o da az olmaz. Ve milletimizge, halkımızga siz hesaplayınız buna bir gazetin algan insan o korantasını aladı. Bizde yalnız yaşayanlar pek az. O için en azı 3-4 adam okuyabiliyor.
Üçün 7-6 o normal bir olur еді, енді қысмет, бақарық. Бізде мына яйынымыздан файдаланып, біздің серджілерімізні чағырамыз, Қырым газетасына язылыңыз, бөлетіп милли матбуатымызға қол тұтыңыз. Ве ең асасы надир мәліматлар, чүнки бірчуқ алим инсанлар мына Қырым газетасының қоланаларында керчектенді пек мерақлы мәліматлар бар. Ве да бір мұйым меселе бар, Хатиже ханым, бізде ана тілімізді оқымақ, да чоқ генчлерде бұл алышқанлық жоқ. Мына мен бақам кітапханеде оқыдыр чоқ кітап шықты ана тілімізде. Мына Қырым газетасы чыға. Ама оқилер, ама аз оқилер. Да чоқ уйкен несіл оқи. Бөйлелік нет, мына генчлерімізні ана тілімізде оқытмақ үшін не yapmalımız? Сіздің фикіріңіз насыл olur? Алыштырмақ үшін не yapmalımız? Кенеде шу Құрантада затен оқымақ бірде олмақ керек, медениет олмақ керек, бір алышқанлық олмақ керек. Аслыда насыл тілде оқылса оқылсын, кітап оқылacak. Оқымаған Құрантада насыл тілде істесең, рус тілінде олсын ши оқымазлар. Сон айтам да, енді тілге қайтқанда инсанлар аңларлар. Газет olsun, kitap olsun. Sen ne kadar okusan o kadar inkişaf edeceksin. Ozun dil bilgini, dil hazineni arttıracaksın işte bilgini. O sözlerini, o anlamlarını. O için bu içten gereklik, bu içten bir bana bu gerek. Ben kimim? Samoidentifikasya degen. Ben kimim? Ben Kırım Tatarım. Ya men nasıl Kırım Tatarım bu tilini bilmesem, bu ayıp değil mi? İnsan özüne cevap vermek gerek. Men bu milletke, bu milletin kısmı olsam ve tilini bilmesem, o ayıp mesele olmak gerek. Bu sualge kesen böyle cevap verirse, insan özünün üstünde çalışmaya başlar. Başka olda özüne ille bir sebep tapıp, bizim öğretmenler çoğu mu ne учили, şöyle olmayacak şeyler, sebepler. Belli ki yapacağı çare kıdırar, yapmayacağı sebep kıdırar. Ama ana tilimizde siz nasıl kitaplarını okumağa tavsiye ederdiniz? Ana tilimizde nasıl kitaplar? Ya da nasıl müelliflerine? Müelliflerine. Şamil Ağa Aladin'in kitaplarını okumuz dep aytır edim. Son ne? Eşref Şemizade'nin bilesem men bir zamanları da 7. mi kaçıncı sınıfta Peselli degen kitapını son bir pişman ettim. Niçin o kitap Rus tilinde, son men onun versiyasını Kırım Tatar tilinde kıdırdım ama bulamadım. O Peselli Halva Yusuf Bulat'ın nesiydi, povestiydi o. Pek tesirlengen edim. Anda öyle bir neler, kahramanlar, şiirler, vaziyet, o ne? Bolşeviklerin zamanı gösterile. Aytacağım, işte o okuma şey var. Ano 3. çıktı endi jiyintiği Kırım injiri. Aslında okumağa pek çok şey var hem de. Ya Cengiz Dağcı'nı bütün dünya onu okup netip tesirlenip öyle bir alğa kala bizde nice adamdan sorarsan birisi çıkar mı eken okudum degeni ya. Bazıları yazıklar olsun bilmirler. Aslında adlarını da bilmirler. Adlarını da bilirler mi? Ya. Bu elbette ki pek öyle kıyın bir al. Şunun için bana gençler hakkında sizinle laf etmeye isteyim. Bugün bana көреміз ki men bana aytıp geçtim. Bugün halkımızın çalışkan adamları yok. Teşkilatlar çalışmaylar ve böyle etip halkımız duymayıp asimilasyon proseslerine uğray ve diğer medeniyetini kabul ete. Buna ne yapmak gerekmez ve böyle al bizlerini nege getirebilir? Yine ağır neticesi evet siz aytkan asimilasya. Men akılımda da 20 yıl evvelsi bir adamla laf etedik.
О айтады. Сен хорантаңда мұқайт олырсың тілге, мен мұқайт олырым. Ама біздер ғалба сайысымен қалдық бөле инсанлар. Бізге 50 yıl керек ме? Біз 25 yılın içinde kaybeterek böyle devam etse, böyle ketişatmen. Ben inanmay edim ve içimden açılanıp, niçin böyle aytasınız dep netken edim.Injınğandayın. Şimdi görem, ya o adam korup bilip, bekim daha terin bakıp, o şinime aytты da ve pek rahatsız ete bu al. Gerçekten de mukayyet olmayıp ne gerek bu bizge bu tilinden uğraşmak, şey etmek dep yürgenleri olsa ne kadar çok artsa o kadar biz özümüzün gayb ederek daha ziyade. Lakin taraflama adamlar aşağıdan da aytacağım kaysa hakimiyetke kirme insanlar şey özlerin bir tertipke getirmek gerekler. Ve mına bu sualge men kimim? Men Kırım Tatar olsa niçin bu Rus dilinde laf edeyim? Fakat Rus dilinde laf edeyim. Ben niçin uzaklaştım? Terbiyeden, bu medeniyetimizden, her şeyden. Ve tepeden de bu hareketler al barılacak ve talep edilecek ve mektepler açılacak ve açılganda bu bilmeyeyim sınıflar mı, til neleri çoklaşacak. İki taraflama olmak gerek. Birbirimize yardım etmek gerekmiz ama şimdiki zamanda bu tek bir taraflama. O için halk biz yaşayımız, bizim meselelerimiz çok daha buğam onun beraber yaşayış geçedi. Yaşayışın yılları geçedi, sen yetiştirmeyeceksin. Son kim olacaksın bilmiyorum. Ağır bir mesele. Lakin hepimiz çaremizge göre bir adım yapsak gene de nafli yaşamadan bu konu dep oletir yapmak gerek bilmiyorum. Resept yok mu? Resept yok. Herkes içinden bu nege cevap verecek. Birinci. Sen insanı ne kadar celp et çağır da onu kıymetligini anlat ya anlamasa eşitmese milletimiz şükür da her bir Horantada var tilini bilgen. Demek tilini bileme, yanındakına da öğrete bile. Хатиче ханым, білесіз, да бір меселе бар, мұна халқымызның алыны көзетсек, біз бақамыз, біз мұна менемсеген салалардан бірі, бұл сервис сасы, бұл саны біз бек яқшы менемседік. Мұна біз бақамыз, мұсафырханелер ачыла, лоханталар ачыла, ве бұл сада біздің халқымыз бек өле мұвафақетлі, ама да насыл салаларға біздерге емиет бермек керек. Çünkü herkes intila bu sağlarının uğraşmağa. Elmas Hanım biraz razı olmam debildi ama gelimiz daha başka sahalarga da bakayık ya tıbbiyet yani medisina anda bizim insanlarımız her birine de doktorlar olsun hemşireler olsun başka personal olsun pek çoklar ve en yaxşı nelerini vazifelerini bazı neteler ve en yaxşı mütehassıslar onlarga nevbet kuyruklar turalar barayık baktırayık özümüzün dep hocalar pek çok aramızda. Siz aytkan servis asıl da halkımızga hem has desem ola yaxşı yapalar. Maşallah bileler, bilip yaxşı yapalar. Mında da çok, son adliyeciler de çok aramızda. Advokatlar da siz bakınız nasıl albaralar proseslerine. Elbette şimdi bu zamanda advokatın rolü, advokatını bu proseslerde biraz şahat rolünü etti de yakınlaştı. Lakin varlar, her bir sahada çoklar. Men aytıp olamam, tek servisinen, tek çiberek pişirip aşattıralar da ve kaytarman netip oynattırıp tek bunu geçirirler. Yok, her bir sahada halkımız hem çoklaşa hem okuylar, okuttıralar ballarını.
Школа. Мен bu yerde biraz kendi bakayım деп көрсөтөм. Yani bu pek güzel elbette ki pek güzel. Eğer öyle olsa bu yani halkımız bir şeye bakmadan hep ilerley. Ve çağrılıvlar hakkında da soracak olam. Daha çok gençler o günde nasıl çağrılıvlar olmak gerek? Nasıl teklifleriniz olur? Gençler o günde menimce gençlerimizin maşallahı var. Ko'rinishlari, qiyofetlari, aqllari, fikrlari tek bir şey. O'zingga javob ber, sen kimsin? Qrim tatarim degan olsang, sen tilni bilmelisin. Bu eng birinchi sening vazifang. Eng birinchi. Ve çeşit türlü masallar, нет, какая разница, лишь бы yok. Öyle değil. Bu birinci ve so'nggi çağrı olardı benim taraftan gençlerge. Ve Hatice Hanım, da bir sualim peyda oldu. Ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Bugün kim kahramanlar? Kim bugün kahramanlar? Fikrinizge göre kim bugün kahramanlar? Ve aslında... Siz personaliyan ne demek? Yok, umumen alganda. Kim siz için kahramanlar? Personaliler de olabilir. Kahraman, bilirsin, kahraman farklı ola. Jentke de kahraman ola. Her şeye cesaretini toplap bir hareket yapmaya gerek insana. Bazı zamanda insana bir şeyini yapmamak gerek. O da kahramanlıktır. Öyle devirler oldu 37 senesi ya da şimdi devrini alınız. Barıp bir şey yapmamak, bir şeye koşulmamak. O da büyük bir ne isteği. İnsanın iradesini, cesaretini isteği. Şimdi yaşap, birevge zarar getirmeyip, mümkün derecede eğilik yapıp, daha ziyade bekim adım basıp o eğilikle beraber halkına yardım etmek. Kırım'da yaşamak, şu anda da Kırım'da yaşamak, o da kahramanlıktır. İşte bir zamanları bir şimdi demeyelim ki Mustafa Ağa Cemilov gibi insanlar kahramanlar. Çünkü onda seçimi var idi de. Şu devirde, o yaşayan devirde, Sovet devirde, hepimiz yaşayan devirde o o'zun bilgisiyle, o'zun istidatlarıyla, neleriyle beraber o nasıl kariyera kurabiliyordu. Doğru da. Ama o başka yolunu seçti ve bu seçim büyük bir neler istedi ondan. İradesini, bütün cesurlukunu toplap netip bu şeylerini o yemdi ve bizge onun önesi misali men getire. O günde mına endi bese belli ölüm meselesi bilan böyle tursa ki ama sen o'zing yolundan taymasan, tushmasan kene de yengecek ekensin. Bu o günde tek mına böyle kara bir ne perspektiva ko'rinsa ama men yolundan taymayacağım degen soyda menimce kahramanlar işte. İşte anlatıp olgan olsam. Güzel fikirleriniz. Ve gelecekte nasıl umutlar besleysiniz? Gelecekte bütün ağırlıklara bakmadan menimce geleceğimiz güzel olacak. Biz bütün bu kara günlerini geçirip bu kara bulutlarını en güzel büllür gibi sularını üzerimizge kökten ne yağdı da yer kabul etmedi deyip temizlenip bağımız uzuldu. Bugün bizlerinin canlı bağımızda bizim Hatice Mamut olgan edi ve elbette ki pek güzel fikirlerinin bizlerine Hatice Hanım paylaştı ve en esası birimiz o günde böyle vazifeler olmak gerek. Hatice Hanım birkaç kereler bunu yayınımız devamında aytkan edi. Sen kimsin dedi. Yani biz Kırım Tatarımız bunu unutmamak gerekmez ve daima bu sualini koymak gerekmez.
мен есе яйынымызны екінлейм ве шуны қатырлатмаға істейм Patreonға yazылыңыз ве бөлі етіп АТР-нің қорантасына кіріңіз. Біздің режиссерларымыз шымды көстерер, насыл Patreonға yazılmaға мүмкін олacak. patreon.com.tr.ua böyle etip kanalımızga yazılınız ve biz sizler için ana tilimizde pek güzel leyhalarını çıkaracağımız ve sizin destekiniz hepimiz için, yani bütün milletimiz için pek mühim. Ben ise yayınımızı yekunleyim ve şunu hatırlatmak isteyim. Yayınımızın misafiri, Milli Hareketimizin faal iştirakçısı, adliyeci Hatice Hanım Mamut olgan edi. Bizlerine seyir etiniz, yayınlarımızı ise meslekdeşlerim devam edecek. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Сем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер иңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы дұшман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлеріні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim ben akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Ишітесіңіз ма? Мен ақтауны тын
Барамызмы? Мен мында. Бу менің топрағым. Менің Қырымым. Қысмет етсе, егер ярын уянсам, дүния кене баш ұрар морт қалбеме. Маңлайындан сызылған алқанны сілер дүния шашмалаған лебіме. Алланырлар менім сияқ леблерім, куванырлар бұлытларға күнешке. Нұрлар яғар, мықлар яғар ұстыме, бешік сынар. Қабыр түшер атешке. Атешлерге алданыр хор сөзлерім. Учдан ажға қалбыны айдар сабанлар. Тавырларын излеріне толған су. Көзлерімде тамчы парылдар. Қысмет етсе ярын таңда уянсам, ұрылажам барып дүния қалбіне. Қанатлары қырық, көксу ярылған бір құш олып. Сіліне жемлебіне. Ярын таңда уянмасам туғанлар. Деңізіме айтым көз яш төкмесін. Кайнатқа білдірмесін тазия. Айтым ona. Мен қайтарым. Беклесін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Қырымларға истеклеріні бер, ютында дәвлетлеріні. Сенден ғайры жоқ кімсеміз, ветан için дуа етеміз. İmdad бекле, Қырым үрметті, Райым әйлі açsın хызметті. Бізні Қырымда яраттың, ярдымын еле, сөргінден қайттық. Әнді халқымыз Қырымында, дәвлетлі olsun ветанымызға. Біз үшін азиз Қырымымыз, дәкмында açsın бақтымыз. Сенден ғайры жоқ анлайчақ, яратаным, ач бізге хучақ. Қырымларға әліні ұзат, ярдым бер, я Раббым, бер бізге имдад. Бұл азиз топрақ еждадым ері, Қырымларының түкенмес ері. Ада бізлеріні ветанымызға, сайып алайық Қырымызға. Қырымлар қалбі тек сана әман, еждатлар еріні бағышла. Амин.
Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 8067 63 46 130. Присоединяйтесь к нам по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Туда мы выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжать нашу работу на информационном фронте. Адрес нашего патреона вы сейчас видите на экранах ваших телевизоров. Сәғылар қадашлар, мен Қырым татар тілінде де мұражат етмеге істейм. АТР телеканалының патреонына абоне олыңыз. Бұл дестек қатынды біздер үшін чоқ мұйым. Герке сіздер үшін бұл үш бір шей олмаса, біз үшін чоқ бұйық бір дестектір. О себептен бұны насыл япа білеміз деген суалны бережек олсаңыз, кеніз бераберлікте біздің мұхберлеріміз азырлаған роликте бақып, анлайық насыл етіп патреонымызға дестек олмаға мүмкін. Тепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Именно таким образом вы можете подписаться на наш Patreon. Мы благодарим всех тех, кто все это непростое, сложное время для первого крымстарского телеканала АТР находился и продолжает находиться рядом с нами. А я этот блог хочу начать со следующих информационных сообщений, которые непосредственно касаются визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. 3-й день своего визита в США президент Владимир Зеленский проведет в Калифорнии. Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, президент проведет встречу с главой Apple Тимом Куком, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете. Отдельно состоится встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины. Зеленский также ознакомится с работой Национальной гвардии Калифорнии. Как известно, вчера вечером также состоялась встреча двух лидеров Украины и Соединенных Штатов Америки в 9 часов по Киеву. И по итогам этой встречи стороны обнародовали совместное заявление, в котором обязались активизировать комиссию стратегического партнерства двух стран. Ее работа была заморожена в 2018-м. Отдельно отмечено, что США и Украина будут совместно работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Газопровод «Северный поток-2» в документе назван угрозой для европейской энергетической безопасности. И также прозвучал ответ на сакраментальный вопрос, почему же Украина не в НАТО. Давайте послушаем квинтэссенцию этого заявления. Сполучені Штати підтримують право України вибирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити в НАТО. Также Украина подтвердила намерение реформировать судебную систему в соответствии с лучшими иностранными практиками, а также развивать независимую антикоррупционную инфраструктуру. В частности, гарантирует скорое избрание главы специализированной антикоррупционной
прокуратуры. США, в свою очередь, заявили, что поддерживают принципы реформирования СБУ путем ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор. России же совсем не нравится стремление Украины вступить в НАТО. Это после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом заявил пресс-секретарь Путина Песков. Давайте послушаем его цитату. Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это то, что нам совсем не нравится. В общем, в России на этот визит отреагировали именно так. И там сказали, что это является недружественной позицией в отношении России, а точнее назвали это дружбой против России. С нами сейчас на прямой связи директор Інституту світової політики пан Євген Магда, журналіст, історик та політичний аналітик. Пане Євгене, вітаємо вас. Сілям алейкум. Вітаю вас, пані Ольсу. Да. Пане Евгене, универсальный общий вопрос. Каковы ваши впечатления от визита Зеленского в Вашингтон? Насколько оправданы ваши ожидания? Ви знаєте, я напередодні візиту виступав за відновлення комісії стратегічного партнерства. І я дуже тішуся, що вона таки відновлена. І що до кінця року міністр закордонних справ Кулеба і держсекретар Блінкен мають зустрітися для того, щоб обговорити питання стратегічного партнерства між нашими країнами. Поясню чому. Річ у тому, що робити ставку виключно на розмови президентів – це трохи контрпродуктивно. І ми цього разу отримали такий досвід перенесення візитів, зсування графіку візиту. Тобто давайте ми все-таки будемо сподіватися на інституційні речі, а не на речі персоналізовані. Я можу лише схвалити те, що Володимир Зеленський передав список полонених українських. Я так розумію, що це і кримські татари, і мешканці Криму, і ті, кого росіяни захопили в полон в ОРДЛО. Але також треба розуміти, що Сполучені Штати, звичайно, вони будуть над цим працювати, але навряд чи вони кинуть всі сили на це. І не в силах Джозефа Байдена підняти слухавку і зателефонувати голові Червоного Хреста і сказати, а чого ж ви нічого не робите? Тому що це залежить, власне, не від Міжнародного комітету Червоного Хреста, а від позиції Російської Федерації. Добре, що Україна отримала додаткові асигнування на оборону, і на ці гроші, зокрема, буде закуплено протитанкові комплекси «Джевелін», достатньо ефективна зброя, яку росіяни відверто бояться. Але давайте і теж зважимо на те, що потреби українські, вони в оборонній зброї ширші. Для мене, наприклад, так само очевидно, що американська адміністрація не готова давати наступальну зброю, а готова допомагати в зброєобороні. Суттєві асигнування, майже $500 мільярда на розвиток демократії, вони пов'язані з перетвореннями в Україні, і зрозуміло, що це не гроші, які мають надійти до державного бюджету, але гроші, які так чи інакше Україна, очевидно, зможе використовувати у власному суспільному інтересі. Я вважаю, що українська делегація багато зробила медійних таких речей. Наприклад, з меморандуму з корпорацією Westinghouse у нас в інформаційний простір вилетіла просто астрономічна сума, то в 25, то в 30 мільярдів доларів. Хоча мова поки що йдеться тільки про меморандум, немає якоїсь чіткої домовленості. І це, знаєте, такий наче передвиборчий характер візиту Володимира Зеленского має місце. Но вместе с этим не выглядит ли это больше как
такой некий прагматизм и локальные такие достижения небольшие. Действительно выглядит хорошо то, что вы сказали про оборонный сектор, да, там 60 миллионов на оборону, 460 миллионов на демократию и реформы, 2,5 миллиарда, это меморандум по Укроборонпрому, инвестиции в АЭС и так далее. Но нет конкретики, к сожалению, по другим глобальным вопросам, по вопросам НАТО, по вопросам Североатлантического альянса, по вопросам оккупации Крыма и по вопросам Донбасса. То есть есть локальные достижения, а глобальные где? За словами Володимира Зеленського, про Крим мова велась, і Сполучені Штати офіційно підтримали Кримську платформу. Власне, міністр енергетики взяла участь у засіданні Кримської платформи і установчому саміті. Але розраховувати, що Сполучені Штати все зроблять замість нас, і замість нас будуть розробляти законопроєкти, і замість нас будуть створювати відповідні дії, ну, це щонайменше наївно. Точно так само дещо наївно вважати, що Сполучені Штати в нинішній ситуації кинуться у процес Нормандії, адже, ну скільки, вже 20 місяців не засідала нормандська четвірка на рівні вищих політичних керівників держав. І як, тобто Меркель зараз іде зі своєї посади ближчим часом. Еммануель Макрон готується до президентських виборів навесні наступного року. Тобто кон'юнктура несприятлива. І що, ми розраховуємо, що Джозеф Байден замість вирішення американських проблем буде вирішувати проблеми українські? Тут насправді певна логічна пастка. Тому що ми знаємо, що Байден добре розуміється на українських проблемах і розраховуємо, що він все кине на те, щоб їх вирішувати. Але я думаю, що це не так. Но ведь, с другой стороны, прозвучало очень сильное заявление по итогам переговоров тет-а-тет между Зеленским и Байденом. Американцы заявили о том, что они поддерживают стремление Украины в вопросе вступления в Североатлантический альянс, считают, что Северный поток-2 являются угрозой энергетической безопасности Украины не только, а всей Европы, но при этом конкретных каких-то шагов в этом направлении все же нет. Это такая дипломатия в этих вопросах, ждут от нас каких-то предложений. Ну, дивіться. На саміті НАТО Україна ПДЧ не отримала. Да. Між самітами НАТО розраховувати, що буде якийсь позитивний сигнал, трошки наївно. Тобто нам треба працювати над тим, що перед самітом 22-го року, який відбудеться в Мадриді, Україна могла знову порушити це питання і говорити, що вона готова і прагне вступати. Але ну, для цього треба постійно в щоденному режимі працювати. А не і розуміти, що вступ до НАТО – це не тільки питання військової співпраці, а й питання співпраці політичної. Щодо питань Nord Stream 2, то згадайте спільну заяву Німеччини та Сполучених Штатів, де за багатьма теж реверансами в бік української незалежності і суверенітету фактично схована згода на те, що цей газогін буде добудований. Чому? Тому що партнерство з Німеччиною для Сполучених Штатів набагато важливіше, ніж партнерство з Україною. Це об'єктивна реальність, і це треба розуміти, і треба шукати можливості, як цю ситуацию изменить на краще для себя. Ну, если вот оставить то, что Украина должна сама предпринимать какие-то меры и предлагать какие-то меры для урегулирования этого вопроса, и посмотреть на Запад, разве западные партнеры, когда принимают подобное решение, не понимают, что это дает карт-бланш Путину на дальнейшие агрессивные действия? А я вас спитаю по-іншому. Якщо Володимир Зеленський презентує план трансформації України в Сполучених Штатах, перед тим жодним словом не обмовившись про нього в Україні, він не розуміє, що кремлівська пропаганда буде це використовувати як доказ зовнішнього управління Україною з боку Сполучених Штатів? Розраховувати на те, що будь-які питання будуть, не будуть на них реагувати в Москві, щонайменше наївно. Росія не зняла з порядку денного питання руйнування української державності і, відповідно,
перетворення України на військовий трофей. І розраховувати, що Сполучені Штати будуть тут воювати, вони не будуть воювати в Україні замість українців. Вони можуть постачати розвідувальну інформацію, вони можуть постачати військову техніку та боєприпаси, вони можуть постачати якісь технології, але замість нас вирішувати наші питання вони не будуть. И я Вот думаю, уже, что таким ярким примером стал в том числе и Афганистан сейчас. Безумовно. Ну, Афганістан – це травматичний приклад для Сполучених Штатів, і не варто повністю екстраполювати афганську ситуацію на українську. Все-таки є помітні відмінності з одного боку. З іншого боку, от ми з вами в попередньому ефірі говорили про Кримську платформу. Україна дала відповідь на питання, а що далі після инаугурационного саммита Крымской платформы. Ну вот, кстати, очень интересно, мы ведь с вами в нашем эфире говорили о Крымской платформе еще до учредительного саммита, и, наконец, 23 августа этот саммит состоялся, и здесь я бы хотела услышать все же ваше мнение относительно того, насколько он состоялся и был успешным, на ваш взгляд. Вот какой ваш анализ после инаугурационного саммита Крымской платформы? Те, що саміт відбувся, це успіх. Те, що прибули представники 46 держав і організацій міжнародних, це успіх, тому що в серпні період відпусток. І для багатьох країн це означало, що там українські дипломати працювали, переконували і нагадували, що захоплення Криму – це злочин, який не має повторитися. І ця аргументація, безумовно, звучала. Але з інавгураційної декларації, декларації саміту Кримської платформи я не зрозумів, а що далі, який наступний крок. Тобто просто експерти, які увійшли до складу Кримської платформи, вони будуть щось пропонувати, а далі Верховна Рада буде обов'язково це ухвалювати. Ну, це трошки, як на мене, дивний механізм. Ми розраховуємо, що у нас буде шалена підтримка з боку, я не знаю, навіть інших держав, які замість нас будуть формувати законопроєкти, які мають врегульовувати ситуацію щодо Криму. Ну, я думаю, що з приводу цього є неабиякі проблеми. Тому а идеально, то есть как это должно было выглядеть? Вот мы собрали представителей различных стран, которые приехали на Крымскую платформу, и в этот день Украина должна была предложить инструменты и механизмы, на которые бы они решали идти, либо не идти, и потом уже мы бы понимали, как действовать дальше. Так должно было быть? Ну, у нас був готовий до саміту Кримської платформи, був ухвалений законопроєкт про корінні народи. Да. А що завадило ухвалити законопроєкт про кримсько-татарську автономію? Він вже давно існує в природі, ще за Петра Порошенка існував в природі за його президентства. Чому Володимир Зеленський і його команда не проявили активності в цьому питанні? Чому не скасовано особливий статус Севастополя, який в Конституції 96-го року він став відображенням таких тогочасних особливих відносин з Російською Федерацією? У нас Конституція без того забороняє розміщення військових баз на українській території. Чому тоді у нас Севастополь має особливий статус? Ну, які його особливі заслуги в історії України, скажімо, вищі, ніж, наприклад, Львова? Зеленский, помните, когда давал интервью крымскому пулу журналистов на Змеином острове, сказал о том, что законопроект о внесении изменений в 10 раздел Конституции о Крымско-татарской национальной территориальной автономии будет рассматриваться и решаться в рамках Крымской платформы. Я так понимаю, что ряд других вопросов также будут поднимать вот в рамках Крымской платформы, то ли в экспертной сети, то ли на парламентских уровнях и так далее. Вот как вы думаете, есть ли жизнь в этих идеях, в этих словах, или же это все-таки выглядит как очередное оттягивание процесса? Ну, в такому випадку Кримська платформа стає просто ширмою. Вона стає ширмою для того, щоб можна було спробувати у всякому разі ухвалити законопроєкти, які можуть викликати якийсь спротив всередині України. А тут зразу ж можна сказати, що от дивіться, нас підтримують 46 країн і міжнародних організацій, адже
Вони всі, підписавши декларацію Кримської платформи, демонструють, що вони і далі будуть підтримувати. Але тут є теж питання. Це здебільшого країни Європейського Союзу і НАТО. Де Китай? Де Індія? Вчора ми обговорювали це питання, і досвідчений дипломат Костянтин Єлісєєв поцікавився, а де Організація Об'єднаних Націй була під час саміту Кримської платформи? Кстати, не было и ОБСЕ. І ОБСЄ в даному ОБСЄ можна говорити була по факту, тому що практично всі члени ОБСЄ, крім можливо Росії, Білорусі, там Вірменії, до речі, не було Азербайджану. Да. Вообще, со всего тюркского мира была только Турецкая республика, и все. Это тоже вызвало очень много удивления и эмоций. Почему не было Азербайджана? Ведь Азербайджан действительно стратегический партнер Украины, и во время 44-дневной национально-освободительной войны Украина, мы все помним, как поддерживала Азербайджан. Є країни Азії і Африки, і Латинської Америки, які складають більшість в Генеральній асамблеї ООН. Вони були представлені, м'яко кажучи, точково. А вже цього року, наприкінці цього року, Україні традиційно треба буде добиватися ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка підтвердить приналежність Криму Україні. І це теж буде питання, яке потрібно буде вирішувати і орієнтуватися не на цифру 46, а намагатися її максимально здійснити, збільшити максимально можливо. Це теж суттєва проблема. А как же относительно представительства Канады? Оно было представлено на саммите Крымской платформы на уровне посла Канады в Украине. Как вы это объясняете? Справа в тому, що в Канаді оголошено дострокові парламентські вибори, і тому Джастін Трюдо не приїхав. Але от логіка Ангели Меркель, яка була 22 числа в Києві, провела переговори з Володимиром Зеленським, але не залишилась для участі в саміті Кримської платформи, вона дуже показова. Вона продемонструвала, що Німеччина не буде брати на високому політичному рівні участь у заходах, які можуть дратувати Росію. Но, тем не менее, ведь представительство Германии на саммите Крымской платформы было. Тем не менее, так, они же подписали декларацию по итогам саммита. Так, але часто має значення роль персоналій. Тобто Меркель зараз не бере участі безпосередньої виборчій кампанії на виборах до Бундестагу. Тобто я не думаю, що в неї були якісь нагальні справи, які заважали їй залишитись на ще один день в Києві і продемонструвати, що вона як найпотужніший на сьогодні європейський політик готова рухатись вперед разом з Україною. Але, на жаль, цього не сталося. И, пане Евгене, мы с вами неоднократно, когда обсуждали саммит Крымской платформы в наших эфирах, предполагали, каким образом он может состояться и так далее, мы, в принципе, понимали, что будет звучать очень много важных, нужных, правильных заявлений из уст наших западных партнеров. И не только, что, в принципе, и произошло, и среди вот всех этих ярких выступлений я бы отметила также, как, на мой взгляд, блестящее выступление лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, который в своей речи привел крымско-татарскую пословицу о том, что пока царство шакалов длится, пока не проснутся львы. Тем самым он призвал цивилизованный мир консолидироваться, проснуться в противостоянии против России. Увидели ли вы на саммите Крымской платформы эту готовность цивилизованного мира просыпаться, быть львами и противостоять оккупанту? Для того, щоб бути левами, я думаю, учасники Кримської платформи мали внести до Кримської декларації хоча б пункт про те, що вони забороняють входження російських військових кораблів до своїх портів. Хоча б такий показовий крок, який би був, я думаю, достатньо помітним і був би правильно оцінений і в Україні. На жаль, цього не сталося. Тобто перед Україною стоїть цікаве завдання. Спочатку зрозуміти, що декларація Кримської платформи не є обов'язковою для країн НАТО та Європейського Союзу, попри те, що всі вони брали участь у установчому саміті. Ми ж не є членами НАТО і Європейського Союзу, тому цей документ не є зобов'язуючим. А по-друге, потрібні нові конкретні рішення, тому що якщо буде ситуація провисати, то ми опинимось в певній, я думаю, достатньо складній ситуації. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсагом, що знайшли время і
подключились к нам в эфир. Євген Магда був з нами на прямому зв'язку. Політолог, історик, журналист, а директор Института световой политики. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам, задавайте ваши вопросы. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. ATR.TV – это наш адрес. И не забывайте поддерживать телеканал АТР. А это вы можете сделать, подписавшись на наш Patreon, адрес которого вы видите на ваших экранах. Наш режиссер их периодически выводит, адрес нашего Патреона. Таким образом, вы можете стать частью большой крымско-татарской семьи АТР, и это, в свою очередь, будет помогать нам продолжать работу на информационном фронте. А продолжая тему визита президента Украины Владимира Зеленского, уже в конце дня, около 2 часов ночи по Киеву, украинский президент подробнее рассказал журналистам об атмосфере своей встречи с Байденом. Он охарактеризовал ее как мужской разговор и отметил, что не почувствовал негатива со стороны президента США по отношению к Украине или власти к стране. Давайте послушаем прямую речь президента Украины. Ну, я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість 1 години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такому нормальному чоловічій розмові. Від президента чув тільки приємні слова. Він розуміє, скажу відверто, він розуміє, що складно. Также Зеленский добавил, что предложил Байдену вариант участия США в формате мирного процесса по Донбассу. А вопрос безопасности в Черном море будет детально обсужден во время визита министра обороны США в Украину. А Зеленский предложил президенту США Джо Байдену присоединиться к урегулированию ситуации на востоке Украины и предложил также США новый формат переговоров по регулированию войны в нашей стране. Вот его прямая речь. Щодо Донбасу, говорили про Донбас. Я пропонував формати зацікавлення і імплементації представників Сполучених Штатів Америки на рівні президента в формат мирного регулювання конфлікту на Донбасі, війни на Донбасі. Сполучені Штати будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не проговорював ці деталі. Зараз з нами на прямому зв'язку Петро Олещук, політолог, кандидат політичних наук. Пане Петро, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Как вам визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки? На ваш взгляд, это визит успеха, это пиар, это декларативные заявления, декларативная встреча, провал, поражение, победа? Как бы ви це охарактеризували? Ну, ви знаєте, як на мене, використовувати подібні метафори, це було б в цій ситуації занадто. Це офіційний державний візит. Він готувався досить давно і досить довго. Під час цього візиту було підписано чимало документів, які напрацьовувалися довгий час до того. Ну і я думаю, що громадянам України вже час відмовлятися від цього дитячого сприйняття світової політики, що начебто там хтось поїхав один раз, вони там щось поговорили, і це якимось чином вирішує якісь проблеми. Ці відповідні питання вирішуються шляхом довготривалих складних переговорів, які тривають на різних рівнях за участю різних дипломатів місяцями, якщо не роками. От, в принципі, цей візит – це результат, ну, мабуть, кількарічної праці. Підписані там документи є достатньо значимими і, як на мене, будуть відігравати свою роль в україно-американських стосунках. Раскройте, пожалуйста, что для себя важного и положительного вы почерпнули из этого визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки? Какие тезисы больше всего вам запомнились, которые прозвучали из уст Байдена или из уст Зеленского, либо других американских чиновников? Ну, ми знаємо, що за підсумками відповідного візиту було підписано спільний документ, який, зокрема, складається з кількох основних розділів.
Один з цих розділів стосується взаємодії і підтримки з боку Сполучених Штатів реформ в Україні. І там, зокрема, чітко визначено відповідний перелік реформ, відповідний перелік показників, які чекають Сполучені Штати від України для успішної співпраці. Є відповідні, знову ж таки, норми, які стосуються співпраці в оборонній сфері, зокрема, виділення певних коштів на оборону України. Ну, конкретно там йдеться про $60 мільйонів, які були озвучені раніше. Крім того, підтримка фінансова ряду інших напрямків, а також зобов'язання інвестицій на $2 мільярди, які будуть здійснені через відповідні банківські установи Сполучених Штатів. Ну і крім того, розділи, які стосуються таких важливих з точки зору нинішньої адміністрації Сполучених Штатів, як, наприклад, екологія, протидія глобальному потеплінню, і Україна таким чином приєдналася до цієї магістральної лінії, яка на даний момент є однією з найбільш важливих у зовнішній політиці Сполучених Штатів. Це все насправді досить важливо, і воно буде відігравати свою роль, ну, мабуть, протягом тривалого часу в майбутньому. Вместе с этим президенты после встречи тет-а-тет обнародовали совместное заявление, в котором обязались активизировать комиссию стратегического партнерства между двумя странами. Пане Петро, объясните, пожалуйста, нам, популярно нашим зрителям, что предполагает эта комиссия стратегического партнерства, чем она должна заниматься. Ее работа, насколько мне известно, была приостановлена в 2018 году. Что означает эта комиссия? Ну, це вже мова йде навіть не про те, щоб її якимось чином відновити її роботу, а те, щоб її перезапустити. Ну, по суті, це інструмент, який дозволяє узгоджувати відповідні суперечності. Ну, наприклад, інші моменти, які виникають. Ну, наприклад, багато хто говорив із аналітиків про те, що Україні варто було відродити роботу цієї комісії, ну, аби не був якийсь механізм узгодження інтересів, як, наприклад, в таких ситуаціях, як нещодавня спільна декларація Німеччини і Сполучених Штатів щодо добудови Північного потоку. От. Я думаю, що, в принципі, якщо комісія відновить свою роботу і буде нормально працювати, ну, принаймні, це покращить комунікацію і буде менше відповідних моментів, коли, ну, от, ми заявляємо одне, вони заявляють інше, і ці позиції йдуть якийсь відповідний розрив. Якщо ми говоримо про стратегічне партнерство, то наші позиції публічно мають узгоджуватися і, в принципі, не повинно виникати в майбутньому таких моментів, я думаю. Пане Петро, вот многие политические аналитики говорят сейчас, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, что Украина добилась очень много локальных достижений, а вот глобальных, к сожалению, нет. Вот если мы говорим о локальных достижениях, это то, что вы отметили уже выше, это финансовая помощь Украине, это 60 миллионов на оборону, 460 миллионов долларов на демократию и реформы, 2,5 миллиардов меморандум по Укроборонпрому, инвестиции в АЭС и так далее. Снова это заявление о возобновлении работы комиссии стратегического партнерства. А вот, к сожалению, по вопросам вступления Украины в Североатлантический альянс, по вопросам Северного потока-2, по вопросам урегулирования войны в Украине, на Донбассе, в Крыму и так далее, мы каких-то четких и конкретных в этих направлениях дальнейших стратегических действий, видений, к сожалению, не услышали. Возможно, я ошибаюсь. А как вам видится? Ну, від тих людей, які подібні запитання ставили, я хотів би почути відповідь на дуже просте питання. А що вони очікували почути? Що Байден вийде до преси і скаже: я тут подумав, а давайте приймемо Україну в НАТО. Десь так через місяць. Там підготуйте якісь відповідні документи. Ну, або, наприклад, я оце вирішив, що треба вирішувати питання територіальної цілісності України, і флот Сполучених Штатів уже вирушає в Чорне море. Ну, пробачте, ну це якийсь дитячий садок. Все було, в принципі, зрозуміло досить давно. І, наприклад, позиція Сполучених Штатів в питаннях НАТО, вона не змінюється досить давно. І, зокрема, питання вступу в НАТО України. Вони говорять, рішення про вступ в НАТО принципово було ухвалено 2008 року. Україна має право вступити до НАТО,
Україна не зобов'язана узгоджувати свою волю з іншими, але коли це буде, невідомо. Но, пане Петро, ну вот по правде говоря, справедливости ради, вот вы говорите про детский сад, а разве не по-детскому тоже выглядит, когда нам говорят про искоренение коррупции и так далее, что вопрос вступления Украины в НАТО – это вопрос коррупции, в то время, когда Албанию, Македонию, Болгарию, Турцию, Черногорию и ряд других стран берут в Североатлантический альянс, когда уровень стандартизации в этих странах и вопрос коррупции также не решен? Ну, знову ж таки, нам ніхто не скаже, що нас не беруть в НАТО, тому що у нас частина території окупована, і, відповідно, вступ України в НАТО буде означати загрозу прямого зіткнення військового з ядерною державою. І, окрім Сполучених Штатів, за це рішення мають проголосувати усі члени Альянсу. Да, но мы же понимаем, что если есть воля США в этом вопросе, то многое может решаться. Ви ж розумієте, що в принципі, теоретично будь-яка Угорщина може це заблокувати. І я, чесно кажучи, не знаю, як, наприклад, навіть не Угорщині, а, наприклад, лідерам Франції, Німеччини зараз вийти своїм громадянам і сказати: от ми вирішили прийняти в Україну в НАТО, ну ви ж, в принципі, розумієте, які можуть бути наслідки. Тобто, ну, всі ми прекрасно розуміємо, чому безпосередньо так говорять в Сполучених Штатах. Ми прекрасно розуміємо, що це не відповідає повністю дійсності. Але від того, що ми будемо це декларувати, воно абсолютно нічого не змінить. Тобто, я так само прекрасно розумію, що немає тут прямого відношення до цих самих реформ і відповідної боротьби з корупцією. І якби, наприклад, зараз Росія не заперечувала проти вступу України в НАТО, ми б швидше за все вже в НАТО були. Кстати, в России вы наверняка видели уже реакцию на последние заявления. Там сказали, что для России неприемлемо вступление Украины в Североатлантический альянс, что заявления они расценивают как недружеские в отношении к себе. Вот как бы вы оценили последние заявления, которые звучали с Кремля? Я взагалі їх не люблю оцінювати, тому що, в принципі, нам не треба особливо на них зважати. Але якщо вже є така відповідна задача, то я можу їх оцінити. Значить, у Росії зараз ідея фікс – це те, що вони воюють в Україні проти Сполучених Штатів. І зрозуміло чому. Тому що їх президент пише відповідну статтю, що ми один народ. Ну і якось, знаєте, навіть в найбільш просякнутому бояришником мозку все одно може з'явитися якась ідея, що якщо ми один народ, то чому ми воюємо? Значить, і тому їм треба пояснити, що дивіться, ми ж не з Україною воюємо. Ми воюємо з Сполученими Штатами на території України, за Україну. І от вони, відповідно, будь-які там факти контактів України з Сполучених Штатів, вони використовують з метою підтримки цієї пропагандистської тези. Мовляв, дивіться, оце ж Америка хоче через Україну на нас напасти. Значить, от тому треба їхати на Донбас воювати, тому треба, наприклад, там затягувати паски для того, щоб утримувати окупаційну адміністрацію в Криму. Дивіться, це ж американці хочуть нас захопити. Ось вам, будь ласка, наочний приклад. Зеленський з Байденом вирішують питання, як підступніше напасти на Росію. Оце, по суті, єдине, що вони в цій ситуації хочуть сказати. І це те, що вони використовують. Ну і побічно ця ідея про те, що начебто Україна хоче вступити в НАТО з метою, знову ж таки, нападу на Росію, що це якась загроза для Росії, це так само обґрунтування необхідності вторгнення в Україну. Що, мовляв, дивіться, ми ж не нападаємо, ми захищаємося, нас хочуть напасти, нам нічого не залишається, як захищатися. Це, знову ж таки, стандартна російська пропагандистська схема, там, я не знаю, від часів Ивана Калиты, це точно. И вместе с этим, не знаю, заметили ли вы, но сразу после того, как закончились переговоры между Зеленским и Байденом, последовали заявления из России относительно завершения строительства Северного потока-2 и скорейшего его запуска в ближайшей перспективе, как там сказали. О чем это говорит? Ну, вони використовують, тобто, знову ж таки, як би там не розповідала пані Меркель про те, що там це суто бізнес-проект, Росія це як бізнес-проект не сприймає. Для неї це суто геополітичний
проєкт, про що вони безпосередньо неодноразово і натякали. А от є рішення відповідного Європейського суду стосовно того, що Північний потік має підпорядковуватися відповідним європейським нормативно-правовим актом. Одразу Росія йде на зниження поставок газу, для того, щоб чергове потім протиснути явочним порядком в Європі ось цю саму ідею, коли Європа залишиться, наприклад, взимку без газу, щоб можна було пролобіювати відповідні рішення. І це просто є черговим свідченням того, що для Росії це все інструменти політичного тиску, не більше. От хай там, щоб німці не розказували, що це суто економічний проект, для них може так, економічний проект, вони просто хочуть заробити грошей, як то кажуть, нічого особистого, просто бізнес. Для Росії там немає жодного бізнесу. Це чисто політика, чисто відповідний політичний тиск із елементами відповідної військової стратегії. І це вони вчергово підтверджують. Дякую вам дуже, пане Петро. Чохсагому, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Петро Олещук, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку, кандидат політичних наук. Ми говорили про возможное вступление Украины в Североатлантический альянс. И в Белом доме заявили, что для вступления Украины в НАТО наша страна должна выполнить ряд условий. Об этом на брифинге заявила спикер Белого дома Дженнифер Псаки, отвечая на вопрос про то, может ли Вашингтон дать зеленый свет на вступление Украины в НАТО. Давайте послушаем ее. Думаю, важливо розуміти, що це не те рішення, яке приймають США. Ми продовжуємо підтримувати і ми продовжуємо запевняти, що двері НАТО залишаються відкритими для претендентів, коли вони здатні виконувати взяті на себе зобов'язання щодо членства та готові забезпечувати безпеку в євроатлантичному просторі. Западные СМИ также отреагировали на визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Так «Нью-Йорк Таймс» назвал спич лидера Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в овальном кабинете как сигнал Москве. Давайте послушаем их цитату. Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським також дозволила Байдену послати сигнал Росії про те, що він має твердий намір підтримувати стратегічного партнера, на територію якого вторглася Москва. А вот Вашингтон Пост более пессимистично оценил визит украинского президента США. Давайте послушаем, что пишет в Вашингтон Посте. Щодо теми НАТО, Байден раніше заявляв, що це питання поки не на часі, оскільки Україна все ще страждає від корупції та інших проблем. І цю позицію повторила в середу Джейн Псакі. Будівництво Північного потоку-2 майже завершено, що, схоже, виключає можливість зупинки проекту. Багатьом проханням Зеленського Байден навряд чи повністю поступиться. Financial Times же пишет о том, что Байден и представители его администрации попытались использовать долгожданный визит Зеленского в Белый дом, чтобы ослабить беспокойство украинской стороны по поводу решимости США. Переговори в середу пройшли на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Києвом через підхід США щодо Росії, тоді як українська влада стурбована, що Білий дім став занадто поступливим щодо Кремля. Михайло Гончар, експерт з міжнародних та безпекових відносин, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня, алейкум ассалам. Да. Каковы ваши впечатления от визита Зеленского в Вашингтон? Насколько оправданы ваши ожидания? У мене не було якихось надвисоких очікувань, тому вони виправдані цілком. Якщо ми поглянемо на документарний наслідок візиту, то в цілому він позитивний, попри все. А что именно позитивного с этого визита вы бы отметили? Какие главные тезисы, которые вы считаете позитивными, были озвучены в результате различных переговоров? Передусім, слід відзначити, що в спільній заяві президентів російська агресія чітко названа російською агресією. На відміну від, скажімо, наших німецьких чи французьких партнерів, які оперують терміном конфлікт в та навколо України, або й просто конфлікт в Україні, в офіційних документах я маю на увазі, тут абсолютно чітко вказано, що російська агресія. Це перше. Друге,
те, що приділена увага проблематиці безпеки в Чорноморському регіоні, те, що приділена увага кримській проблематиці Криму, і Сполучені Штати тут, ми бачимо, діють послідовно. Незалежно від того, це була адміністрація Трампа і відома декларація Помпео 2018 року, чи зараз заяви, які, в принципі, неодноразово і президент Байден озвучував, що Крим – це Україна, і тепер, якби, це теж зафіксована ця позиція в спільній заяві. Безперечно, що вагоме місце займають питання енергетичної співпраці. І те, що важливо, це, по суті, відновлення робочого механізму стратегічного партнерства. Мається на увазі комісія стратегічного партнерства, яка бере свої витоки ще з 90-х років, по суті, з комісії Кучма-Гол. Ну, зараз фактично навряд чи варто розраховувати на такий формат високого рівня. Але, в принципі, якщо буде оновлена, а буде оновлена, наприклад, хартія про стратегічне партнерство 2008 року, яка так чи інакше працювала, хоча й не повністю використаний був потенціал, то, в принципі, відбудеться якби поступово вихід американо-українських відносин на новий рівень. Тому що для ефективної співпраці потрібен робочий инструмент. Ну, я с вами согласна в том плане, что действительно прозвучало очень серьезное и сильное заявление по итогам прямых переговоров Джозефа Байдена с Зеленским. Однако по глобальным вопросам не было, к сожалению, никакой конкретики. Возможно, я ошибаюсь. С одной стороны, Соединенные Штаты Америки говорят о том, что они поддерживают стремление Украины в вступление в Североатлантический альянс. Говорят о том, что Северный поток-2 является угрозой энергетической безопасности Украины и всего европейского континента, а с другой стороны дают зеленый свет на завершение строительства Северного потока-2, и по вступлению Украины в Североатлантический альянс практически ничего не говорят именно о конкретных действиях. Как объяснить эту дипломатию? Дивіться, по-перше, якби ви надто багато хочете від документу під назвою «Заява» там, чи «Спільна заява». Возможно, да. Я романтик. Так. В таких документах, як правило, звучать дуже загальні речі. Але ж ви розумієте чутливість тих тем, які були підняті, і це не означає, що, так би мовити, сторони в результаті переговорів там чи попередніх консультацій, які передували зустріч на високому рівні, мають, так би мовити, все вивалити, викласти все на стіл. Є відкрита частина, є закрита частина. Якби не варто, так би мовити, все розкривати, тим більше, що ми чудово розуміємо, яка буде реакція як ворога, так і партнерів, тому що це делікатне питання. Звісно, що зараз, якщо ми згадаємо 2008 рік, коли в Бухарестській декларації було чітко зафіксовано перспектива членства України в НАТО, зараз ситуація разюче інша. Те, що ми називаємо колективним заходом, і тими ж і Сполучені Штати, зараз це вони перебувають в такій фазі перевантаження глобальними і регіональними проблемами. Тому надзвичайно делікатно ця тема розширення там альянсу чи, наприклад, в Європі Європейського Союзу, її намагаються уникати, обговорювати публічно. І тому зараз як педалювати на цьому, напевне, викликати швидше негативний ефект, ніж позитивний. Американська сторона може в будь-який час сказати, що почитайте Бухарестську декларацію 2008 року. Звісно, що минуло вже 13 років. І нам хочеться, щоб цей процес пришвидшився. Ну, але разом з тим будемо ходити з тих реалій, які є, і до певної міри компенсація наших певних очікувань з приводу членства в Альянсі, це закладено в тій же спільній заяві, де ведеться мова про документи по оборонному співробітництву, а також по військово-технічному співробітництву. І це теж важливий момент. Тобто якраз великі справи робляться тихо, без зайвого розголосу,
І, можливо, не такими там семимильними кроками. Але це дуже важливо, тому що це те, що працює на предметний конкретний результат, а не на чергову політичну декларацію, яка і може так і залишитись декларацією. По Північному потоку-2 я би додав лише те, що там і не мало бути такої конкретики, там, наприклад, що Сполучені Штати повертаються до режиму санкцій. Вони, по-перше, з нього не виходять, з цього режиму санкцій проти Північного потоку-2. По-друге, тут важливо те, що цей окремо взятий проблемний проект, російський проект, знайшов відображення в спільній українсько-американській заяві президентів. Я б на цьому акцентував увагу. Ну, а детальніше там можна буде потім поглянути. Я думаю, що ці формулювання, які містяться в спільній заяві щодо Північного потоку-2, вони якраз показують, що Сполучені Штати, точніше адміністрація, залишає за собою вікно можливостей змінити підхід. А тим більше, що Конгрес своїх законів по санкціонуванню Північного потоку-2 не відміняв. Більше того, перед канікулами він акцентував увагу, Нижня палата Конгресу, на тому, що, так мовити, to be continued, далі буде. І ось після 20 вересня, коли конгресмени вийдуть з літніх відпусток, власне кажучи, ми побачимо подальший розвиток ситуації. Пане Михайло, и еще вот такой вопрос по поводу Афганистана. Очень хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Насколько, как вы думаете, ситуация, которая сложилась сейчас вокруг Афганистана, подкосила Соединенные Штаты Америки на внешней арене или же нет, или наоборот? Я думаю, що, безперечно, це своєрідний такий морально-психологічний політичний шок не тільки для Сполучених Штатів, а й для цього західного світу. Те, як відбувся завершальний етап виведення сил Сполучених Штатів і союзників по НАТО з Афганістану. Тобто, певно, що це правильний крок, стратегічно правильний крок, і не Байден його розпочав, виведення сил Альянсу з Афганістану. Але те, як це відбулося на завершальному етапі і було схоже практично на втечу, хто б там що не говорив, ну, образно кажучи, якщо втеча виглядає втечею, то вона і є втечею. То, звичайно, це колосальний удар, такий репутаційний. І чим ми бачимо, так би мовити, що Росія так от злорадно реагує на все це. Але я думаю, що тут це більше така російська реакція вказує на те, що вони страшенно перелякані, оскільки далі проблема Афганістану значною мірою стане таким новим вогнищем напруженості, хоча й не безпосередньо біля кордонів Російської Федерації, але те, що називається Південного Підчерев'я, Центральної Азії. І, звісно, що в Росії розраховували на те, що Сполучені Штати ув'язнуть в Афганістані. Звісно, що в США було багато переживань з приводу саме завершального етапу, цей практично серпень місяць, і особливо останні дні серпня, тому що там серйозно остерігалися того, що вдасться якась із операцій Ісламської держави чи інших якихось угруповань, за якими, до речі, може стояти і та ж сама Росія. Вона любить чужими руками оперувати. Пам'ятаємо, що вдалося знищити кілька ракетних пустів, спрямованих проти Кабульського аеропорту. Я думаю, що надзвичайно в Вашингтоні, в Білому домі боялись повторення ситуації, ну в чомусь вона могла бути схожою з ситуацією в Сомалі, в Могадішу 93-го року. Там був трошки інший варіант, але той факт, коли по американському телебаченню показували, як джихадисти тягають трупи американських солдатів по Могадішу, це був колосальний шок для американського суспільства і політику. І я думаю, що цього сценарію дуже боялись в Вашингтоні і намагалися якомога швидше закінчити цю операцію. Ну, як бачимо, зрештою, умовно кажучи, не хеппі-енд, але тим не менше, якби з мінімальними втратами вдалося завершити цю 20-річну воєнну кампанію в Афганістані.
Дякую вам дуже, пане Михайло. Дякуємо за змістовну таку відповідь і що на наше время і підключились к нам в ефір. Михайло Гончар був з нами на прямому зв'язку, експерт з міжнародних та безпекових відносин. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским и не забывайте подписываться на наш Patreon. Это помогает нам продолжать работу на информационном фронте. Коршкенджи. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Қартлық іч sevmейм. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да іч білмей. Өз башыма қалам елда бір шей келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны кимсе аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаным ахалық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзім илек көрамайым, кимлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге шықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? İşte tavlar, işte göller bir-birine bakışa. İşte sular yerden çıka bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Бисмиллахиррахманиррахим. Яратаным,
Allah'ım, sende husus min var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayık Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 50 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня не только, а подведем итоги визита президента Украины Зеленского в Вашингтон. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжить работу на информационном фронте. Я рада представити гості нашої студії. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Пане Володимире, вітаємо вас. Силям алейкум. Салам алейкум. Мы планируем сегодня с вами обсудить итоги визита президента Украины в Вашингтон, но этот блок я бы хотела начать со срочных новостей. Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гуково и Донецка, расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины. Об этом сообщает журналист Рикард Йозвик на своей странице Twitter. Цитирую. Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на 2 контрольно-пропускных пунктах на российско-украинской границе, практически после завершения учений «Запад-2021». Украина уже отреагировала на это заявление. В Министерстве иностранных дел Украины считают, что это таким образом Россия хочет эскалации на Донбассе. Цитирую. «Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта». Пане Володимире, как вы это прокомментируете? Ну, тревожный сигнал. Но я хотел бы все-таки сказать, что речь идет о 2 пропускных пунктах, на которых действительно были представители ОБСЕ, наблюдатели ОБСЕ. Но этих пунктов на границе намного больше, кажется, всех 6. То есть 4 никогда ни разу не были под наблюдением ОБСЕ, и через эти пункты Россия провозила в Украину все, что хотела.
в том числе свои вооружения, боеприпасы и так далее и тому подобное. То есть, ну, как бы эти два пункта с наблюдателями ОБСЕ функционировали, но функционировали очень, так сказать, не покрывали собой всю границу, да, Украины с Россией. Поэтому возможность обходить эти пункты и наблюдение была и раньше. Но то, что они сейчас заявили, это, в принципе, такое политическое решение, политический жест, политический сигнал о том, что они, в принципе, теперь вот считают излишним наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе. Не ведет ли это к обнулению Минских соглашений тогда? Ну, дело в том, что Минские соглашения как бы... Но они ведь предусматривают мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе. Да, и на территории оккупированной части. Она туда будет заезжать. Это одна часть. А вот в данном случае речь идет о пропускных пунктах на границе. Только эти два пункта имеются в виду. Вот 2 из 6. Но по Минским соглашениям эти пункты должны были быть, ну, по крайней мере, по переговорам, как они тогда велись в 2014-2015 годах, наблюдатели ОБСЕ должны были присутствовать на всех пунктах пересечения границы, не только на этих двух. Но россияне допустили только на эти два. И тоже уже, в принципе, что было абсолютно нелогично. Нет смысла здесь контролировать, а вот здесь не контролировать. Да? Поэтому все равно проходит. Но это жест, еще раз повторюсь, политический. Выход из Минских соглашений, ну, наверное, уже много было разных поводов сказать, что Минские соглашения утратили актуальность и силу, и что Россия из них выходила неоднократно. Россияне украинцев в этом обменяли, Украина россиян. Но, тем не менее, как-то все свыклись с тем, что Минские соглашения до сих пор где-то существуют, но их никто не придерживается. Вот. И ну, вот так вот оно все функционирует. Но вот еще раз, третий раз вернусь к этой мысли, что это политический сигнал со стороны российского руководства всему международному сообществу, ну, ОБСЕ, как Организация безопасности и сотрудничества в Европе, не только Украине, что они вот теперь не считают необходимым, ну, как-то вот даже считаться с этой организацией на границе. Это плохой сигнал. Это он реально может свидетельствовать о том, что Россия готовит новую эскалацию. И граница им будет нужна для таких вот... В особенности привлекает внимание то, что это заявление прозвучало сразу после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Я напомню, что он продолжает находиться там. Третий день своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский проведет в Калифорнии. Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, президент проведет встречу с главой Apple, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете. Отдельно состоится встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины. Зеленский также ознакомится с работой Национальной гвардии Калифорнии. Я напомню, вчера вечером в 9 часов по Киеву, в 2 дня по Америке состоялась встреча тет-а-тет президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. И с нами сейчас на прямой связи Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте, Гульсу. Да. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее, как в средствах массовой информации Америки комментируют и оценивают визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его непосредственную встречу с Байденом. Есть ли позитивные сигналы? Позитивные сигналы есть, потому что администрация делает все, что может, все, что в ее силах, чтобы показать, насколько она поддерживает Украину в принципе и, естественно, администрацию Зеленского. Президент подписал договор, выдал еще $60 миллионов, выделил на поддержку обороны Украины. Поэтому есть масса позитивных сигналов. И вообще Америке нужно показать и президенту Байдену, что он может контролировать, что он держит ситуацию под контролем. У него сейчас произошел такой слегка, я бы сказал, сумбурный выход из Афганистана. При этом ураган Айда сейчас разрушил часть страны. И президент, ему нужно как бы показать себя уверенно, и он уверенно себя показал со своим союзником.
Украины, который он абсолютно поддерживает всеми силами. Администрации и госсекретарь сказал, что Украина получила больше внимания от этой администрации, чем любая другая европейская страна. Так что США даже самим себе хотят продемонстрировать, насколько сильно они поддерживают сейчас Украину. Но, тем не менее, после переговоров между Зеленским и Байденом не было совместного пресс-брифинга. Байден после этого пошел на еженедельный экономический брифинг. Не является ли это таким негативным сигналом, на ваш взгляд, или же нет? Не думаю. Все, что было сделано для того, чтобы усилить имидж Украины и показать, насколько Соединенные Штаты поддерживают. Была встреча, несмотря на то, что выход из Афганистана, была встреча с министром обороны Остином. Президента Зеленского чествуют как президента-союзника. Понимаете, мы хотим сейчас послать, что мы не ищем слуг и присягу, мы ищем союзников. И Украина для нас сейчас важный союзник. Это видно, и мы показываем, что это такое. То, что будет показывают Национальную гвардию президенту, то, что он будет выступать в университете. И, кстати, отметьте, насколько более активна украинская диаспора, в отличие, скажем, от русской, российской диаспоры, которая, кажется, собирается только на выступлении Киркорова. А тут, понимаете, люди как-то уважают, интересуются. Это очень хороший знак и говорит о хороших знаках на будущее. Ну вот, если говорить о конкретных результатах, что наиболее важное с этого визита вы бы все-таки отметили? Общее настроение, понимаете, потому что многое нужно сделать Украине самой. Коррупция, США не может излечить Украину от этой проблемы. Этим нужно заниматься в Украине, с Украиной самой себе. Но США рады всегда помочь. И помощь от США, мне кажется, очень ценная вещь. И все то, что мы увидели. Помощь от государства – это встреча с Байденом. Помощь от частного сектора – это встреча с Apple. Помощь от академии – это выступление в университете. Помощь военная – это встреча с Национальной гвардией. Мы готовы помогать. Если Украина может использовать эту помощь, хочет ее и сделает то, что нужно, мы здесь. Что же касается вопроса вступления Украины в Североатлантический альянс, что же касается вопросов предоставления гарантий в связи с запуском Северного потока-2, что же касается вопросов урегулирования на востоке Украины конфликта и вопросов деоккупации Крыма, услышали ли вы какую-то конкретику в этих направлениях? Мы услышали, что пересмотра Северного потока-2 не будет. Мы услышали, что президент Зеленский выразил, так сказать, озабоченность о семьях заключенных на востоке Украины, гражданских. Мы видели, что все эти факторы были частью обсуждения. И были сделаны определенные выводы, и мы движемся вперед. Вы правильно действительно отметили, что президент Украины Владимир Зеленский передал Джозефу Байдену список политических заключенных, удерживаемых Кремлем, в том числе из оккупированного полуострова. На ваш взгляд, что может с этим списком сделать Джозеф Байден? Знаете, он может его принять к сведению. Это очень важно, потому что когда происходят переговоры, когда происходит какое-то общение, нужно иметь информацию. И в этот момент такая информация может быть очень важна, и она может спасти жизни людей. Настолько, насколько все тут зависит от того, кто является, кто держит этих людей. Это работа Кремля. Поэтому, когда они будут согласны к кооперации, то тогда Соединенные Штаты будут готовы к этому тоже. Как вы оцениваете реакцию Кремля на визит президента Украины в Вашингтон, на поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс? Там они снова это оценили как враждебное действие, как враждебную риторику. Сразу после встречи и переговоров в России стали говорить о том, что в ближайшей перспективе будет запущен Северный поток-2 и так далее. Как бы вы это себе объяснили, эти заявления?
Ну, Россия, пропагандистская машина, должна говорить то, что выглядит хорошо для режима. Тут, в общем-то, как бы ничего по-другому и не ожидается. Они бряцают оружием, они чувствуют угрозу во всем. Это не страна, которая готова, как Украина знает, очень хорошо сотрудничать с остальным миром, а хочет с ним только противостоять, противодействовать и поддерживать тех диктаторов, которых они могут найти. Поэтому Россия ведет себя как Россия, я имею в виду, естественно, Кремль, а не людей. Дякую вам дуже, пане Юрию. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Юрий Рашкин, депутат окружных сборов округу Року в штате Висконсин. Также по итогам встречи стороны обнародовали совместное заявление, в котором обязались активизировать комиссию стратегического партнерства в двух стран. Ее работа была заморожена в 2018-м. Отдельно отмечено, что США и Украина будут совместно работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Газопровод «Северный поток-2» в документе назван угрозой для европейской энергетической безопасности. Также прозвучал и ответ на вопрос, когда Украина все же вступит в Североатлантический альянс. Давайте послушаем квинтэссенцию этого заявления. Сполучені Штати підтримують право України вибирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити в НАТО. В России, естественно, отреагировали на это заявление. Там сказали, что России совсем не нравится стремление Украины вступить в НАТО. Эту позицию поддерживает и глава государства Владимир Путин. Об этом сообщил спикер Путина Песков. Давайте его послушаем. Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это то, что нам совсем не нравится. Ну и уже в конце всех переговоров, это в 2 часа ночи по Киеву, украинский президент подробнее рассказал журналистам об атмосфере встречи с Байденом. Он охарактеризовал ее как мужской разговор и отметил, что не почувствовал негатива со стороны президента США. Вот прямая речь Владимира Зеленского. Ну, я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість 1 години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. Я вважаю, що в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такому нормальному чоловічій розмові. Від президента чув тільки приємні слова. Він розуміє, скажу відверто, він розуміє, що складно. Пане Володимире, давайте попробуем проанализировать и оценить визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Все же, на ваш взгляд, вот с чем мы поехали и с чем возвращаемся? Якщо так от на дистанції подивитися, на історичній, може навіть в лавках беру дистанції, то візит задумувався як перший, в принципі, знайомство Джозефа Байдена з президентом Зеленським і спроба встановити якийсь контакт і довіру між двома сторонами, і між президентами, і між урядовцями так само. І в цьому плані крок зроблено. Але сам президент Зеленський, навіть відповідаючи на питання, чи вдалося встановити цю довіру, сказав, що він не знає, чи там хімія, так би відбулася у нього в розмові з Байденом чи ні. Більше того, говорив, що розмова була не безхмарною. Ми щойно бачили і чули, в якій тональності говорив президент Зеленський. Він, слова були позитивні, але тональність і настрій, його психологічний стан були, трошки контрастували з цим оптимізмом. Тому я думаю, що розмова була складна. Президенту Зеленському довелося почути багато певних, не знаю, застережень, зауважень, побажань з американського боку. І те, що він пропонував американцям, можливо, теж не все сприймалося американською стороною. Принаймні, я думаю, що у президента Зеленського були завищені очікування від свого візиту, від своєї місії. Він хотів і сподівався
на більше, але те, що ми почули і почитали, особливо в цій підсумковій заяві двосторонній, ну, насправді, на мою думку, це дуже добре. Тобто це, в принципі, найкраще з того, що могло би бути, як результати підсумок. Це не угоди, там, які підписані вже там до виконання конкретні і так далі. Це меморандуми, здебільшого про співпрацю в майбутньому, про якісь майбутні проекти, озвучуються певні цифри можливих там чи кредитні гарантії від Експортно-імпортного банку Сполучених Штатів на закупівлю якихось американських товарів, виробів з боку України, чи військове співробітництво, чи був меморандум про атомну енергетику, про розбудову. Там багатомільярдні, начебто, мають бути колись контракти, поки що нема, маємо тільки меморандум про побудову атомних енергоблоків в Україні американською компанією і так далі і тому подібне. Тобто, в принципі, є, ну так от, якщо в двох словах характеризувати підсумки, то відбулася жорстка така розмова, але з перспективою виходу на якесь продуктивне співробітництво. Тобто більше обнадійливо, більше оптимізму, ніж песимізму. Ну, от, і ми бачимо, в принципі, результат, ще один аргумент, це ми бачимо російський результат. Тобто, як російську реакцію на результат переговорів і самої зустрічі. Вона негативна, росіянам це не подобається, але це правильно, їм і не повинно це подобатись. І, в принципі, цей візит був не для того, щоб подобатись росіянам. Тим більше спільна заява між двома урядами. Але, тим не менше, вони означують свою позицію, що от ми проти того, проти цього. Ну, і це добре, нам своє робить, так би мовити. Нехай вони будуть стурбовані. Теперь конкретно по разным вопросам, которые там обсуждались. Действительно, по итогам переговоров было обнародовано это заявление, в котором решили активизировать эту комиссию стратегического партнерства между двумя странами. Я просто хочу понять, что именно предусматривает эта комиссия стратегического партнерства, что она нам конкретно даст на практике. Ну, це дуже добре, що сторони підняли це питання, бо з 2008 року між Україною і Сполученими Штатами була підписана, ще за президентства Ющенка, підписана хартія про стратегічне партнерство Україна-Сполучені Штати. І там це невеликий документ, приблизно на одну сторінку, політичний, декларативний, звичайно, рамковий, як говорять, але тим не менше там Україна називалася стратегічним партнером Сполучених Штатів, Сполучені Штати, відповідно, нашим стратегічним партнером. І певні рамкові підтримка американців, в тому числі, до речі, була теза про сприяння Сполученим Штатам підтримках євроатлантичних прагнень України, тобто намірів, планів України набути повноправного членства в Альянсі, ну і так далі, і тому подібне. І в рамках от цієї хартії були створена комісія стратегічного партнерства між урядом України і Сполучених Штатів. Але і вони час від часу, раз на рік мали збиратися, ці комісії. І, ну, так би мовити, займатися двосторонніми відносинами, оцінювати, що зроблено, що можна зробити в наступному році і так далі. Так було за президентства Ющенка, так дещо так би трохи продовжилось. Так було відновлена ця робота за президентства Петра Порошенка, і посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий цим опікувався, займався. І поки він був послом, ці комісії засідали і, так би мовити, ну, функціонували. А от після 2018 року не була заморожена ця комісія. Просто змінилась влада в Україні, принаймні, і нові урядовці, можливо, ну, або не знали, або не звертали увагу на існування такого формату і просто його не активізовували. Зараз, начебто, є домовленість активізувати цю роботу цієї комісії, яку очолять міністр закордонних справ Кулеба і Сполучених Штатів держсекретар Блінкен. І вони будуть координувати роботу урядів і Сполучених Штатів у двосторонньому співробітництві. Тобто це там, де ми маємо двосторонні відносини, там, де ну, так би мовити, є це співробітництво, вона може відбуватися під егідою цієї вже, в принципі, новоствореної комісії стратегічного партнерства. Ну, если я не ошибаюсь, как раз в этом документе в свое время было записано, что США
обязуются противодействовать монопольному росту влияния «Газпрома» и строительству трубопроводов за пределами Украины. Но если посмотреть на последнее соглашение, которое было заключено между Соединенными Штатами и Германией, да, есть когнитивный диссонанс. Может, нам стоит апеллировать к этому документу, и стоило ли Власне апеллировать? кажучи, вчора сторони сказали, що вони хочуть восени на зустрічі міністрів закордонних справ зробити оновлення тексту цієї хартії про стратегічне партнерство, його перепідписати. Є такий, звичайно, нюанс. Сполучені Штати справді підписали спільну заяву з Ангелою Меркель про цей Північний потік, але тим не менше під час зустрічей з українською делегацією і президент Байден говорив, і американська сторона у всій спільній заяві теж зафіксовано, що ми не є, що і Сполучені Штати, і Україна не підтримують реалізацію цього проекту, а вважають, що він може становити загрозу українській національній безпеці і так как это далі. объяснить, этот диссонанс? С одной стороны, они поддерживают стремление Украины в Североатлантический альянс, но здесь говорят нам о коррупции, но мы понимаем, что вопрос коррупции – это огромное поле для маневра, да, и искоренить до конца коррупцию наверняка невозможно, даже в самой демократической стране все равно есть признаки и элементы коррупции. По Северному потоку говорят о том, что да, действительно, это угроза энергетической безопасности не только Украины, но и всего европейского континента, но с другой стороны дают зеленый свет Северному потоку. Ну, что это за дипломатия? Зелене світло, воно в чому полягає? Сполучені Штати ж не будують цей газопровід, і він не йде до берегів Сполучених Штатів. Тобто, в принципі, це третя сторона, яка десь, так би мовити, віддалено не має прямого відношення до цього проєкту, і вони говорять, ми не схвалюємо, але, так би мовити, банити вас чи вводити санкції вже проти німецького бізнесу, вони просто на цей момент вже не готові. І, в принципі, констатують факт, що газопровід практично добудований. Все, на що вони зараз нам говорять, все, що вони можуть говорити і робити, це говорити про те, щоб давайте так домовлятися з урядом Німеччини, щоб цей газопровід Росія не могла використовувати для тиску на Україну. Я, чесно кажучи, не зовсім знаю, як це можливо. Які превентивні міри будуть предприймати? Перше, це обмеження в експлуатації цього газопроводу тільки на 50% його потужності. Це ви про рішення Дюссельдорфського суду? І це теж. Це, в принципі, третій енергопакет Європейського Союзу. І тут нам треба, насправді, більше не до Сполучених Штатів апелювати, а до Європейського Союзу і до Єврокомісії, яка так само не в захваті, не захоплена від цього проєкту. І в нас, в принципі, є в Європі союзники. Та сама Польща, яка подає до суду Європейського суду і виграє ці рішення. Принаймні, по першій нитці газопроводу вони вже виграли. І, в принципі, так і буде. Більше того, ще є момент що по третьому енергопакету, коли одна і та ж сама компанія не може бути, як «Газпром», і видобувати газ, і транспортувати газ. Так а що Росії мешає перекинути на свою другу яку-либо компанію, на нефть і газ, або ще щось? Зараз цікава дуже справа, така нова тенденція з'явилася, що з'явились претенденти і європейські, навіть американські компанії, кажуть, добре, давайте ми будемо управляти цим газопроводом. Раз «Газпром» не може ним управляти за європейським законодавством, ми можемо ним управляти. І навіть український керівник Трансгазу України напівжартома сказав, що він теж готовий управляти цією ниткою. Тобто, в принципі, політичні такі, політико-юридичні маневри будуть продовжуватись. Пане Володимире, а що будемо робити ми в случае, якщо вдруг случайно на ГТС будет какая-то авария, то ли на российской территории, то у нас что-то там взорвется. Я сам про це говорив вже неодноразово. Росіянам нічого не заважатиме. Якщо вони фізично добудують і зістикують труби, то їм нічого не заважатиме десь так влаштувати диверсію чи на території України, чи навіть на російській території, на цих магістральних газопроводах, які в Україну входять, він не один, їх декілька труб, я маю на увазі. І у Німеччини в тій самої не буде іншого виходу, як отримувати і просити навіть росіян, щоб вони качали цей газ саме через Північний потік. Тому що іншого варіанту, особливо, якщо це буде взимку, і так далі.
Тому Сполучені Штати і Німеччина меншою мірою, звичайно, більше тут на Сполучені Штати покладаємось. Вони говорять, що в такому випадку, якщо Росія застосує цей північний потік як в вигляді такої певної зброї для тиску на Україну, то вони тоді реагуватимуть якимись новими санкціями. Ну, опять тоже, але понимаете, вопрос. тоді буде пізно реагувати. Да, насправді. будет поздно, во-первых, а во-вторых, как они будут определять, что является действием, предполагающим там использование Северного потока как оружие, а что нет? Кто будет это решать? Це буде вирішувати на політичному рівні лідери цих держав, перш за все Сполучених Штатів. Тобто ті ж самої Німеччини. Якщо в них буде консенсус, вони ж разом щось можуть. Тут опять будет конфликт А якщо интересов консенсусу и так між далее. ними не буде, то відповідно росіяни знову. То есть можно ли сделать вывод с этой всей ситуации, что в принципе ответственность за непрогнозируемую политику России сейчас взяла на себя Германия и США? Ну, я думаю, що Сполучені Штати не брали на себе цю відповідальність. Вони просто відступили в бік чи зробили крок певний назад. Нагадаю, що все-таки це не американський проект. А от Німеччина, вона взяла на себе цю відповідальність. Причому Німеччина Ангели Меркель, я нагадаю, що цей проект будівництва Північного потоку номер 2, угода про його будівництво була підписана в тому числі німецьким урядом в липні, здається, 2015 року. Це вже після Мінська-2, умовно кажучи, всіх боїв і всіх загроз. Німці вирішили підстрахуватися на всякий випадок, якщо раптом Україна буде окупована, чи газотранспортна система буде зруйнована і так далі. Вони все одно хотіли мати гарантовані поставки російського газу. Крок не дуже дружній і не дуже моральний, так би мовити, з точки зору України, але він такий, ну, так би мовити, прагматичний з точки зору інтересів німецьких споживачів російського газу. Ну, хорошо. Тому з того моменту Німеччина насправді взяла на себе цю відповідальність. Вона її нестиме і при Меркель, і після Меркель. Возвращаясь все же к нам, что мы должны сейчас уже делать? Значит, в 2024 году уже закончится контракт о транзите газа через Украину. Сейчас уже нужно ведь Украине предпринимать какие-то меры на тот или иной случай, который може произойти? Звичайно, що нам не просто зараз, нам давним-давно вже це потрібно було робити, і були спроби такі насправді. Збільшити обсяги видобування газу всередині самої країни. На превеликий жаль, попередні уряди завалили це питання, і нинішній так само нічого не зробив у цьому напрямку. А в Україні є поклади газу свої власні, ми можемо обійтися без російського газу. Але на це потрібний час і роботи, і капітал, гроші, капіталовкладення і так далі. Це один момент. Другий момент. Ми можемо будувати інтерконектори більше, в тому числі з Польщею, для того, щоб отримувати газ не російський взагалі. Тобто зараз ми, в принципі, російський отримуємо, платимо за нього європейцям, які є власниками цього газу, які з російських сховищ добувають, ну, з російської труби йде. Ми можемо і повинні, в принципі, займатися диверсифікацією постачання, тобто теж якісь обсяги для страховки робити, в тому числі там американського, чи катарського, чи якогось іншого зрідженого газу через польські порти, Свіноустя, здається, так. Ми можемо, але це те, що стосується самого газу. А от ці розмови з американцями про атомну електроенергію – це теж серйозна підстраховка, бо це теж енергія. Але це, знову ж таки, не швидко, це роки і 10 років може піти на реалізацію такого проєкту. Тому приблизно займатися собою, своїми власною енергобезпекою і, крім того всього, ще й посилювати свої збройні сили і військово-морський флот, для того, щоб в Росії не було такої спокуси безкарно, там, наприклад, зайняти територію України чи десь займатися, наносити нам шкоду. Тут два моменти. Енергетично самостійнішими ставати, а другий момент – мілітарно сильнішими. І це єдиний вихід для нас. Вместе с этим, во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что предложил президенту США Байдену присоединиться к урегулированию конфликта на Донбассе. Также Зеленский предложил США новый формат переговоров по урегулированию этой войны. Давайте послушаем прямую речь Зеленского.
Щодо Донбасу, говорили про Донбас. Я пропонував формати зацікавлення і імплементації представників Сполучених Штатів Америки на рівні президента в формат мирного регулювання конфлікту на Донбасі, війни на Донбасі. Сполучені Штати будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не проговорював ці деталі. Здесь мы, к сожалению, пока что только есть заявление Зеленского по этому поводу, но вот четких каких-то конкретных заявлений от Байдена, либо от представителей американского эстаблишмента мы не услышали. Говорит ли это о том, что США пока не присоединяются ни к какому формату? Ну, це означає, що поки що все залишається так, як було. Те, про що говорив президент Зеленський, ну, очевидно, носило якусь таку форму ініціативи чи імпровізації, можливо, навіть. Бо він далі в цій же розмові говорив, що Сполучені Штати, що він привіз аргументи, там навіть говорив про якісь дані розвідки, розвіддані, нові, які ще не обговорювалися, і пробував зацікавити американську сторону цим. І я не виключаю, що саме через це обговорення і затягнулася розмова, і тет-а-тет, і делегацій. Але останнє, що сказав Зеленський в цьому брифінгу вчора, це що Сполучені Штати будуть думати. Відповіді він не отримав ні позитивної, ні негативної. Але я думаю, що могло йтися принаймні про формат Україна, Сполучені Штати і Російська Федерація. Тобто Зеленський замість нормандського формату хотів би опинитися в форматі, де був би він, Байден і Путін. Поки що, ну, важко сказати, чи це можливо, чи на це погодяться. Бо треба ж бажання не лише президента Зеленського, а й двох інших теж. Ну і поки що етап такий. Ангела Меркель намагається провести ще одне засідання нормандської четвірки, поки вона виконує обов'язки канцлера Німеччини. Тобто десь у вересні, можливо, жовтні, вона б хотіла ще раз провести, скликати цю нормандську четвірку. Можливо, це буде останнє якесь фінальне засідання. Ну, Путина заявили, сегодня вот было заявление буквально Пескова, что пока что там видеться не планирует. Ну, Песков говорив, наскільки я зрозумів, про двосторонню зустріч Зеленського з Путіним. А про нормандську, ну, можливо, росіяни теж не бачать сенсу в цьому. Бо, в принципі, крім Меркель... Вот действительно, а какой смысл? Ну, от, о чем говорить? Ну, про невиконані домовленості з попередньої зустрічі. І? А що далі? Ну, щоб, так би мовити, посварити один одного за їхнє невиконання. Ну, в принципі, за великим рахунком, і мінські домовленості, і нормандський формат, вони залишаються, показали за всі ці роки свою неефективність. І тут я хотів би нагадати ще один момент, чим не задоволені росіяни, бо той коментар Пєскова, що нема сенсу Путіну з Зеленським зустрічатися, бо Зеленський останнім часом весь час повторює, піднімає питання Криму, а про Крим ми не готові говорити, тому давайте не будемо зустрічатися. І от, власне, зміна формату не лише нормандські, там, хто учасники, а й тематики переговорів, не лише про Донбас говорити, але й про Крим, оце могла би бути, ну, така, якби, стратегічна задача для української дипломатії на найближчий, ну, час, скажімо так. Не хочеться говорити роки, але, можливо, і роки. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Ігоря Романенко, генерала-лейтенанта у відставці, заступника начальника Генерального штабу ЗСУ України в 2006-2010 роках. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаємо вас. Селям алейкум. Селям алейкум. Да. Пане Ігорю, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что предложил президент США Байдену присоединиться к какому-то формату по урегулированию конфликта на востоке Украины, по урегулированию вопроса деоккупации Крыма. Как вы думаете, насколько это реально? Пока что мы конкретного ответа от чиновников США и от президента США непосредственно не получили. Они сказали о том, что будут думать. Вот могут ли быть позитивные какие-то результаты в этом направлении? Для того, щоб оцінити відповідь, я хотів би сказати, що наш президент не повідомив попередньо про те, що буде саме таке запрошення. А Байден досвідчений політик, і тому на складні питання зразу відповіді не дає. Йому треба порадитися зі своїми помічниками,
міністрами відповідальними за цей напрям, опрацювати підхід, який актуален на поточний час для Сполучених Штатів Америки. І тоді, можливо, напрацюють відповідь. Чи вона буде по суті, чи формально, це вже проявиться тоді, коли буде проведена така робота. Її не було, тому і отримали відповідь таку, що будуть думати, тобто проведуть цю роботу, і тоді, можливо, Україна, і не тільки Україна, отримає відповідь, якісь підходи відносно такого, чи в якому вигляді Америка готова приймати участь, чи відновить статус якийсь Курта Волкера, для того, щоб це вже теж було б непогано, не говорячи про те, що я згоден з тим, що у вас обговорювалось зараз в студії, відносно того, що ні трьохстороння контактна група, ні нормандський формат, він неефективний. Намагання Меркель якось виправдати перед своїм уходом, не більше того, щоб війти в історію в кінці своєї каденції, але по суті змінити цю позицію зараз, оскільки вона її не міняла давно, і відстоювала зрозумілі інтереси Німеччини, а до інтересів України була досить далека. І тому очікувати, що будуть зміни, і взагалі, що відбудеться ця зустріч, це велике питання. Найкраще, безумовно, якщо б на рівні президента Америки в будь-якому форматі була прийнята участь, тому там можна було говорити про щось суттєве и стратегично, але мы поки що цього не спостерігаємо. То есть вы считаете, что даже если гипотетически предположить, что Соединенные Штаты Америки привлекаются к какому-то формату по регулированию войны на востоке Украины и по регулированию вопросов деоккупации Крыма, то это бы как-то смогло сработать как дефибриллятор и реанимировать все процессы Минского формата, Нормандского и так далее? На мій погляд, на поточний час Сполучені Штати Америки – це є така потужна сила, яка б могла би змінити цю ситуацію, хоча її репутація в світі, скажімо, промокла в зв'язку з ситуацією в Афганістані, і по деяким попереднім, тобто на Близькому Сході з курдами, наприклад, можна нагадати декілька позицій. Треба чітко уявляти, що вони себе поводять прагматично в інтересах Сполучених Штатів в першу чергу, а не союзників. Союзники повинні дуже запропонувати щось цікаве для них, щоб почались суттєві зрушення в будь-якому питании. А над цим треба працювати. Пане Игорю, наверняка вы видели, сегодня прошла новость, сообщил на своей странице Twitter журналист «Радио Свобода» Игорь Йозвик. Он сказал, что Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гуково и Донецк, расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины. В Министерстве иностранных дел Украины уже на это отреагировали, сказали, что таким образом Россия планирует эскалацию ситуации на востоке Украины, то есть на Донбассе. А как вы оцениваете это заявление, как вы оцениваете отказ России продлевать мандат миссии ОБСЕ? Росія, Путін все більше погіршує ситуацію по виконанню Паризького комюніке. З боку України ми запропонували свої рішення пунктів цього комюніке, але з боку Російської Федерації це саботується, зупиняється і просунуть вперед немає. І тільки додається гірше, що ми бачимо по цьому їх рішенню. Тобто Путіна, якщо він бачить, а він це бачить, що ситуація складається не так, як він хоче від України і ролі значення України і побудову руського світу, то якось захочуть просування вперед, ці питання він не буде. Польша, страны Балтии сейчас очень сильно
обеспокоены предстоящими учениями «Запад-2021». Пан Игорь, разделяете ли вы это беспокойство наших западных партнеров? В частности, в Польше сообщили о том, что Россия может осуществить некую провокацию во время этих учений. Так ли это, на ваш взгляд? Есть ли угроза Украине во время учений «Запад-2021»? Угроза є і України, і не тільки, тому що на поточний час формально по планам, які розробив Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації, ці навчання націлені в тому числі і на Польщу, і країни Прибалтики. Тому яким чином і де буде, якщо буде ці провокації, Путін ще не прийняв остаточне рішення, накопичуються сили, зміцнюються угрупування. Це в Криму зроблено вже фактично, деталі доробляються. Десятки тисяч додали військовослужбовців, літальні апарати, ну і так далі. Значить, відповідним чином загострилась ситуація на Сході. І ми бачимо це по інтенсивності бойових дій, по загиблі військовослужбовців і пораненням кількості. Теж ситуація загострилась. А на півночі Білорусі під виглядом проведення цих навчань вже більше місяця накопичуються сили і посилюється в цілому угрупування атакуючого плану. І десь після, до початку, декілька тижнів, Путін повинен прийняти рішення, чи активізувати дії бойові, і саме на яких участках нашего кордону, чи Польши и краин Прибалтики. Вместе с этим в последнее время президент Украины Владимир Зеленский очень часто говорит о милитаризации оккупированного полуострова Азово-Черноморского региона. И он говорит о том, что для разблокирования Черноморского региона Украина должна взаимодействовать еще больше со своими партнерами, западными партнерами, партнерами Черноморского бассейна, а также строить большой украинский флот. Задача X – построить его до 2035 года. Насколько это реально и откуда на эти амбиции Украина может взять деньги? Все стає реально, навіть досить амбітні плани, в тому числі і цей, якщо буде проведена важка, наполеглива, цілеспрямована робота. Ми бачимо заяви вже рік, як фактично, майже. Велика Британія нам додає допомогу зміцнення військово-морських сил України, тобто побудови ракетних катерів, підготовкою і передачі 2 тральщиків, побудову 2 військово-морських баз. І під це Британія дає нам відповідні кошти. Тобто, якщо буде організована ця робота, а як Сполучені Штати Америки, так і Британія дуже зацікавлені в морській складовій, в вирішенні безпекових питань в цьому регіоні, то можна отримувати саме такий результат. Ми нарощуємо зусилля не тільки з Британії, не тільки з Сполучених Штатів, які надають катери «Айленд», які розглядається питання по передачі катерів МАК-6, а також з Туреччиною, наприклад, по побудові кораблів, по побудові безпілотних літальних апаратів для передачі саме військово-морським силам. Наступний етап, вони у нас є в повітряних силах, Збройних силах України. Тепер наступна партія буде для військово-морських сил, ну і так далі. Тобто це реальні підходи, але вони реалізуються виключно тоді, коли буде важка, наполеглива робота по реализации этих планов. Дякую вам дуже, пане Ігорю. Спасибо большое, що підключились к нам в ефір і ответили на наші вопроси. Ігор Романенко був з нами на прямому зв'язку. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу з України в 2006-2010 роках. Пане Володимире, а как вам идея построить большой украинский флот? И насколько это реально построить его к 2035 году? Ну, до 35-го, я думаю, можна, але... Лет 14 у нас є. Що? 14 лет є. Ну так, за 14 років багато чого можна зробити, маючи час, кошти, натхнення і відповідні проекти.
Але що мене трошки от насторожує в даному підході, це що немає якоїсь єдиної стратегії, якої ми б дотримувалися довгий час. Бо стратегія тоді може, так би мовити, принести успіх, коли її дотримуєшся. А коли стратегію змінюєш постійно то одну, то іншу, то це ламає стратегію, і, відповідно, до успіху шансів навіть дійти немає. Я що маю на увазі? Спочатку була концепція побудови в Україні москітного флоту з катерів. Потім ми говоримо про вже якісь більші кораблі, корвети нам. То британці нам будуть допомагати своїми якимись проектами, то турки корвети будуватимуть. Все це різні кораблі з різних виробників, різні проекти, різні джерела фінансування. І тут американські, генерал Романенко згадував про американські катери, 2 айленди патрульні вже є, а от Марк 6 про ці катери говорять уже років 2, а може й більше, як говорять. І їх до сих пір немає в Україні. І це, до речі, я сподіваюся, що, мабуть, майбутній візит міністра оборони Сполучених Штатів до України, який був проанонсований вже, він, можливо, співпаде з передачею цих катерів українській стороні. А так, дуже багато учасників. Тобто, крім України, ще багато різних учасників. Ми намагаємося з усіма одночасно щось говорити, планувати, але якоїсь єдиної стратегії, замислу, конструкції навіть, що має собою являти собою український флот військово-морський, і бази, відповідно, морські і так далі. От поки що таке враження, що української нинішньої влади просто нема цього проекту в уяві навіть. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чухсаглом, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут. Далее вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитические программы «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь с Первым крымско-татарским. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Марифче, нешірчі драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadымен кетіп, İstanbul ve Каир университетлерінде тәсіл алды. Асан Сабри Айвазов четел мемлекеттерден қайтып келген соң, башта Баку шерінде нешір етілген Хаят адлы газетада муарир олып çalıştı. Sonra Қарасу базар шерінде Абдурашид Медиев ile beraberlikte Ветан Хадимы намында газета çıkardылар. Асан Сабри Айвазов Ветаны Қырымға авдет olған соң 1913 сенесінден башлап Қадими Бақчасырайда Исмаил Гаспралы тарафından çıkarılған Tercüman газетасында çalışa başladı. İsmail Гаспралы 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muharriri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılған газета neşr etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ile бераберлікте эм язычы, эм драматург, эмде ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден bu алға қалдық, кебі беди есерлер ile бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Ленгвили, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади өмір фаалияты ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафından репрессияға ұғыра 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейітбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларының культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларының илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыныз. Аналисаныңызға тержимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарар. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fikrimiz budur, evlatlarım. Kardeş cenginde akopta yatmadım. Tuşmedim barаққа, аяқсыз олып. Çok sorsan мен de винтовка tutmadım. Боранлы кежеде сынырда қалып. Yok, мен не дедім? Яңылдым. Фортуна мана да діңлетті сөзіні. Штанып барлақ бір бала едім. Сыныфым мана да танытты өзіні. Топрақны белледім, еследім уфуқны, білекні чермедім. Чықтым мен күрешке, қаранлық, хор дамда чырпынған анамны. Азаптан алдым да, кетірдім күнешке. Işık çün doğuştum, şehirde, koyde, күнештен күч алды şiddetli sözlerim. İsteyim er yerde bir alev doğursun, keniş yol izlegen қарулы көзлерім. Sevmeyim sürmeli көз үшін кабакта, қаделер парлапта, айың бұзмақны. Ағлавух лирика пешінден жүвіріп, күлкіншілі перешан шиырлер язмақны. Достарым оқысын, севсінлер мені, оларға бақшыштыр тізілген сатырым. Мен ішчі еміктар көйліге ишанып, алевлі шиырчым перомны батырдым. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen. Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eklendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanğa niçin geldin?
Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующие 40 минут в этой студии с нашими гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, подведем итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну и не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжить работу на информационном фронте. Переходя к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, хотелось бы отметить, что третий день своего визита он проведет в Калифорнии. Как сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, президент проведет встречу с главой Apple, посетит Кремниевую долину и выступит с лекцией в Стэнфордском университете. Отдельно состоится встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины. Зеленский также ознакомится с работой Национальной гвардии Калифорнии. Вчера же вечером в 9 часов по Киеву и в 2 часа дня по Вашингтону прошла встреча президента Зеленского с президентом США Джозефом Байденом. И по итогам встречи стороны обнародовали совместное заявление, в котором обязались активизировать комиссию стратегического партнерства двух стран. Я напомню, что ее работа была заморожена еще в 2018 году. Отдельно отмечено, что США и Украина будут совместно работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Газопровод «Северный поток-2» в документе назван угрозой для европейской энергетической безопасности, а также прозвучал и ответ на сакраментальный вопрос: почему же Украина не в НАТО? Сполучені Штати підтримують право України вибирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити в НАТО. С нами сейчас на прямой связи из Соединенных Штатов Америки политический обозреватель, диссидент Андрей Андреевич Пиантковский. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый вечер, Гульсум. Да. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее, наверняка вы следите за средствами массовой информации Америки, как там оценивают визит Зеленского в Вашингтон, насколько позитивно его оценивают? Ну, мне кажется, самая верная и главная оценка наших действий всегда – это оценка наших врагов. Это правда. А там реакция истерическая. Там реакция двойной истерии. Они в течение нескольких часов... Я внимательно слежу за русскими СМИ, пропагандистскими каналами сегодня. Они сменили полностью концепцию в течение часа. Значит, первая установка была полный провал визита, никому не нужен этот Зеленский, ему потребовали защищать права гомосексуалистов и послали с этим обратно, дав жалкую подачку в 60 миллионов. Но через полчаса появился Песков, надо сказать, Путин, и нарисовал гораздо более мрачную совершенно картину с противоположным знаком. Громадное военное стратегическое соглашение США, бряцание оружием, создает громадную угрозу безопасности Донбасса, мы должны немедленно сосредоточиться и дать отпор. То есть некое даже уже не некое, а вполне откровенное обоснование готовящейся российской военной эскалации. Ну, а если объективно оценивать, я считаю это большим успехом. И этому успеху, как это ни парадоксально, способствовало, конечно, вот кабульские события, которые во всем мире воспринимали, справедливо или нет, но картинка была именно такой, как громадные репутационные потери для Соединенных Штатов, бегство их, уход из мировой политики. Вот именно такие настроения царили и в Москве, и в Пекине. И в этой ситуации, конечно,
Вашингтон не мог позволить себе вторично создать такое впечатление, что он готов идти на компромиссы со своими врагами и предавать своих друзей. Поэтому вот та партия Путин-Фернштейн, которая есть в окружении Байдена, и которая организовала провал фактически Байдена на встрече в Женеве, когда его заставили произнести, что Украина должна следовать Минским соглашениям, она здесь потерпела поражение. Конечно, Байден не мог произнести ничего о Минских соглашениях, иначе он просто был бы разорван и Конгрессом, и глубинным государством. В этой обстановке работала только полная поддержка Украины. То есть это хорошо, что не говорили про имплементацию Минских соглашений? Это не просто хорошо, это громадное достижение украинской дипломатии. Во-первых, мы говорили с вами, что Украина поставила этот вопрос еще 4-5 августа во время визита Кулеба и Ермака. Но вот это события в Кабуле, они трагические, они помогли второй раз показать себе. Собственно, если бы Байден... Что хотел Путин от Байдена? Он хотел, чтобы тот сказал Зеленскому: молодой человек, поезжайте и выполняйте Минские соглашения, как вам советуют мои друзья, крупные государственные деятели Путин, Меркель и Макрон. Ведь Меркель и Макрон, они по существу присоединились к тому же давлению на Украину. А Минские соглашения в интерпретации Путина — это его механизм покорения Украины, который он пытается имплементировать 6 последних лет, заставить легализовать в украинском политическом правовом поле военно-террористический плацдарм ядро, легализовать его и фактически присоединиться к ядру. Теперь этому положен конец полный. И Украина, и Соединенные Штаты категорически к этому отказались присоединиться. Ну и кроме того, масса, конечно, заявлений о стратегической поддержке. Оппоненты могут сказать, что где гарантии, что американцы будут выполнять свои обязательства и пожелания. Они просто не могут сейчас второй раз показаться себя слабыми. Ведь сейчас и Пекин, и Москва думают, что вот еще один удар, и все. И мы одержим историческую победу в многовековой борьбе над ненавистным Западом. Вот осталось только покорить Украину и покорить Тайвань. И все, это будет уже таким позором для Соединенных Штатов, что это им фактически будет основать их уход с мировой. Поэтому они сражаются сейчас уже не столько за Украину, сколько за себя. То есть, правильно ли я вас понимаю, вот с выходом американских войск с Афганистана, с провалом этой операции в Афганистане и с тем, что разведка США простоволосилась в вопросе прогнозов о невозможности захвата власти талибами в Афганистане, сейчас, помогая Украине в противостоянии агрессии ее войны с агрессором, с Россией, США возвращает себе это мировое лидерство. Так получается? Они просто спасают свой престиж, свой престиж. Здесь не столько уже Америка помогает Украине, сколько Украина своим сопротивлением российской агрессии помогает Америке спасти свой престиж и подтвердить свое какое место на мировой арене. Тут Украина и Америка в каком-то смысле поменялись ролями. Как я вот писал в своей последней статье, Украина стала лидером свободного мира в своей борьбе против тирании. Вот это основной итог визита Зеленского. И вот Москве понадобилось несколько часов, чтобы его понять и от шуточек про гомосексуалистов перейти к пониманию всей серьезности того, что произошло. Но при этом многие политические аналитики говорят о том, что да, очень много локальных достижений в результате этих переговоров. Выделена огромная финансовая помощь, в частности 60 миллионов на оборону, 460 миллионов на демократию и реформы, 2,5 миллиарда на меморандум по Укроборонпрому. Это и договоренности, и инвестиции в АЭС, но все же нет какой-то конкретики по глобальным вопросам, вопросам вступления Украины
Украины в Североатлантический альянс, вопросам по Северному потоку-2 и урегулирования ситуации на востоке Украины, а в частности привлечение США к нормандскому формату, либо к какому-то другому по урегулированию этих вопросов. Вот что бы вы ответили на такую тезу? Давайте в порядку. Вот я уже, по-моему, не первый раз в вашем эфире критикую украинскую власть, украинскую дипломатию, и в том числе даже и Зеленского в его последнем визите. Прекратите приставать к вашим западным американским партнерам по поводу принятия в НАТО. Вы заставляете их лгать. Что они вам отвечают? Они вам отвечают, что да, конечно, замечательно, но вы вот не выполнили вот эти условия, не провели такую реформу там в области обороны, еще что-то, с коррупцией недостаточно боретесь. Это отговорки. Они не принимают вас в НАТО по очень простой причине. Потому что, приняв вас в НАТО, они возьмут на себя обязательство, ну, в частности Америка, послать американских солдат сражаться и умирать на территории Украины. Они к этому не готовы. Это нельзя от них требовать. Это плохая, может быть, новость для Украины, но хорошая новость в том, что они могут оказать очень большую поддержку, просто решающую в противостоянии российской агрессии. Но ведь с другой стороны, подписывая соглашение по Северному потоку-2 и фактически давая зеленый свет на завершение введения в эксплуатацию, разве они не дают карт-бланш Путину на дальнейшую агрессию, на более агрессивные действия? Это второй вопрос. Да. НАТО мы ясно, важно, что они могут. Они сделают все, кроме посылки войск. Это то, что уже началось, то, что вызвало особую бешенство в Москве. Это то оборонное соглашение, которое подписано было в Пентагоне, поставки оружия, разведывательная информация, инструкторы, советники, демонстрация американского флага в Черном море. Все это будет с агрессией России. Будет именно потому, что Америка будет этим не столько Украину спасать, сколько свой престиж и свое место в мировой политике. Но послать войска они не готовы. Сражаться будут украинцы. Но у них есть еще другое оружие, которое может решить исход этой битвы за несколько дней. И об этом тоже мы с вами обсуждали. Это американцы называли во время массированных маневров вокруг Украины, военных российских, это называлось как цена. Эта цена состоит из 3 вещей. Это отключение от СВИФТа, газовое нефтяное эмбарго и, что самое чувствительное, арест русского триллиона. То есть весь этот путинский режим, суть его — это воровство в России миллиардов, триллионов уже долларов подсчитано, и сохранение этих активов в Соединенных Штатах. Они очень уязвимы в этом смысле. Арест этих активов, более того, публичная расшифровка для российской публики, кому из этих негодяев, начиная с Путина, что и сколько принадлежит, это решит исход любой войны в течение нескольких дней. Поэтому американцы могут оказать очень серьезную поддержку, и ее окажут. И не нужно к ним приставать с этим членством НАТО. Все равно членство НАТО — это процесс, там это через год, через 2. А решать надо, я полагаю, что решающее политическое, возможно, военное столкновение произойдет в сентябре. Решать надо сейчас. Надо говорить не о членстве, а о том, какую конкретную поддержку американцы окажут. Я уверен, что именно об этом, особенно вот на встрече 1 на 1, и шла речь вышла теперь о Северном потоке. Ну, Байден явно вот под влиянием того же самого лобби пророссийского, которое заставило его промямлить что-то, он эту ошибку уже осознал в Минских соглашениях, оно и подтолкнуло его на вот этот пакт с немцами. Ну, объяснение для него было, вот Трамп, оно известно, Трамп разрушил отношения с Европой, я хочу восстановить, поэтому не хочу обижать смерти. Ну, во-первых, и в этом совместное заявление впервые с американской подписью довольно жесткие характеристики этого соглашения. Но этот вопрос не решен. Есть 3 проблемы для Северного потока. Во-первых, это американский конгресс. Палата представителей уже приняла закон еще до выхода в отпуск, обязывающий Байдена восстановить санкции, и Сенат, когда в ближайшие дни соберется, он подтвердит это. Во-вторых, выборы в Германии могут изменить ситуацию. И в-третьих, последнее решение Федерального суда
в Германии, которая обязала «Газпром» подчиняться Европейской энергетической хартии, а это означает, что он может экспортировать через эту трубу только 50% своих продуктов связи. Битва за Северный поток продолжается. Но, Андрей Андреевич, вы лучше меня, наверное, знаете и предполагаете, что да, есть решение Дюссельдорфского суда, да, согласно этому решению Россия не может поставлять более 50% газа через этот трубопровод, но ничто не мешает России устроить какую-то диверсию либо на своей ГТС, либо на нашей, в результате чего она будет просто не способна работать и поставлять другую часть этого газа. Я думаю, что ближайшие события вообще вот эту повестку дня Северного потока они уберут с арены. Ну, я же вам перечислял, что в случае российской агрессии одна из компонентов вот этой цены, которую придется заплатить Россию, это газовое и нефтяное эмбарго, какие уж тут северные потоки. Самый серьезный вопрос — это как Украина, как Соединенные Штаты поддержат Украину в случае агрессии. Так вот, один из параграфов этого совместного заявления так и называется «Поддержка Украины в случае российской агрессии». Еще раз повторю, ну, во-первых, могут возразить, что то, что написано на бумаге, это непонятно, как будет в жизни. Еще раз я повторю, что весь мир сейчас смотрит на Соединенные Штаты. Они уходят с мировой или нет. И возможность защитить Украину — это не только борьба за справедливое дело, но возможность сейчас для Соединенных Штатов подтвердить свое присутствие на мировой арене после такого громадного провала. Это, уверяю вас, я нахожусь в Вашингтоне, это единодушное мнение американской политической элиты, и именно поэтому так серьезно изменилась и позиция самого Байдена и совершенно ослабло влияние тех путинских агентов, которые присутствуют в его администрации. Андрей Андреевич, и последний вопрос. Очень хотелось бы услышать ваше мнение относительно инаугурационного саммита Крымской платформы, потому что мы до этого саммита с вами неоднократно в наших эфирах говорили о том, насколько этот саммит будет эффективным, какие вопросы он будет поднимать и решать. И вот, наконец, этот саммит состоялся 23 августа. Каков ваш анализ, на ваш взгляд? Это был инаугурационный саммит успешный, или же все же где-то не было эффективности какой-то? Ну вот, опять же, вчерашнее заявление президента Байдена, это написано и в совместном заявлении, это он сам сказал с большим таким нажимом, что никогда Соединенные Штаты не примут и не признают аннексию Крыма. Мнение американского президента очень важно, но дело не только в нем. Вот именно саммит продемонстрирует, что это единодушное мнение всего мира. Даже такие прожженные путинские агенты, как Лукашенко, ужом вертится, но никак не может поддержать Путина в этом вопросе, не говоря уже о его великом стратегическом партнере Китае. Это капкан, в котором путинский режим будет до своей гибели находиться. Спасибо вам большое, Чухсагун, что нашли время и подключились к нам в эфир. Политический обозреватель и диссидент Андрей Пьянтковский был с нами на прямой связи. Тем временем Украина подтвердила намерение реформировать судебную систему в соответствии с лучшими иностранными практиками, а также развивать независимую антикоррупционную инфраструктуру. В частности, гарантируется скорое избрание главы специализированной антикоррупционной прокуратуры. США, в свою очередь, заявили, что поддерживают принципы реформирования СБУ путем ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор. Это один из результатов визита Зеленского в Вашингтон. Тем временем, как мы уже проговорили с паном Андреем Андреевичем Пьянтковским, действительно, в России есть такая истерическая реакция сейчас в связи с этим визитом. Прошла вот такая новость. Кремль заявил, что военная помощь США Украине может заставить Киев вести себя непредсказуемо и опасно в конфликте на Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Песков выразил обеспокоенность относительно планов военной помощи США. Цитирую: «Мы считаем, это потенциально может повлечь непредсказуемые действия украинской стороны. С точки зрения попыток решить конфликт силой, это очень опасно». Конец цитаты. С нами сейчас на прямой связи Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму. Пане Богдане, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю. Пане Богдане, а как вы оцениваете реакцию Кремля на визит Зеленского в США? Можно ли, учитывая эту реакцию, говорить о том, что визит действительно был успешным? Ну, безумовно, варто говорити, виходячи з реакції Кремля, завжди варто говорити і оцінювати будь-які події в Україні, особливо останнім часом, зважаючи на те, що Росія має свої інтереси в Україні, зважаючи на те, що її інтереси саме тут завдяки Україні і нашим партнерам будуть припиратися, і в тому, що їхні інтереси не реалізовуються, принаймні в повноцінному, так як хоче Кремль. Що стосується самої заяви про фінансування, то ви знаєте, мені здається, що будь-яку заяву, от візьмемо будь-яку заяву Російської Федерації, та що стосується України чи її партнерства зі Сполученими Штатами, їх завжди треба приміряти на саму Російську Федерацію і те, як вона здійснює своє управління окупованими територіями. Тобто без, скажімо так, військової допомоги, взагалі без Російської Федерації в так званих ДНР і ЛНР не було взагалі ніякої війни. Без російської окупації військовими силами Криму не було б окупації Криму. Тому ми завжди всі ці заяви того ж самого Пескова, того ж самого Путіна маємо оцінювати виключно з точки зору, що вони це просто віддзеркалюють свою власну поведінку цих заяв. Если говорить все же о каких-то конкретных действиях, о конкретных результатах, на ваш взгляд, чего мы добились по результатам этих переговоров с Байденом, с другими американскими чиновниками? Какие основные позитивные тезисы вы для себя бы отметили и почерпнули с этого визита? Ну, власне, ми маємо говорити про те, що ми, чи точніше Зеленський, провів ці переговори в дуже незручній ситуації для Сполучених Штатів. Я маю на увазі ситуацію з виведенням військ з Афганістану. На сьогоднішній момент ми маємо до того ж розуміти, що Афганістан є основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО. І, до речі, саме на схожий статус, точніше, майже на аналогічний статус претендує і Україна. Тому заявляти про будь-які там НАТО чи там про ПДЧ в такій ситуації досить, ну скажімо так, незручно, тому що Сполучені Штати будуть завжди оглядатися на Афганістан і завжди будуть оглядатися на громадську думку, яка існує в їхній країні. Зрозуміло, що якщо ми візьмемо, наприклад, і почитаємо те, що пишуть в американських газетах, то ми побачимо, що Україні там приділяється зовсім мало, і вони роблять на сьогоднішній момент акцент саме на Афганістані. Тому, якби була можливість, то краще було, звичайно, цю зустріч трошки перенести в більш такий якась нейтральну ситуацію, але тим не менш зустріч відбулася, і в цьому є плюс. Плюс зустрічі, знаєте, я завжди критикую Зеленського, що в нього часто бувають зустрічі заради зустрічі, але ця зустріч заради зустрічі, вона важлива, тому що, по-перше, щоб там не говорили, не дуже багато лідерів Європи зустрічалися з Байденом в самому Вашингтоні. Фактично, Зеленський, якщо я не помиляюсь, був другим лідером, тобто після Меркель, кого Байден прийняв в Вашингтоні, і в цьому є величезний плюс. Плюс також є в тому, що ця зустріч відбулася, і фактично, незважаючи на ті проблеми, які існували в стосунках, можливо, навіть сприйнятті в якомусь там поствиборчому, точніше, сприйнятті України з боку Сполучених Штатів, ми всі пам'ятаємо цю ситуацію і щодо Хантера Байдена, і щодо Трампа, який дзвонив Зеленському. І це все накладається, безумовно, і на поведінку Трампа, Байдена, і це все, безумовно, накладається і на електорат. Тобто Байден на сьогоднішній момент, щоб там не говорили, він не дуже зацікавлений в особистих зустрічах з Зеленським, тому що йому могли б нагадати той скандал, який існував раніше. Але тим не менш, незважаючи на це, зустріч відбулася, і це фактично сигнал всьому світові, що Україна із Заходом є партнери, Україна із Сполученими Штатами є партнери, і що з Україною варто вести переговори. Друге, якщо ми говоримо, це перша позиція, перший позитив такий він інформаційний. Другий інформаційний позитив – це те, що, звичайно, партнерство продовжується. Ну, це такі, знаєте, загальні фрази, я б це таки відніс до нейтральних.
ну об'єктивно, якщо говорити, да, тому що тут висловлення занепокоєння, вже мені це нагадує ця ситуація з цій спільній заяві. Але є певні позитиви, наприклад, збільшення фінансової допомоги на оборону України. Ми говоримо про ці 60 мільйонів, які Сполучені Штати виділили. Да, звичайно, це не та сума, яка переламає хребет російській армії, це не та сума, яка переламає ситуацію на сході, але це та сума, яка дає Україні шанс і дає Україні розуміння, що під час проведення реформ співпраця Сполучених Штатів з Україною може поглибитися. А більше того, ми розуміємо, що Сполучені Штати вони зараз перебувають в травмі, мабуть, після Афганістану, де які вкладалися мільярди доларів. І після цього їм необхідно було після цього вони покинули, залишивши там дуже велику кількість зброї. Я думаю, що це впливає на Сполучені Штати, і це впливає на їхню позицію щодо якихось додаткових фінансувань на зовнішніх фронтах. Тому те, що ми отримали навіть таку незначну порівняно суму 60 мільйонів доларів, ну незначну для оборони, незначну для того, щоб протистояти, тим не менше це сигнал, бо це додаткові 60 мільйонів доларів, які будуть запущені в українську оборону, в тому числі, якщо, як наскільки я розумію, закупівлю цих джавелінів. І ще, якщо ми говоримо про такі, знаєте, конкретні кроки, а точніше про меркантильні кроки, це, звичайно, ці 45 мільйонів, які додатково, знову ж таки, Сполучені Штати виділяють на відновлення Донбасу. Ну, це важливо як на мене, тому що чим краще буде ситуація на контрольованому Україною Донбасі, тим кращий сигнал ми посилаємо тим людям, які перебувають за цією лінією зіткнення, і тим краще вони будуть розуміти, що повернення в Україну призведе до того, що гроші будуть вкладатися в їхню розвиток. Це якщо ми говоримо про таку конкретизацію. Да. Звичайно, Да. Вместе с этим президент Украины Зеленский сказал, что пригласил и предложил президент США Джозефу Байдену присоединиться к урегулированию ситуации на востоке Украины и к вопросам по деоккупации Крыма. Он предложил Байдену присоединиться к новому какому-то формату переговоров по регулированию этих вопросов. Давайте послушаем прямую речь Зеленского и обсудим этот аспект. Щодо Донбасу, говорили про Донбас. Я пропонував формати зацікавлення і імплементації представників Сполучених Штатів Америки на рівні президента в формат мирного регулювання конфлікту на Донбасі, війни на Донбасі. Сполучені Штати будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не проговорював ці деталі. Зеленский сказал, что Соединенные Штаты Америки будут думать по этому поводу. Очевидно, что еще пока что конкретного ответа и результата нет. Но все же, на ваш взгляд, может ли быть какой-то позитивный результат в этом направлении? Ну, власне, якщо ми говоримо про переформатування, яке може відбутися в переговорному процесі, про залучення нових гравців. А як на мене, таке переформатування, воно можливо тоді, коли до цього стануться якісь об'єктивні передумови, і цими об'єктивними передумовами буде послаблення Російської Федерації. Тут однозначно. Тобто тут змінюється формат, ми нав'язуємо їм інші умови, і ми на інших умовах заходимо на Донбас і повертаємо собі Крим. Такі умови, в принципі, вони логічні, і варто створювати такі обставини, які б довели Російську Федерацію до такої ситуації, коли вона просто буде вимушена погодитися на якісь нові умови. А просто залучення Сполучених Штатів до будь-якого формату, там до нормандський плюс, чи там ще до якогось створення нового формату, воно в принципі недоцільно, тому що ми з Сполучених Штатів, з партнера нашого, ми отримаємо посередника з Російської Федерації. В такому випадку Сполучені Штати не те, що нам допомагатимуть, вони тиснутимуть на нас, щоб ми здійснювали якийсь компроміс. А от щодо залучення Сполучених Штатів в платформу, де по Криму, отут я вважаю, що це дуже важливо, і воно має відбутися, тому що як тільки туди зайдуть Сполучені Штати, і як тільки в цій платформі з'явиться високе представництво з боку Сполучених Штатів, ця платформа стане такою, знаєте, доцентричною, і вона притягне представництво західних країн значно вищого рівня і значно більше з країн, і ці країни зможуть тиснути на Російську Федерацію для того, щоб ми могли нарешті повернути.
Вместе с этим сегодня прошла новость о том, что Россия отказалась продлевать мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска Гуково и Донецка, расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины. Об этом сообщил на своей странице Twitter журналист Рикард Йозвак. И, естественно, уже отреагировали на это сообщение в Министерстве иностранных дел Украины. Там сказали следующее, я цитирую: «Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта». Как вы думаете, это совпадение, что сразу после визита Россия делает такое заявление, отказывается продлевать мандат миссии ОБСЕ на востокі України? Ну, безперечно, ми маємо насамперед нагадати глядачам, про які пункти перепуску йдеться. Йдеться про пункти перепуску, які перебувають, тобто пункти перепуску між Російською Федерацією і окупованими ними територіями, тобто так званими ЛНР і ДНР. І тобто на цих пунктах перебуває ОБСЄ, і воно нібито мало б контролювати пересування російських військ з Російської Федерації на окуповані території. Зрозуміло, що Російська Федерація за жодних обставин би хотіла позбутися цього. Більше того, як правило, вони локалізовані в певних місцях, а Російська Федерація переводить свої війська в зовсім інших місцях. Тому тут, знаєте, воно все-таки така відмова, вона має символічний характер, яка демонструє, що Російська Федерація продовжує ігнорувати будь-які міжнародні норми, і вона продовжує посилювати свій військовий тиск на Україну. І фактично да, но це не сигнал... ведет ли это к обнулению, к полному обнулению Минских соглашений, которые предусматривают наличие наблюдателей ОБСЕ как мониторинговую миссию на оккупированных территориях? Я вважаю, що це просто тиск з боку Російської Федерації, і, можливо, отримавши якийсь компроміс, отримавши якісь поступки з боку України, вони залишать ці пункти, цих об'єктів на пунктах. Але ми маємо розуміти, я повторюся, що ОБСЄ сидить там виключно в обмежених пунктах, воно не контролює всю територію ОРДО і ОРВО, і воно не має вільного переміщення по цій території. Тобто Російська Федерація може переміщувати війська в будь-якій точці і будь-де, і фактично вони не є засобом стримування Російської Федерації. Але так, я погоджуюся з вами, що ймовірно йдеться про те, що після надання цих заяв про надання Сполученим Штатам фінансової допомоги, після підписання угоди про стратегічне оборонне партнерство між Україною і Сполученими Штатами, нехай це буде рамкова угода, так, нехай там будуть якісь загальні речі озвучені бути, але тим не менше це фактично сигнал для Російської Федерації, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну. І зрозуміло, що Росія свого боку буде тиснути, в тому числі на Україну, тиснути і на Європу, тим, що вона прибирає нібито такі уявні пункти, на яких нібито контролюється переміщення її військ. І фактично, я думаю, що тут Росія буде вимагати певних компромісів від України для того, щоб залишити ОБСЄ на цих. И вот еще какой вопрос, который хотела я с вами обсудить. Мы неоднократно в этой студии, в том числе и с вами, перед визитом Зеленского в США обсуждали, какие же вопросы будут на повестке дня. И мы все прекрасно понимали, что вряд ли вопрос Северного потока-2 останется в периферии. Зеленский говорил о том, что хотел бы добиться в этом вопросе какие-то гарантии от Соединенных Штатов Америки в виде санкций в случае, если Россия будет, а очевидно она будет, использовать Северный поток-2 как оружие против Украины и против Европы. В этом направлении удалось ли добиться каких-то конкретных результатов, на ваш взгляд? Вы заметили эту готовность Соединенных Штатов Америки давать эти гарантии? Ну, ви знаєте, я думаю, ми маємо розуміти, що Сполучені Штати, так само як Україна, не зацікавлені в побудові Північного потоку-2, тому що Сполучені Штати економічно зацікавлені в тому, щоб постачати самостійно, постачати свій скраплений газ на територію Європейського Союзу. І зрозуміло, що Росія тут конкурент. І тут якраз наші інтереси збігаються. І от те, що ми заявляємо, це фактично воно пролунало не стільки для Байдена, скільки для американських громадян, і скільки для тих громадян, які не підтримують цього потоку, і фактично це сигнал про те, що Україна і Сполучені Штати мають спільні інтереси, а відповідно Сполучені Штати мають підтримувати Україну. Тому навіть якщо ми не почули якихось конкретних сигналів щодо Північного потоку, тим не менше оці заяви України про Північний потік-2 і про те, що ми не зацікавлені в ньому, вони є символом того, що Україна намагається стати своєю для Сполучених
Сполучених Штатів, продемонструвати, що вони є надійнішим партнером ніж самі Сполучені Штати. Ми розуміємо, що, наприклад, для України Північний потік-2 він має як економічне, так і політичне навантаження, але на відміну від Сполучених Штатів, де тільки економічне навантаження він має, а політично, звичайно, вони хотіли б зблизитися з Німеччиною, з своїм європейським партнером. І тому тут, звичайно, є величезна проблема в тому, що Сполучені Штати не можуть відкрито заявляти про ті кроки, які вони будуть застосовувати для гальмування Північного потоку. Але зважаючи, що Сполучені Штати все-таки міцна держава, я думаю, що такі кроки будуть застосовані, але вони не будуть, умовно кажучи, вони не будуть афішовані. И вопрос НАТО. Также в Белом доме заявили, что для вступления Украины в Североатлантический альянс Украина должна выполнить ряд условий. Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Дженнифер Псаки, отвечая на вопрос журналистов, может ли Вашингтон установить четкие даты вступления Украины в Североатлантический альянс. Давайте послушаем ее прямую речь и обсудим этот вопрос. Думаю, важливо розуміти, що це не те рішення, яке приймають США. Ми продовжуємо підтримувати і ми продовжуємо запевняти, що двері НАТО залишаються відкритими для претендентів, коли вони здатні виконувати взяті на себе зобов'язання щодо членства та готові забезпечувати безпеку в євроатлантичному просторі. В этом вопросе ведь также не было конкретики, правильно я понимаю? Сполучені Штати на сьогоднішній момент, будь-яка країна НАТО на сьогоднішній момент не готові говорити про членство України, тому що вони розуміють, що навіть незважаючи на дуже багато заяв, те, що в статуті не прописано питання про те, що не можна приймати країни, які ведуть бойові дії на своїй території, немає такого, не прописано. Але водночас кожна країна розуміє, що якщо вони приймуть цю країну, та країна звернеться по їхню допомогу, і вони фактично вимушені будуть допомогти в цьому, в тому, що протистояти. Але жоден уряд на сьогоднішній момент не готовий прямо включитися в цю війну і прямо посилати своїх, умовно кажучи, військовослужбовців для того, щоб вони гинули за чужу для них країну. Ну, тут питання все-таки більше політичне, а не те, що там Україна виконує чи не виконує якісь там свої зобов'язання, які вона на себе бере. Але тим не менше, я хочу сказати, що процес вступу в НАТО ми не маємо розглядати виключно як самоціль. Для нас, тобто це не те, що нас захистить, але це те, не панацея, так? Але це те, що зробить нашу армію, це те, що зробить контроль над нашою армією, те, що це більш ефективніше. Тому я все-таки розглядаю це як процес. В цьому випадку тут будь-які кроки важливі. Що стосується, чому не пролунало жодних конкретики по НАТО, то тут іще одне питання, яке пов'язане з Афганістаном. Афганістан є партнером Сполучених Штатів поза НАТО. Такий же статус претендує Україна. Але ми розуміємо, що ця травма, яку Штати винесли з Афганістану, вона ще не дозволяє їм заявити про те, що чи то про надання ПДЧ, чи то про ще якісь там заходи про зближення в Українах там НАТО, тому що вони мають травму з боку Афганістану, де вони нещодавно вивели війська, і де суспільство американське неоднозначно ставиться до цієї події, і втручання зараз в іншу країну чи надання схожого статусу іншій країні знову таки порушують ці аналогії з Афганістаном, і американці можуть просто цього не сприйняти. Тому очікувати будь-яких сподвижок щодо НАТО, чи навіть будь-яких заяв з якоюсь там дрібною конкретикою, навряд чи варто в найближчі там місяців 3, тому що поки не остине цей суспільний резонанс щодо виведення військ з Афганістану. Ну, раз уж мы затронули тему Афганистана, здесь бы хотелось тоже услышать ваше мнение по этому вопросу. У меня здесь есть несколько вопросов. Вот как вы думаете, с выводом американских войск из Афганистана удастся ли Талибану построить новое сильное государство, как они его назвали, Исламский Эмират Афганистан, ему быть? Ну, давайте проведемо паралелі, що відбувалося вже у 96-2001 році, коли Талібан був не таким поміркованим, принаймні вони не там не дали, що вони помірковані, і тоді в них фактично весь цей час тривала війна, і вони повністю не контролювали Афганістан. Більше того, ніякого економічного зростання в цій країні не було. Що стосується... Сейчас они говорят, что ничего подобного не будет, что они дистанцируются от Аль-Каиды и не будут прибегать вот к тем жестким практикам, которые были установлены с 96 по 2001 год. Ну, власне, тут можна розглядати їхню заяву в двох
аспектах. Перше, це вони заявляли для того, щоб все-таки війська були виведені, тому що це є частиною домовленості, я так розумію, між Сполученими Штатами і Талібаном, про те, що вони будуть більш поміркованіші. Але ми бачимо, що вже лунають одинокні заяви про те, що там починається цей маховик тотального ставлення до людей, до людей він посилюється, з'являються масові ці казні. Тому я б не говорив би, наприклад, що про однозначність, тому що вони будуть помірковані. Більше того, навіть після виведення військ, навіть при наявності так поміркованого крила в Талібані, ми повинні розуміти, що за 20 років війни склалося дуже багато людей, величезний відсоток людей, і в тому числі в керівництві Талібану, які не знають інших методів проведення політичних дій, крім як насилля. І я думаю, що ця радикалізація, яка відбулася, вони фактично можуть або вступити в конфлікт внутрішній в самому Талібані, або частина цих людей просто або Талібан сам по собі розколиться на помірковане радикальне крило, чи то частина людей, таких радикалів, налаштованих на терористичні методи ведення війни, вони просто перейдуть до того ж, наприклад, до тої ж ісламської держави, до залишку, там залишилося в Афганістані ісламської держави, чи то до інших якихось там терористичних угруповань, тому що вони не приймуть такої поміркованої політики навіть в заявах. Тобто для них завжди буде бажання вести війну з невірними, вбивати. Тобто вони інших методів не знають, вони, звичайно, перетікати в інші структури, а це посилить конфлікт в самому Афганістані, крім того, що вони будуть і воювати, умовно кажучи, з цим північним блоком, вони ще можуть воювати і між собою, і швидше всього, що вони будуть воювати з ісламською державою. І так само, як в 96-му війна тривала, громадянська війна, навіть коли Талібан уже прийшов до влади, так само вона триватиме і зараз. На превеликий жаль, як правило, такі уряди вони не призводять до того, що відбувається стабілізація. А на ваш взгляд, а кто стоит за ИГИЛ? Кому выгодно инвестировать в хаос в Афганистане? Що стосується ісламської держави, тут складно сказати, хто за ними стоїть, але інколи спостерігається спільні інтереси у них, наприклад, з тієї ж Російської Федерації. Тобто, якщо там, можливо, немає прямих зв'язків, то, можливо, там якась там донорська чи фінансова допомога з боку цих країн. Більше ми розуміємо, що сьогодні, на сьогоднішній момент в Україні є позов до Російської Федерації щодо фінансування тероризму в Україні. І я гадаю, що це таким самим методом вона може діяти і з Афганістаном, тобто і з Талібаном, і з Ісламською державою. Тим більше, що ми маємо приклад, як вона діє в Чечні. Вона просто відкуповується там. І я думаю, що дуже схожа ситуація може відбуватися і з Талібаном, і з Ісламською державою, де там їм надаються чи то фінансові ресурси, чи там якісь інформаційні ресурси, завдяки яким вони можуть отримувати, звичайно, посилювати свій вплив на території Азії. Але водночас, я б не говорив, що там виключно Російська Федерація, і я думаю, що там дуже багато гравців і інших зацікавлених в існуванні таких радикальних груп. А з іншого боку, крім зацікавлених гравців, ми маємо розуміти, що і сама ситуація на Сході, особливо дестабілізація, яка відбувається, вона посилює такі радикальні настрої серед населення. Особливо, якщо населення бідне, воно не розуміє, що йому робити і як, умовно кажучи, себе убезпечити чи прогодувати себе, і дуже багато населення просто немає іншого шляху, крім як іти в такі радикальні угруповання. Фактично, складність економіки, воно призводить до того, що посилюється вплив таких терористичних угруповань, як Ісламська держава, як саме Аль-Каїда, чи інші терористичні угруповання. Пане Богдане, вот ряд политических аналитиков говорят о том, что с выходом Америки с Афганистана Соединенные Штаты разыграли такую шахматную партию, и теперь Афганистан – это проблема России. И что Талибан, который привык на протяжении десятилетий воевать, вряд ли сможет сидеть на одном месте. Что якобы Талибан может пойти дальше, может пойти на Центральную Азию, на Среднюю Азию. Ведь не секрет, что там есть также радикальные группировки, и победа Талибана в Афганистане могла бы дать им такой некий карт-бланш, и каким-то образом их вдохновить. А эта проблема непосредственно коснется и России. Как вы считаете, есть ли жизнь в такой тезе? Дивіться, якщо ми говоримо про Талібан, то Талібан він орієнтований переважно на сам Афганістан. Але крім
безпосередньо Талібану, безпосередньо політичного руху, звичайно, там є радикальні елементи. І, звичайно, ми маємо розуміти, що може повторитися ситуація 96-2001 років, коли в Афганістані просто створювалися там якісь там навчальні бази для інших терористів. Ми пам'ятаємо взагалі цього американці, бо там була Аль-Каїда, а Талібан не бажав віддавати цю Аль-Каїду чи не бажав віддавати цю Аль-Каїду. Тому, якщо, можливо, від самого Талібану загроз немає для зовнішніх, для світу, да, тому що вони навіть теракти не проводять в інших країнах. А от що стосується інших радикальних угруповань, які можуть вирости з Талібану, бо Талібан може стати поміркованим і надто поміркованим, як для поглядів, от від таких радикальних угруповань, звичайно, будуть нестися загрози для Російської Федерації. Тобто, якщо тактично, наприклад, Сполучені Штати виводять свої війська з Афганістану, вони, звичайно, тому що такий, знаєте, сигнал, що Талібан переміг Сполучені Штати, і це дуже активно використовується з боку Російської Федерації, з боку того ж Талібану. Але от стратегічно Сполучені Штати, вивівши свої війська, вони дійсно створили таку зону нестабільності в Афганістані, яка може, по-перше, сприятиме тому, що туди буде доцентрово притягуватися терористи різних мастей, а з іншого боку, що саме через Афганістан можуть фінансувати терористів різних мастей, наприклад, на території тієї ж Російської Федерації, да, чи там проводити терористів різними шляхами на території Російської Федерації, здійснювати терористичні акти. Тому Російська Федерація, думаю, що на першому етапі буде якось відмовитися від Талібану, але їх де в Кремлі розуміють, що це довго не зможе тривати, і Талібан навряд чи буде дотримуватися якихось там конкретних умов, які будуть виставлені їм. Тому тут загроза безпосередньо як для Російської Федерації, так і може бути загроза, умовно кажучи, для прикордонних держав, для того ж, наприклад, Таджикистану, який входить в ОДКБ, і за який Російська Федерація також має нести відповідальність, тому що в разі там якихось нападу радикальних угруповань на Таджикистан, Російська Федерація має надати військову допомогу. А Російська Федерація, навіть ми можемо згадати тут Вірменії, да, вона щось не дуже хоче в'язуватися в такі конфлікти. Тим більше вона пам'ятає, що з нею сталося в Афганістані в 79-89 роках, і що фактично Афганістан став, знаєте, мабуть, одним з цих рушіїв, який призвів до того, що развивался свого часу. А вот, кстати, интересно, как вы думаете, как будет складываться международное признание руководства, нового руководства Афганистана? Знаєте, я думаю, що тут навіть ті країни, які залишили там свої посольства, я маю на увазі там Пакистан, Російська Федерація, Китай, а вони все-таки певний час будуть витримувати період, якийсь, мабуть, можливо, місяців 2-3 будуть витримуватися, тому що вони мають зрозуміти, що таке Талібан і що він представляє собою в реальності. Так, в принципі, вже пізніше підуть і західні країни. Да? Ну, якщо б Талібан якоюсь поміркованою силою і здатною, умовно кажучи, подолати цю радикальну опозицію, про яку я говорив, і не допустити там поширення терористичних атак, то я думаю, що це призведе до такої хвилі. Спочатку визнають ці 3 країни, про які я говорю, а потім інші почнуть визнавати країни. Тим більше, що тут накладається ще величезна проблема на Афганістан, точніше на світ. Це відповідальність за гуманітарну кризу, яка може наступити в Афганістані. Ми розуміємо, що дуже багато фінансових ресурсів вкладалося, і економіка фактично Афганістану трималася на грантах. І на сьогоднішній момент, коли Сполучені Штати вийшли звідтіля, цих грантів перестало постачати, дуже багато людей опинилися за межою бідності. І зрозуміло, що це плюс накладаються природні умови, плюс накладається продовження війни. І я так розумію, що ООН вже заявляє про загрозу навіть голоду в Афганістані. І от я думаю, що тут ще можливо цей голод, необхідність підтримувати хоч якісь посередницькі зв'язки з Талібаном для того, щоб допомагати пересічним афганцям, він може все-таки якось простимулювати уряди інших країн, хоча б там частково якось визнати Талібан, чи створити якихось посередників, які будуть контактувати з Талібаном, для того, щоб допомагати населенню безпосередньо Афганістану боротися з навіть не стільки з гуманітарною кризою, що є величезна проблема, що з кризою голоду. Дякую вам дуже, пане Богдане Чухсагун, что нашли время и подключились к нам в эфир, ответили на наши вопросы. Богдан Петренко був з нами на прямому зв'язку. Політичний оглядач, заступник директора Українського інституту дослідження
экстремизму. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на 5 даже на 7-8 минут. Далее эфир телеканала АТР. Брови будет продолжать информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите самые актуальные и последние новости сейчас. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И поддерживайте телеканал АТР. А это вы можете сделать, подписавшись на наш Patreon. Адрес вы сейчас видите на ваших экранах. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Сайгылар хадашлар, мен сене захке боболикна. Екүлнемек мечбуриетінде, не хадар истемесем де, фақат АТР телеканалының яйна нашым дабырхач дахадан sonra Заман информацион программасы сонки хаберлерінен девам edecek bizim muhbirlerimiz o haberlerini sizler için hazırladı. Sonra ise bu stüdyoda sizlerine benim meslektaşım Osman Paşaev selamlayacak ve son haberlerini tarif edecek, analiz edecek bu stüdyaga kelgen musafirlerine АТР телеканалына maddi ve manevi destekini YouTube sayfamızga abone olarak ifade etmege imkanınız var. Maddi cihetten ise Patreon'ımızga abone olabilirsiniz. Eğer ki АТР teлекanalı bugün ayakları üzerinde turup çalışmağa devam etse ki devlet tarafından malum olğan üzere birçok problemler, maddi problemler yaratılgan edi. O sebepten bugün biz ayaklarımızda tursak bu sizin yardımınız, lağayet ve pervasız olmayan vatandaşlarının yardımı ile. İşte bu yardımını Patreon'ımızga abone olarak gerçekleştire bilesiniz. Böylelikle siz büyük Kırım Tatar Xorantasının bir azası olacaksınız. Bu ise bizlerge informasyon cephede kureş alıbırmağa yardım edecek. Hatırlı olunuz. Көрüşкенше. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Sil yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim.
қалдым қарадағыларда. Ел шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағыларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелері сілінсін. Топрақ топман қардашы сен, көксүндегі шу ташлар, гранитлер қара ерге айна кебі көрінсін. Юрегеме сырдашы сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, отчықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, әлбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжі ғарип асыретіне қавушсын. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke qarşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Мен ömrümнің ең ateşli günlerini yaşarken, adi ömür ve kaygıdan yükseklerde uçardım. Duygularım, hayalimle köklerini de aşarken, yaşamakның kaygısından kiyik gibi kaçardım. Bütün ömür pembe ve al bir gözlükle bakardı. Emellerim, dileklerim, çiçeklerle işlerdim. Hep yükselmek arzusu ile genç yüreği yakardı. Adi kurur yeryüzüne, kökке uçmak dilerdim. Lakin bir kol yakaladı koluma. Kesti kökке doğru giden yoluma. Bu çelik kol ömür edi. Çekti meni özüne. Zayıf edim, sendeledim, bir tuştum, bir doğruldum. Yine tuştum, yine kalktım, doğru baktım yüzüne. Nazarları korkunç edi, titredim ve yoruldum. Sonra biraz gülümsedi, söyledi. Kok boş hava, hayat benim, mende tiken, mende gül. Neslin mende cefa gördü. Mende sefa eyledi. Mende doğdun. Mende yaşa. Mende ol.
Яра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Безпека, звільнення бранців Кремля, Північний потік та багато іншого. Про це говорили президенти України та Сполучених Штатів. Джо Байден приймав Володимира Зеленського та всю українську делегацію в овальному кабінеті Білого дому. Американський президент згадав вікопомну промову у Верховній Раді кілька років тому та бажає знову відвідати Україну. Україна і Сполучені Штати мають спільні цінності, і ми непохитно віддані нашим довготерміновим цілям вільної, цілісної та мирної Європи. Сполучені Штати залишаються відданими суверенітету та територіальній неподільності України перед лицем російської агресії, і наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непорушною. Український президент подякував за оборонну підтримку, чергову партію озброєння та участь США у Кримській платформі, а також говорив про українців та кримських татар, яких Москва тримає в заручниках на окупованих територіях і у своїх катівнях. Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми їх підготували. Це списки людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. І їх біля 450 людей. Яку роль, яку допомогу може зробити Сполучені Штати в цьому питанні? Замість запланованої години президенти України та Сполучених Штатів спілкувалися віч-навіч більше 2 годин. Затягнулися і перемовини у розширеному складі за участі глав зовнішньополітичних відомств, міністрів оборони та інших. Одразу після українська делегація попрямувала на відкриття Українського дому у Вашингтоні. Там Володимир Зеленський поспілкувався з пресою. Розмову віч-навіч назвав не завжди сонячною, але чоловічою. Те, що замість 1 години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. А домовились про майже $500 мільярда американських інвестицій, зокрема у децентралізацію та судову реформу. Сторони обмінялися розвідданими, а президент наголосив, що невдовзі очікує візиту до Києва голови Пентагону для розробки плану співпраці у Чорному морі. Крім того, Україна хоче залучити Сполучені Штати до перемовин по Донбасу. Багато часу приділили темі бранців Кремля та звільненню окупованих територій. Багато разів, починаючи з комплементарних речей щодо Кримської платформи, що дуже потужна ініціатива, так вважають Сполучені Штати Америки, що хочуть підтримувати цю ініціативу. Питання складне, тому і багато разів говорили про Крим, тому що питання, ви знаєте, складне щодо деокупації Криму, щодо полонених. Україна отримала підтримку у прагненні до НАТО, але жодних точних дат немає, каже президент. Джо Байден, як і раніше, заявив, що двері Альянсу відкриті для України, але про ПДЧ не йдеться. Ми говорили про те місце, роль і де Україна в цьому альянсі. Я відчуваю, що президент особисто, не тільки відчуваю, я чув це, президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Україна та Сполучені Штати виступають проти Північного потоку-2, каже президент. Проект розглядають як загрозу для безпеки Європи.
Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку. За підсумками перемовин, Київ та Вашингтон опублікували велику спільну заяву про стратегічне партнерство. Вона складається з 5 розділів – від оборонної підтримки та реформ спецслужб, війська та судів до протидії пандемії. А як заявив президент Байден, нині відносини України та Сполучених Штатів ліпші, ніж будь-коли. Це дійсно безпрецедентний документ. Я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань. І ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень. І вже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і, найважливіше, ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США. Навіть таємні свідки не змогли підтвердити причетність бранців до тероризму та спроби захоплення влади в Росії, яку їм закидають окупанти. Про це заявили адвокати після чергового розгляду справи 25 кримських татар, затриманих навесні 2019 року після масових облав окупаційних силовиків. Їх звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Напередодні Південний окружний військовий суд залишив під вартою до 15 грудня Сейтвілі Сейтабдієва, Акіма Бекірова, Рустема Сейтхалілова, Асана Янікова та Ескендера Сулейманова. Прокурор наполягав, що якщо в'язні вийдуть під домашній арешт, то втечуть і будуть тиснути на свідків. Однак таємний свідок, який назвався Фарідовим, не зміг підтвердити надумане звинувачення у тероризмі. Сегодня он в заседании подтвердил, что никаких угроз в отношении его, либо его членов его семьи, либо имущества не было. И заявление в органы ФСБ о том, чтобы его настоящие данные засекретили, он не писал. Однако, несмотря на это, судом было отказано в заявленной стороной защиты ходатайства о рассекречивании данного свидетеля и допросе его непосредственно в зале судебного заседания. Также хотелось бы отметить, что на детализирующие вопросы стороны защиты свидетель ответил, что он пришел к умозаключению о том, что наши подзащитные являются членами партии Хизбут Тахрир, исходя из того, что они более углубленно знают религию ислам. Конкретно, когда спрашиваешь по своему подзащитному, свидетель может сказать, я не слышал от него что-либо, призывы к свержению власти или же призывы к свержению, к изменению конституционного строя. Вот. Видели ли вы, как готовил взрывчатку, допустим, был вопрос? Нет, не было такого. То есть вот эти все ответы скрытых свидетелей, они свидетельствуют о том, что наших подзащитных, посадив вот таким образом и применяя к ним вот это вот уголовное законодательство, огульно обвиняют. Двоє українських воїнів зазнали уламкових поранень внаслідок вогню окупантів. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Захисники нині у шпиталі, їх стан оцінюють як задовільний. Ворог бив з 82-х та 120-х мінометів по оборонцях Авдіївки, Золотого 3 та 4. Застосували протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем та іншу зброю. Окрім того, окупанти вели розвідку з повітря. У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Станом на 7 годину ранку 2 вересня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Золотого 3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Кіберфахівці СБУ викрили агенцію, яка за московські гроші малювала плакати для окупантів Криму та Донбасу. Правоохоронці встановили, що з початку війни у 2014 році фірма готувала пропагандистські матеріали. Тоді рекламники розробили макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в окупованих містах Донеччини та Луганщини, а також у Криму. Матеріали містять очевидні заклики до розколу України. Серед архівів агенції знайшли зразки з написами «Харківська» та «Одеська республіка», про російську родину та інше. Останнім часом вони підготували низку бордів на кшталт «Крим – єдина Росія», «Весна побєди нашей», а також «Прорвем любые блокади» з портретом окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова. Попередньо відомо, що агенція у Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами країни-агресорки. Нині СБУ розслідує це як створення терористичної групи. Винним загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. У новій столиці Єгипту поруч із Каїром жителі будуть використовувати смарт-карти і додатки, щоб відкривати двері і здійснювати платежі. А в інтернет можна буде заходити через загальнодоступний Wi-Fi, який роздають з ліхтарних стовпів. У місті також буде встановлена мережа із 6 тисяч камер. З їх допомогою будуть стежити за пішоходами, машинами, регулювати рух і дізнаватися про підозрілу активність. Ми хочемо, аби наші жителі встановили мобільний додаток нової столиці і управляли своїм життям через телефон. Творці розумного міста сподіваються вирішити проблеми, які сьогодні є в Каїрі. Це погана інфраструктура і телефонний зв'язок, висока щільність населення і багатогодинні черги в державних установах. У нас найпередовіші програми, наприклад, для розслідування злочинів. Припустимо, що щось сталося і нам потрібно знайти фургон певного кольору. Ми швидко зможемо його знайти, оскільки відразу будемо знати про нього усе. Наші камери – це не просто камери стеження, це охоронці, які все бачать. Місто будують з нуля посеред пустелі. У новій адміністративній столиці будуть жити 6,5 мільйонів людей. Для перших держслужбовців вона відкриється вже в кінці року. Деякі єгиптяни вважають, що нову столицю створюють лише для еліти, оскільки більшість людей не зможуть дозволити собі купити там житло. Інші вважають, що технологічний підйом давно назрів. По-перше, можна буде заощадити час та сили. Можна буде уникнути рутини, паперової роботи, ведення архівів. Усе буде сучасним. Я бачив таке у Європі ще в 90-ті роки. Усе це буде корисно для громадян. З іншого боку, виникає багато побоювань. Деякі вважають, що системи стеження і камери будуть порушувати приватність громадян і допоможуть встановити тотальний контроль. Гра не для слабких. Команди вершників змагаються за 30-кілограмову тушу козла, якою треба заволодіти і закинути її у величезний казан. Змагаються по кокбору на фестивалі ігор кочівників у киргизькому місті Чолпон-Ата. Тут зібралися учасники з 11 країн, зокрема Туреччини, Мексики, Бразилії та Німеччини. Кокбору – це популярна кіноспортивна гра серед народів Азії. У 2017 році її внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Команди також змагаються в дисципліні Салбу-Урун. Це комплекс мисливських ігор, що мають витоки з традицій кочівників. Учасники демонструють майстерність полювання з беркутом і змагаються у стрільбі з лука. Треба влучити в мішень спочатку із землі, а потім верхи на ходу. У Салбу-Урун також входять собачі перегони. Гончаки змагаються у швидкості, наздоганяючи наїзника, який тягне за собою муляж у лисячій або заячій шкурі. Змагання з Салбу-Уруну з кожним роком стають кращими. Навички гравців удосконалюються. Молодь все більше цікавиться цими іграми. Їх вже включили у список спортивних національних ігор. На фестиваль з'їхалися глядачі з усієї країни. Ми усією родиною приїхали подивитися національні ігри Салбу-Урун і Кокбору. Нас 7, 5 дітей, моя дружина і я. Ми залишилися до фіналу. Це чудові змагання. Фестиваль покликаний зберегти національні традиції киргизів і відродити мистецтво полювання, яке століттями було невід'ємною частиною культури і життя кочівників.
Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Хайрлах Шамлар, доброго вечора. Продовж 2 годин ще буде тривати ефір Бугуня на телеканалі АТР. І головна тема – візит Володимира Зеленського, президента України, до Сполучених Штатів. Третій день візиту. Ми відслідковуємо, обговорюємо його. Зараз в студії Джейсон Джей Смарт, американський і політолог, і політтехнолог, з яким ми будемо говорити, краще, російською мовою, на русском языке, понятнее вам будет. Ваши оценки этого визита? Я думаю, что это было хорошее. То есть ничего, которое было неожиданно. Это была типическая встреча. То есть оба стороны сидели, обсудили несколько вопросов. Больших решений нету. То есть ничего огромного не решилось. То есть по поводу НАТО или Европейский Союз, или оружие для Украины. А такие вопросы, они делали очень мало на самом деле. Но это хороший знак. Потому что Зеленский уже 2 года хочет встретиться с американским президентом, а не получилось. А сейчас, что Байден решил встретиться с ним, это уже личный знак. Это значит, что для Байдена Украина еще важная. И это очень хорошо. Но сейчас все меняется для Америки. Сейчас мы ищем новых партнеров, как вы прекрасно знаете, после войны в Афганистане. После этого сотни миллиардов долларов, которые мы там тратили. Тысячи жизней, которые мы тратили. Я думаю, что американцы сейчас, они ищут политику для себя в Америке. Я думаю, что Байден прекрасно это понимает. Байден понимает, что американские граждане, обычные граждане, им не так интересно, что происходит в других странах. Они только знают английский язык, они живут в своей стране. Наша страна огромная, 330 миллионов человек. И они могут прожить на всю жизнь в нашей территории и вообще не знать, что происходит в других странах. Из-за этого как раз Байден понимает, что вопрос Афганистана не интересен американцам, большинство. А вопрос Украины все равно не может просто свалить и забить Украину. Почему? Потому что первым это европейская страна. Байден уже сказал, и мы видим его детство, что он действительно верит, что работать с Европейским Союзом, работать с европейцами важнее, чем работать, например, в Центральной Азии. Из этого я бы сказал, что это, что происходит сейчас, это хорошо для Украины. Байден ищет партнеров в Европе. И возможно, что один из этих партнеров будет Украина. То есть Украину пока еще нельзя считать партнером в Европе? Если я бы сказал, то есть есть разные партнеры. То есть я даю пример. То есть у нас партнерство с Россией в несколько вопросов. Это не наш партнер. Это просто, пришлось работать с ними. Даже с ними. Пришлось работать с многими странами. Но я имею в виду, что Украина для его не был приоритет, когда начинал свое президентство. Это видно. То есть сколько месяцев уже прошло? С января до начала сентября. Я еще не встретился с президентом Украины. А почему? Он уже встретился с Путиным. Джейсон, вот несколько месяцев назад, когда еще не было всех этих вещей с Афганистаном связанных, было интервью, по-моему, министра иностранных дел Литвы «Украинской правде», нашему одному из крупнейших изданий в стране,
видеоинтервью, в котором министр литовский говорил, у вас есть 4 года, потому что 4 года Байден, и это было все... Байден ассоциировался как тот человек, который хорошо понимает процессы в этом регионе. То есть нам показывают Байдена еще времен сенаторства, когда был Советский Союз. Он был там достаточно молодым сенатором. Да? Байден эпохи вице-президентства с Обамой, который тоже хорошо знал Украину. И, казалось, Байден в демократической партии из тех ястребов, которые очень жестко будут относиться к российской политике на этих территориях, и его политика будет жестко. А вы сейчас говорите о том, что, в принципе, было понятно, что это не его приоритет, и Украина не его приоритет. Как вам было понятно это изначально? Вот изначально было ощущение, что, наоборот, это суперприоритет Украины. Ну, это что интересно. Когда он был вице-президент, точно это был его приоритет. Как вы, наверное, помните, его последние дни, как вице-президент. А что он решил делать? Обычно, когда вы знаете, что все, уже уходим, больше я не буду президентом или вице-президентом, уже пора сделать вечеринки там в Белом доме, прощаться со всеми, благодарить им, и все, закончится. А это не что он хотел. Он прилетел сюда, он был в Киеве пару дня, и это его последний дня как вице-президент. А что случилось? В то время он был готов сюда приезжать. А сейчас 7 месяцев прошло, и он не хотел даже встретиться с президентом Украины. А что случилось в это время? Но я думаю, что для него несколько причин. В том числе это скандалы, которые были в Америке, связаны с Украиной и Трампом, связаны с Украиной и его сыном, с Хантером Байденом. Я думаю, что это очень важные причины. Но тем более, я думаю, что сейчас из-за того, что для Байдена еще важнее страны, которые в Европейском Союзе, в том числе Германия. Из-за этого я думаю, что все, что мы видим сейчас, это из-за того, что Байден хочет улучшить отношения именно с странами, которые уже в составе Европейского Союза. И мы продолжим говорить. У нас к нам присоединился Ярослав Башко, голова Центру политичных студий «Доктрина». Доброго вечера, пане Ярослава. Здравствуйте. С вами тоже будем на русском тогда говорить, да? Да. Ярослав, вот Джейсон говорит, что визит — это просто хороший знак того, что Зеленский побывал и встретился с Байденом. В принципе, ничего неожиданного не произошло, и Украина изначально не была приоритетом нынешнего президента, хотя у нас, я процитировал здесь интервью литовского министра иностранных дел, который в интервью «Украинской правде» несколько месяцев назад говорил об Украине, что у вас есть 4 года, пока в Белом доме есть Байден, и были такие всеобнадеживающие ожидания от этого президента. Вот оцените вы результаты этого визита. Можете в цифрах, а можете с комментариями. Ну, знаете, я скажу так, на самом деле отношение, оценка визита в украинской среде, они несколько завышены. Значительная часть людей, оценивая визит, они ориентируются на открытые источники, то есть на дипломатические релизы, на какие-то открытые заявления, где, конечно же, говорится о двухсторонней поддержке, о признании границ Украины, да, но в конечном итоге это, скажем так, дипломатический хороший тон, да, и в действительности это не была та встреча, которая дала прорыв. И сейчас, к сожалению, украинско-американские отношения претерпели ряд скандалов за последние 2 года. И мы можем сказать, что на самом деле они и не могли, эти все встречи сейчас, дать какой-то большой прорыв. Слишком большие проблемы в украинско-американских отношениях сейчас. Это и скандалы, связанные с тем, что Джейсон уже называл, и с подсанкционными лицами, и проблемы определенные в проведении реформ, и, безусловно, довольно-таки осторожная политика Байдена, который не собирается делать очень резких шагов. Ну вот коллега Татьяна Даниленко просто коротко в 4 строчках написала: візит, саміт Байден-Зеленський в цифрах. 60 мільйонів на закупівлю американської військової техніки. Ну, це така разова штука, яка здійснилася цього разу. 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Донбасу, майже 13 мільйонів на боротьбу з ковідом і 463 мільйони на демократію, права людини та інші реформи. Без коментарів. В принципі, разом це понад $500 мільярда. Ну, якби не Афганістан, але суми теж досить пристойні, як для України.
Ну, вы понимаете, в конечном итоге действительно да, деньги всегда имеют значение, однако они не являются центром отношений, да, не являются вообще центром перемены какой-то политики. Нам готовы давать и определенные, я так понимаю, там будут контракты на поставку вооружений, в том числе боеприпасы для Javelin. Однако в конечном итоге Украину интересует какое-то упрочнение ее позиций, да, качественное, количественное повышение цены за гипотетическую агрессию России в ближайшие годы, которая может произойти, да, и о которой всерьез говорили еще этой весной. И также повышение цены за агрессию, которая уже произошла в 2014 году, аннексированный Крым и военную операцию России на Донбассе. Да, к сожалению, мы понимаем, что Джо Байден выстраивает глобальную архитектуру, в которой окончательно дразнить Россию никто не будет. Да? То есть есть определенная проблема конфликта с Китаем, и, очевидно, в Вашингтоне сейчас не хотят, чтобы Россия находила связки с Китаем, и не хотят, чтобы Германия попала еще в эту связку, поэтому и были эти все уступки по Северному потоку. И мы можем охарактеризовать на самом деле Байдена как довольно осторожного во внешней политике человека, то есть называть его ястребом, это немножечко такой, знаете, украинский контекст, у нас лепят этого ястреба туда-сюда. Большинство все-таки ястребов это действительно республиканцы, и с победой Байдена вряд ли политика бы пошла в эту сторону. Мне кажется, что Украине сейчас очень важно хотя бы восстановить ту коммуникацию, которая была примерно 2 года назад, до этих всех больших скандалов, получить нового посла в Киеве и уже работать качественно с ним по месту, да, чем ожидать каких-то прорывов от визитов. Потому что визит — это только закрепление статус-кво. Вопрос к вам обоим, и к Джейсону, и к вам, Ярослав. В этой студии несколько экспертов до визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки говорили о том, что вопрос НАТО это вопрос не только самих Соединенных Штатов Америки и статуса. Давайте артикулировать четче вот этот статус стратегического партнера вне блока, который имеет там, по-моему, до 2 десятков стран. Но этого тоже не прозвучало. Почему этого не произошло? Или это тоже вещи, которые обсуждаются до визита, и нельзя было ожидать этого статуса во время самого визита, и нельзя было даже допускать, чтобы это прозвучало, скажем, в голос від президента Зеленского. Что вы думаете по поводу этого статуса? Да, Ярослав, давайте вы. Ну, знаете, я тогда скажу, что, собственно, как по мне, это тоже часть украинских завышенных ожиданий, и очень много их было возложено именно на предоставление каких-то статусов, да, на какое-то изменение статус-кво, потому что нынешняя Банковая, она хочет получить такой четкий сигнал о движении в НАТО. Но мы, понимаете, мы все время получаем только заявления, и вряд ли кто-то сейчас нам реально будет озвучивать сроки, потому что сроки вступления Украины в НАТО — это вещь, которая зависит даже сейчас в большей мере от России, в каком она состоянии, угрожает ли она Украине, угрожает ли она Восточной Европе. Поэтому статус главного партнера вне НАТО, он вообще предоставляется в первую очередь государствам, которые не находятся в Европе, да, это такой довольно специфичный статус. Нам было бы неплохо его, конечно, получить. Это развитие определенных отношений с США, но это тоже не единственный путь, и ставить это как такой четкий маркер мы тоже не можем. Здесь наше мнение по поводу этого партнера, главного партнера вне НАТО. Я думаю, что сейчас надо понимать, что до встречи это все было решено. То есть это было ясно, что Байден не собрал пригласить Украину никуда. То есть это даже не был вопрос. Я думаю, что даже это может быть ошибка Зеленского говорит об этом. То есть это было так ясно, что не будет такого продолжения. Но все равно, я думаю, что, как и Соединенные Штаты сказал давно, что она поддержит Украину. Это будет когда-то, но не скоро. А сейчас другие проблемы. И у НАТО, в Европе, в Соединенных Штатах. И это просто для них, то есть всех этих членов НАТО, не главный приоритет, куда дальше Украина. В будущем, да, а сегодня нет. Из этого, я думаю, что важнее для Украины сейчас. Если Украина хочет попасть в НАТО, важнее, чем встреча с президентом.
важнее, чем эта просьба. Пожалуйста, принимайте нас. Я думаю, что важнее всего это показать, что Украина действительно готова для этого. Украина может обеспечить безопасность не только для себя, а для всей Европы. Она готова участвовать в этом. И как это показать? Ну, то есть военные действительно так готовы. Слушайте, вот, кстати, есть оппоненты, которые вам сразу бы сказали, и вам, и Ярослав, вы говорите о завышенных ожиданиях. Вот в последние дни буквально об украинских военных самолетах, которые из Кабула вывозили людей, которые не могли вывести, например, те же Соединенные Штаты Америки и Канады. И украинский такой Facebook говорил о том, что вот, и я даже где-то читал анализ об имплементации совместимости украинской армии со стандартами НАТО, что Украина, кстати, в некоторых вопросах опережает даже некоторых новых членов НАТО по готовности, что и очень многие страны там не выполняют эти нормативы. Там и на 10%, Украина, по-моему, приближается к 20% этой совместимости. То есть это опять-таки как считать. То есть если вы политически, ваша воля хватает считать, что эта страна готова, тогда вы, как Албания или позже Северная Македония, вы становитесь. А когда политической воли, получается, нет принимать, то можно быть готовыми на 99%, а вам будут говорить всегда, что вы еще не готовы на самом деле. Поэтому это готовность же вопрос политической воли. И вот Ярослав говорит о том, что это завышенное требование. А что является реалистичным требованием Украины? Что должно быть реалистичным ожиданием Украины, если даже стратегическое партнерство вне НАТО, которое зависит только от Соединенных Штатов Америки, это завышенное требование? Ну, смотрите, это по поводу партнерства, стратегического партнерства США вне НАТО, это не столько завышенное требование, сколько довольно специфический приоритет, да, то есть о нем никто серьезно не говорил с американской стороны. Этот статус, как раз его предоставлению Украине ничто не мешает, но, очевидно, Байден сейчас не хочет делать резкие шаги, во-первых. Во-вторых, предоставление каких-либо статусов не откатит существующего статус-кво на Донбассе и в Крыму. То есть военную проблему с Российской Федерацией, скорее всего, Украине придется решать самостоятельно. Иностранные государства могут предоставлять только помощь. Военную, финансовую и дипломатическую. Да? То есть там тренировать наших бойцов, поставлять нам какое-то вооружение, предоставлять нам кредитование и способствовать реформам в нашей стране. Наращивать темпы мы можем именно в этих сферах. Да, говорить о скором вступлении в НАТО мы не можем как раз не потому, что у нас действительно там какая-то плохая или слабая армия. Наша армия, очевидно, сильнее и албанской, и черногорской, и северно-македонской, и причем вместе взятых. Но проблема в том, что ни Албании, ни Черногории, ни Северной Македонии им не угрожает государство размером с Россию. И кроме того, все-таки сейчас внутри НАТО существует такая проблемная внутренняя дискуссия по поводу будущего альянса, потому что Франция и Германия все чаще затевают вот эти вот разговоры о том, что нужно создавать свою европейскую систему коллективной безопасности. Поэтому изменять радикальным образом статус-кво в этой системе, которая еще очень ситуативно держится, да, которая является во многом инерцией после холодной войны, сейчас никто не рискует. И я скажу так, действительно, вопрос обороны Украины и вопрос вступления в НАТО — это действительно сейчас две разных уже дороги. Потому что после того, как мы потеряли часть территорий, и они стали неподконтрольными, никто не будет всерьез в НАТО действовать по пути повышения напряжения. Никто, к сожалению, не принимает новых членов с тем, чтобы участвовать в каких-то новых конфликтах на их стороне. Да, мы будем вынуждены, скорее всего, решать этот конфликт хоть и с помощью Запада, но своими силами. Джейсон, вам есть что добавить вот к этому? Что является реалистичным ожиданием для Украины? На что Украине надо реалистично хотеть и не хотеть чего-то завышенного? Вот я согласен с Ярославом. То есть все понимают, что Украина хочет быть членом клуба, но Китай хочет пригласить ее. То есть да, я согласен, что когда-то в будущем, но сейчас кому нужен новый конфликт с Россией? Кому нужны новые проблемы? Сейчас мы только 2-3 дня назад ушли из Афганистана. И создать новые проблемы с Россией. Как раз это именно сейчас, который нам надо работать с Россией в ситуации в Центральной Азии.
А Соединенные Штаты, конечно, будут работать с Россией там. И значит, что я думаю, что это точно не в наших интересах найти новые проблемы. У нас уже куча проблем есть. А найти еще новые нам не надо. Из-за этого я думаю, что сейчас более вероятно, что для Украины попасть в НАТО на течение 5 лет, это точно не Да, реально. даже не идет речь о 10 годах. Вот опять-таки есть вчерашнее интервью Джона Хербста, бывшего посла Соединенных Штатов Украины в Америке. Он говорит о 20 годах, перспективе 20 лет. И у него четко звучит, что очевидно, что в течение 10 лет Украина не успеет. И мы должны понимать и переводить, не только Украина не успеет, как бы Украина не хотела успеть, члены клуба не успеют захотеть пригласить ее. До этого было интервью уже бывшего президента Эстонии, который достаточно критично говорил об Украине, о том, что торговать – да, вкладывать – нет, и о перспективах Евросоюза. И там тоже идет о перспективах 20 лет, и, очевидно, не раньше. То есть как бы мы видим по двум направлениям, европейскому и натовскому, то есть и в целом североатлантическому, что наши партнеры, люди, которые, скажем так, прихильно ставляться до Украины, говорят о 20 годах. Почему появляется вот такая дата в 20 лет? Или это позволяет, в принципе, так, знаете, уйти от ответственности за прогнозирование, потому что никто не знает, что вообще будет через 20 лет в этом мире? Ярослав, к вам. Да, эта цифра 20 лет, она именно взята таким образом, что никто же не знает, что будет через 20 лет. 20 лет назад никто особо не знал, что у нас там будет сейчас. И поэтому я скажу так, что на самом деле вопрос вступления Украины и в НАТО, и даже в какой-то мере в Европейский Союз, он опосредован, к сожалению, российской внутренней политикой. То есть мы понимаем, что как только режим в России изменится на более демократический, мы сможем говорить более реалистично и о скором вступлении в НАТО, и о скором вступлении в Евросоюз. И мы не знаем, когда эта перемена режима произойдет. Однако, что важно, к этому моменту желательно в Украине уже иметь готовые институции. Да? Мы там любим говорить про скорое вступление в НАТО, но полностью реформа, например, службы безопасности Украины не окончена и даже не принята в полной мере парламентом. Там бюро экономической безопасности не создано, а ведь НАТО — это не только армия, да, а что важно, НАТО переходит все больше к вот этой концепции стойкости институций и уже даже больше занимается не прямо военными делами, а такими вопросами общественной безопасности и безопасности национальной. А тут у Украины все еще непаханное поле работы. Джейсон, вот политика не раздражать Россию, и говоря о какой-то глобальной новой архитектуре, и чтобы не раздражать Россию, насколько она, скажем, действенна и не ущербна? Давайте вспомним бывший Советский Союз с самого начала, Приднестровская война Молдова с ее оккупированными территориями, где, по-моему, мир не только никаких механизмов не вырабатывал, а даже сама Молдова открыла для Приднестровья такие возможности, что, в принципе, у Приднестровья нет никакой мотивации интегрироваться с Молдовой. И есть все права, и нет никаких обязанностей. Да? Есть все паспорта, включая румынские у граждан, и нет никакой необходимости, потому что тут еще чуть-чуть помощи от России есть. То есть от всех получаем то, что есть. Есть Грузия 2008 года, где была фактически война против маленького государства, и никто тоже сильно не раздражал, никаких санкционной политики ни по Абхазии, ни по Осетии против России не было, да? Даже за признание этих стран якобы независимыми территориями. То есть я так долго говорю, вы можете сами продолжить, потому что вы об издании, так скажем, и по центральноазиатской политике, вы знаете о роли России в этом регионе, насколько вот не раздражать Россию — это правильный путь для Запада. Ну, и знаете, я думаю, что Россия, ее роль в мире — это очень интересный вопрос. Потому что это не одинаково везде. То есть, очевидно, здесь, в Украине, что ты агрессор. Мы все это прекрасно понимаем. И много мест, в том числе в Молдове, в Грузии, как вы сказали. И много мест по миру. Еще история Советского Союза, они были активны везде по миру, не только здесь, в это пространство. Но сегодняшний день, я думаю, что очень интересно, что происходит в Центральной Азии, о чем мы только сейчас говорили. Я читал соцопрос в Кыргызстане, где-то, это уже несколько лет назад, но все равно соцопрос, который спросил, как вы думаете о этих лидерах, о
И там был вопрос по поводу Барака Обамы, там был еще Владимир Путин, Медведев и несколько лидеров. Но что я помню, и действительно я был удивлен о том, что где-то 25% людей сказали, что я имею хорошее мнение по поводу Барака Обамы. Ну, хорошо. Везде по миру был очень популярный, но в Кыргызстане. А что вы думаете о Владимире Путине? 98% людей сказали, что у меня хорошее мнение о Путине. 99% сказали мне хорошее мнение по поводу Медведева. И что это значит? Значит, что эти страны, ведь страны Азии, они не похожи на Украину. То есть разница огромная между Украиной и Центральной Азией. И как люди воспринимают Россию, как они думают о России, это совсем другое, чем тут. Ну а почему это так? Ну, много причин, конечно. То есть, первым, у них нет такого варианта Европы. Они никогда не будут в Европе. Это не выбор, или Европа, или Россия. Никогда не будет Европа для них. Тем более, какие варианты существуют для них? Варианты. Вот, у них есть Россия, Китай. Ну, это главное. Уже все. И значит, что вам больше нравится, Китай или Россия? Но они не понимают китайский язык. Значит, что они не смотрят китайскую пропаганду. Но они точно смотрят российские каналы, телевизионные каналы. Значит, что Россия еще активно там работает. И это легко для них там работать. Потому что люди на самом деле воспринимают это очень хорошо. Россия осталась как великая страна для них. Из этого я бы думал, что... В принципе, для них Европа является и Россия. Как бы, ну, для нас, говорите, да, мы разговаривали с коллегами, как-то те, которые работали по медийным программам в Кыргызстане, и конечно же, для Кыргызстана, Европы и Западом являются Россией. Тут никто не спорит. Давайте-ка коснемся еще одной темы визита, на которую мы тоже не получили ответа. Ладно, уже с теми политическими статусами НАТО, либо главных партнеров вне НАТО, об этом мы ничего не знаем. Это, как вы уже все сказали, это завышенные требования. Но вопрос компенсаторов по Северному потоку-2, наверное, это не было завышенными требованиями. Если Зеленский после встречи с Меркель сам озвучил о том, что он так и не понял, о чем может идти речь дальше, то, учитывая, что два президента отказались от совместной пресс-конференции и даже брифинга, мы пока никто из нас не услышал о том, какие компенсаторы будут за Северный поток-2. Опять-таки, сошлюсь на экспертов, которые были в этой студии прямо до визита, накануне визита Зеленского. Они говорили, что Украина должна выходить с инициативами, о каких компенсаторах должна идти речь. Ваше мнение, как вы думаете, кулуарно Украина могла ли озвучить о своих ожиданиях, потому что мы публично от украинской власти этого тоже не слышали. Или, в принципе, это та ситуация, в которой не Украина говорит, а то, что Украине предложит, с тем и нужно соглашаться. Ярослав? Ну, на правду сказать, тут действительно Украина не делала каких-то громких и хоть немножечко осязаемых предложений по компенсациям. Однако я скажу на самом деле, что очертания того, как выглядит эта компенсация, они уже плюс-минус появились, потому что была и встреча Байден-Меркель, и была встреча Зеленского с Меркель, и начали озвучивать там конкретные цифры по поводу миллиарда инвестиций в украинскую зеленую энергетику. Это, очевидно, уже такой немецкий стиль компенсации, потому что там вот очень озабочены тем, чтобы энергетика, если была, то принципиально зеленой. По поводу трубы будет сохраняться прокачка газа через украинскую ГТС, и это тоже уже важный элемент компенсации, что хотя бы наша труба продолжает существовать, но объемы этой прокачки точно не назывались, и мы понимаем, что это будет примерно в пределах 100 миллионов кубометров, необходимых чисто для сохранения технических свойств этой трубы. Да, тут уже не будет речи идти про то, что Украина будет каким-то крупным выгодополучателем транзита российского газа, но инфраструктура украинской ГТС будет сохранена. Кроме того, мы понимаем, что часть этих уступок могут быть даны и в виде политических определенных вопросов. Так, например, на этой неделе посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, она впервые прямо заговорила о том, что Германия понимает, что минские соглашения
невозможно выполнить в том виде, в котором они существуют сейчас. И для Украины хорошей компенсацией были бы не какие-то там деньги, действительно, потому что деньги в Украине быстро проедаются, много коррупции, много институциональных проблем, о которых я уже говорил. А вот действительно политические какие-то вопросы. Совместный консенсус Запада по поводу того, что Минские соглашения являются никчемными, потому что, как сказано в Венской конвенции, навязанные силой оружия, да, что это результат принуждения Украины оружием. И вот такая компенсация, особенно с немецкой стороны, как Германия, как переговорщик в нормандском процессе, была бы очень важна для Украины. Правильно я понимаю, что в этом случае как бы просто западные союзники, они не должны больше вслух вспоминать формулу Штайнмайера и Минские соглашения. Просто это должно уйти каким-то образом, исчезнуть с повестки дня без формального отказа от этих вещей? Нет, ну я считаю, что упоминать там названия они, конечно же, могут, но должен появиться какой-то качественный дискурс по поводу того, что, ребята, да, вот там есть Минские соглашения как какая-то большая рамка, но мы будем действовать уже по-новому, переставляя там, например, пункты внутри, да, думая о том, как сделать это более реалистично к выполнению, так, чтобы это не ломало украинский национальный интерес через колено и действительно могло Украиной выполняться, чтобы реально приблизить Минские соглашения, изменить редакцию таким образом, чтобы это было более близко к реалиям. Джейсон, а вот когда в начале разговора вы говорили, что Соединенные Штаты ищут в Европе новых партнеров и, очевидно, будут искать, потому что Европа все равно остается приоритетом. Идет ли речь о старых партнерах, вот как и о Германии, мы так понимаем, все вот эти вот уступки и отсутствие санкций дополнительных по Северному потоку-2 против, в том числе, германских компаний, было связано, как мы понимали здесь, с попыткой восстановить отношения, ухудшенные при Трампе. И вот Германия и Франция — это те же страны, с которыми Соединенные Штаты и вновь ищут партнерство, или, в принципе, там с партнерством все хорошо, и не об этих странах идет речь? Ну, Байден действительно переживал много об этом. То есть в его глазах наши отношения с Германией особенно страдало во время Трампа. И он видит, его взгляд, что это отношения с Германией важнее, точно важнее, чем отношения с Афганистаном, например, или отношения с Украиной. Наверное, он прав, на самом деле. То есть Германия — это центральная страна в НАТО. Без их, что НАТО в Европе? По поводу импорт-экспорт, как мы работаем, как мы торгуем в Европе, Германия — один из главных стран. Нам действительно нужна Германия. Это очень важная страна для нас. Тем более, как вы знаете, у нас есть базы много в Германии. Из-за этого Германия сейчас для нас очень важная страна. И думаю, что это всегда была ошибка для Украины, когда смотрят на мир и что происходит в геополитику. О том, что все понимают, что Украина хочет, то есть попасть в НАТО. Да, это логично. Я, конечно, прекрасно это понимаю. И все это понимают. Байден прекрасно это понимает. Но Украина поняла, что вопрос не что ты хочешь, а что они хотят от тебя. И в этом случае, что Украина не сделала правильно, я думаю, и при Порошенко, и при Зеленском, то же самое. То есть, когда они встречались с американцами, всегда пришли, всегда приходили и сказали, мы хотим и мы хотим это. А что вы будете дать нам? Дайте нам это, пожалуйста, дайте нам это, пожалуйста, дай это нам. Это то же самое всегда. То же самое песня. Мы хотим это, что-то бесплатного. А что вы предлагаете Соединенным Штатам? Что вы делаете для них? А что американцы хотят? Хороший. Вот, вы можете принимать мигрантов из Афганистана, если хотите. Если этого хотят американцы. Если вы хотите мигрантов, у нас много есть. То есть у вас много есть на экспорт миграции. Ярослав, что скажете? Вот видите, в принципе, озвучиваются те вещи, которые, в Украине тоже сложные. Мы такая страна антииммигрантская. По взглядам, по внутренним у нас их не удалось, по-моему, даже в сирийский кризис размещать сколько бы то ни было. Что скажете? Вот такие вот есть предложения. Вы понимаете, что на самом деле Украина интересна и как
определенный транзитер и как донор безопасности определенный, да, донор военной силы. И ситуация с Афганистаном, с операцией украинской военной разведки в Афганистане, она показала, что Украина в принципе неплохой донор военной силы, да, и что есть люди, которые готовы участвовать там в каких-то иностранных военных операциях. Однако для всего этого нужен уровень доверия, нужен такой уровень слаженности с Западом, нужен уровень взаимного контакта, чтобы реально, когда вот возникает какая-то очередная ситуация, там, например, я не знаю, Ирак, Афганистан, что-то еще, там, неважно, Тувалу, Тринидад и Тобаго, чтобы люди подумали про Украину, связались с ней, Украина связалась с людьми, создали какую-то модель взаимоотношений и участие Украины в этой кооперации, потому что одна из самых главных проблем Украины — хорошие отношения с многими, но количество контактов настолько невелико, что мы просто пролетаем мимо каких-то больших форматов сотрудничества. Поэтому Украине важно сотрудничать в каких-то больших новых форматах, и тогда через вот эту созависимость мы действительно можем повысить уровень интереса. Чуть-чуть оппонирую. Я уже пример вывоза украинскими военными самолетами людей, тех, которых не могли даже канадцы с американцами вывести. Это очень много граждан, которые к Украине никакого отношения не имеют. Украина вывозила. Недавние пожары в Турции. Украина была в числе тех стран, которых Эрдоган упомянул, те, которые помогли стране справиться с этими пожарами. Мне кажется, Украина, насколько это возможно с масштабами нашей страны, она в последнее время достаточно активна. И даже давайте вспомним прошлое. Украина, по-моему, с момента своей независимости максимально пыталась участвовать от Сьерра-Леоне до сил С-4, К-4 в Косово и в Боснии и Герцеговине. Мне кажется, Украина всегда пыталась войти во все эти контакты, особенно там, где требуется ее квалификация, помощь, вот это, что называется, надзвичайной ситуации військова. Где эта нехватка, где и вы ее видите, на уровне каких контактов? Ну, вы эксперт, поэтому, пожалуйста, вам слово. Где еще нужно это активизировать сильнее? Ну, есть проблема доверия, безусловно, есть проблема того, что институційна неспроможність, да, когда миротворческий контингент, чтобы пойти, многих людей заставляют платить взятки. В Украине, кстати, это было. Действительно, есть украинское присутствие в разных регионах, однако действительно остается проблема в том, что при таком большом потенциале уровень контактов, их количество действительно невысокое. И мы где-то тут на уровне таких небольших стран, как там даже может быть какая-то Чехия, Словакия, мы в какой-то мере не дотягиваем по количеству этих контактов до Польши, да, то есть это проблема наработки этих связей, да, не того, что у нас есть желание или нет, да, проблема в том, чтобы вот качественно от А до Я сесть и на всех этапах проработать, чтобы оно нигде не споткнулось в конечном итоге об украинскую бюрократию или о какую-то несогласованность еще с Западом. И у нас немного времени до конца эфира, поэтому я вам предлагаю по 1 минуте. Вот, скажем, президент Зеленский приближается к своему экватору, он больше 2 лет у власти, еще остается менее 3 лет. Спрогнозируйте, на чем, или посоветуйте, на чем тогда Украине как стране надо сконцентрироваться в ближайшие эти 3 года? Ну, у Украины есть возможность реализовать, по крайней мере, те реформы, которые давно висят в воздухе. Это Бюро экономической безопасности, его создание. Реформа службы безопасности Украины вообще будет самым таким большим и ценным камнем в этой истории, потому что СБУ огромная структура, которая до сих пор соединяет в себе вот эти элементы как контрразведки, так и борьбы с коррупцией, что на самом деле для спецслужб западного мира под одной крышей, как правило, не свойственно. В то же время очень важный вопрос судебной реформы, сохранение институциональных реформ корпоративного управления в украинских госкорпорациях, сохранение институциональных реформ в Национальном банке Украины, откуда просто постоянно какие-то скандалы, проблемы, потому что руководство ломает департаменты, ломает эту корпоративную структуру, ранее выстроенную. Кроме того, очень большая на самом деле проблема с тем, что не расследуются определенные дела конкретных людей, которые интересуют США. Дякую. Це Ярослав Бушко,
глава Центру политических студий «Доктрина». Джейсон, вам полминуты. На чем сконцентрироваться Украине в ближайшие 3 года? Борьба против коррупции. Это в первом месте. То есть без борьбы против коррупции не будет и НАТО, не будет улучшения экономики, все будет еще хуже. То есть единственный ответ – это борьба против коррупции. Это главная проблема сейчас. Спасибо. Джейсон Смарт, політичний та військовий аналітик, американець. Ми говорили впродовж цієї години про візит, третій день візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Залишайтеся з нами ще година. Ми чекаємо одного з керівників ДМС Кіра Антона Швеця в цій студії. Далі. İlkbaharını müjdeleyen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen. Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eglendirdin. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksen bu cihanğa niçin geldin? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алі да синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mu? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını көтеріп olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь.
Шостий рівень АТА Предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Безпека, звільнення бранців Кремля, Північний потік та багато іншого. Про це говорили президенти України та Сполучених Штатів. Джо Байден приймав Володимира Зеленського та всю українську делегацію в овальному кабінеті Білого дому. Американський президент згадав вікопомну промову у Верховній Раді кілька років тому та бажає знову відвідати Україну. Україна і Сполучені Штати мають спільні цінності, і ми непохитно віддані нашим довготерміновим цілям вільної, цілісної та мирної Європи. Сполучені Штати залишаються відданими суверенітету та територіальній неподільності України перед лицем російської агресії, і наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непорушною. Український президент подякував за оборонну підтримку, чергову партію озброєння та участь США у Кримській платформі, а також говорив про українців та кримських татар, яких Москва тримає в заручниках на окупованих територіях і у своїх катівнях. Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми їх підготували. Це списки людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. І їх біля 450 людей. Яку роль, яку допомогу може зробити Сполучені Штати в цьому питанні? Замість запланованої години президенти України та Сполучених Штатів спілкувалися віч-навіч більше 2 годин. Затягнулися і перемовини у розширеному складі за участі глав зовнішньополітичних відомств, міністрів оборони та інших. Одразу після українська делегація попрямувала на відкриття Українського дому у Вашингтоні. Там Володимир Зеленський поспілкувався з пресою. Розмову віч-навіч назвав не завжди сонячною, але чоловічою. Те, що замість 1 години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу. А домовились про майже $500 мільярда американських інвестицій, зокрема у децентралізацію та судову реформу. Сторони обмінялися розвідданими, а президент наголосив, що невдовзі очікує візиту до Києва голови Пентагону для розробки плану співпраці у Чорному морі. Крім того, Україна хоче залучити Сполучені Штати до перемовин по Донбасу. Багато часу приділили темі бранців Кремля та звільненню окупованих територій. Багато разів, починаючи з комплементарних речей щодо Кримської платформи, що дуже потужна ініціатива, так вважають Сполучені Штати Америки, що хочуть підтримувати цю ініціативу. Питання складне, тому і багато разів говорили про Крим, тому що питання, ви знаєте, складне щодо деокупації Криму, щодо полонених. Україна отримала підтримку у прагненні до НАТО, але жодних точних дат немає, каже президент. Джо Байден, як і раніше, заявив, що двері Альянсу відкриті для України, але про ПДЧ не йдеться. Ми говорили про те місце, роль і де Україна в цьому альянсі. Я відчуваю, що президент особисто, не тільки відчуваю, я чув це, президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Україна та Сполучені Штати виступають проти Північного потоку-2, каже президент. Проект розглядають як загрозу для безпеки Європи. Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, і якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичний
енергетичні проблеми, для України, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку. За підсумками перемовин, Київ та Вашингтон опублікували велику спільну заяву про стратегічне партнерство. Вона складається з 5 розділів – від оборонної підтримки та реформ спецслужб, війська та судів до протидії пандемії. А як заявив президент Байден, нині відносини України та Сполучених Штатів ліпші, ніж будь-коли. Це дійсно безпрецедентний документ. Я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань. І ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень. І вже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і, найважливіше, ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США. Далі українська делегація попрямувала до Сан-Франциско та Лос-Анджелеса. Уперше офіційні представники України відвідають західне узбережжя. З цієї нагоди влада Каліфорнії підсвітила будівлю мерії Сан-Франциско кольорами українського прапора. Там у президента та урядовців запланована зустріч із директором корпорації Apple Тімом Куком та інвесторами Кремнієвої долини. Навіть таємні свідки не змогли підтвердити причетність бранців до тероризму та спроби захоплення влади в Росії, яку їм закидають окупанти. Про це заявили адвокати після чергового розгляду справи 25 кримських татар, затриманих навесні 2019 року після масових облав окупаційних силовиків. Їх звинувачують у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Напередодні Південний окружний військовий суд залишив під вартою до 15 грудня Сейтвілі Сейтабдієва, Акіма Бекірова, Рустема Сейтхалілова, Асана Янікова та Ескендера Сулейманова. Прокурор наполягав, що якщо в'язні вийдуть під домашній арешт, то втечуть і будуть тиснути на свідків. Однак таємний свідок, який назвався Фарідовим, не зміг підтвердити надумане звинувачення у тероризмі. Сегодня он в заседании подтвердил, что никаких угроз в отношении его, либо его членов его семьи, либо имущества не было. И заявление в органы ФСБ о том, чтобы его настоящие данные засекретили, он не писал. Однако, несмотря на это, судом было отказано в заявленной стороной защиты ходатайства о рассекречивании данного свидетеля и допросе его непосредственно в зале судебного заседания. Также хотелось бы отметить, что на детализирующие вопросы стороны защиты свидетель ответил, что он пришел к умозаключению о том, что наши подзащитные являются членами партии Хизбут Тахрир, исходя из того, что они более углубленно знают религию ислам. Конкретно, когда спрашиваешь по своему подзащитному, свидетель может сказать, я не слышал от него что-либо, призывы к свержению власти или же призывы к свержению, к изменению конституционного строя. Вот. Видели ли вы, как готовил взрывчатку? Допустим, был вопрос. Нет, не было такого. То есть вот эти все ответы скрытых свидетелей, они свидетельствуют о том, что наших подзащитных, посадив вот таким образом и применяя к ним вот это вот уголовное законодательство, огульно обвиняют. Двоє українських воїнів зазнали уламкових поранень внаслідок вогню окупантів. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Захисники нині у шпиталі, їх стан оцінюють як задовільний. Ворог бив з 82-х та 120-х мінометів по оборонцях Авдіївки, Золотого 3 та 4. Застосували протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем та іншу зброю. Окрім того, окупанти вели розвідку з повітря. У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Станом на 7 годину ранку 2 вересня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого 3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Кіберфахівці СБУ викрили агенцію, яка за московські гроші малювала плакати для окупантів Криму та Донбасу. Правоохоронці встановили, що з початку війни у 2014 році фірма готувала пропагандистські матеріали. Тоді рекламники розробили макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в окупованих містах Донеччини та Луганщини, а також у Криму. Матеріали містять очевидні заклики до розколу України. Серед архівів агенції знайшли зразки з написами «Харківська» та «Одеська республіка», про російську родину та інше. Останнім часом вони підготували низку бордів на кшталт «Крим – єдина Росія», «Весна побєди нашей», а також «Прорвем любые блокади» з портретом окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова. Попередньо відомо, що агенція у Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами країни-агресорки. Нині СБУ розслідує це як створення терористичної групи. Винним загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Кримсько-татарська школа «Берлік» відкрила свої двері у передмісті Києва у селищі Чайки. На відкриття зібралися школярі та їх батьки. За словами директора школи та культурного центру «Берлік» Назіма Сейдамєтова, викладатимуть двома мовами, що відповідатиме сучасним вимогам. Поглиблено вивчатимуть науку, технології, інженерію та математику. Крім того, школярі вчитимуть кримсько-татарську мову та літературу. У школі також навчатимуть Корану. Навчання у школі буде платним. За словами засновників школи, сучасна освіта – це гарна інвестиція у майбутнє дітей. У селищі Чайки та навколишніх селах мешкає більше 300 кримсько-татарських родин. Школа вміщує 100 учнів, наразі набрали 50. Зараз відкриті з 5 по 8 класи, а у майбутньому навчатимуть і старшокласників. Была организована школа «Берлік», которая будет давать общеобразовательную программу для детей, переселенцев крымских татар. Основной акцент в данной школе будет делаться на преподавании технических наук. Это современное STEM-образование, которое включает в себя такие предметы, как Science, Technology, Engineering, Maths. То есть это наука, технологии, инженерия и математика. Будет основано на этих основных дисциплинах подход к обучению. Также одним из подходов к обучению является, несомненно, билингвальное образование, то есть обучение предметов на нескольких языках. Знание – это свет, знание – это сила, и сегодня, на самом деле, миром правят знания. Если мы хотим деоккупировать Крым и вернуться в Крым, то, безусловно, эта сфера и этот вектор, он один из самых наиважнейших. Чувство гордости, чувство того, что мы продвинулись на этом пути, на пути к, опять же, мы всегда думаем про Крым. Пусть она здесь открылась, в Чайках, пусть это будет Киевская область, материк, пусть это будет далеко от Крыма, но опять же, это еще один маленький шажок, опять же, на пути к освобождению Крыма, потому что будущее, а без будущего никуда. Будущее за нашими детьми. Біз қайерде болсақ олайық, Қырымдамы, Українада, я да башқа бір мемлекет. Де б ми не були, в Криму, в Україні чи де-інде, до батьків у мене є таке прохання. Ми маємо пам'ятати, звідки ми приїхали, хто ми, нашу мову, релігію, історію, оскільки ми народ, а не дрібна громада. Ми маємо це пам'ятати та донести це до діточок, комусь нагадати, а когось цьому навчити. Тому ми прагнемо дати їм такі знання. Прийде день, і всі ми зберемося в Криму. І я сподіваюся, що ці діти повернуться до Криму, вже знаючи рідну мову, свою історію, усвідомлюючи, що вони кримські татари та воз'єднаються зі своєю батьківщиною. Есть возможность, кто еще не знает, не слышал о нашей школе, тоже подать документы и приводить своих детей. Ознакомиться на сайте можно с условиями поступления. У нас есть тестирование, проводится определенное для этого. Всех приглашаем.
У новій столиці Єгипту поруч із Каїром жителі будуть використовувати смарт-карти і додатки, щоб відкривати двері і здійснювати платежі. А в інтернет можна буде заходити через загальнодоступний Wi-Fi, який роздають з ліхтарних стовпів. У місті також буде встановлена мережа із 6 тисяч камер. З їх допомогою будуть стежити за пішоходами, машинами, регулювати рух і дізнаватися про підозрілу активність. Ми хочемо, аби наші жителі встановили мобільний додаток нової столиці і управляли своїм життям через телефон. Творці розумного міста сподіваються вирішити проблеми, які сьогодні є в Каїрі. Це погана інфраструктура і телефонний зв'язок, висока щільність населення і багатогодинні черги в державних установах. У нас найпередовіші програми, наприклад, для розслідування злочинів. Припустимо, що щось сталося, і нам потрібно знайти фургон певного кольору. Ми швидко зможемо його знайти, оскільки відразу будемо знати про нього усе. Наші камери – це не просто камери стеження, це охоронці, які все бачать. Місто будують з нуля посеред пустелі. У новій адміністративній столиці будуть жити 6,5 мільйонів людей. Для перших держслужбовців вона відкриється вже в кінці року. Деякі єгиптяни вважають, що нову столицю створюють лише для еліти, оскільки більшість людей не зможуть дозволити собі купити там житло. Інші вважають, що технологічний підйом давно назрів. По-перше, можна буде заощадити час та сили. Можна буде уникнути рутини, паперової роботи, ведення архівів. Усе буде сучасним. Я бачив таке у Європі ще в 90-ті роки. Усе це буде корисно для громадян. З іншого боку, виникає багато побоювань. Деякі вважають, що системи стеження і камери будуть порушувати приватність громадян і допоможуть встановити тотальний контроль. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Доброго вечора. Це остання година вогонь в ефірі телеканалу АТР. А сьогоднішній день – це третій день візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Протягом ефірів ми саме підсумовували результати цього візиту. У нас в студії Антін Швець, співзасновник і член політради партії «Демократична Сокира» і взагалі дуже відомий коментатор. Будемо спочатку говорити на цю загальну тематику міжнародної політики, а потім, як мені дозволили говорити про Демсокиру, бо в мене вперше розмовляю з кимось, хоча відома партія відома тим, що це не буде рекламою, відома дуже багатьма своїми блогерами, в тому числі з Фейсбуку, з такою інтелектуальною частиною і дуже і часом саркастичною частиною нашої мережі. Давайте спочатку Зеленського. Таня Делоненко 4 рядками написала про цифри. $12 мільйонів допомога на ковід, $48 мільйонів допомога там ще на 60 мільйонів допомога на додаткова на армію і в цілому 450 мільйонів на права людини, демократію і просування разом понад $500 мільярда. В принципі, в цифрах непоганий результат. Ну, в цифрах непоганий результат. Дійсно, радий, що Америка досі вважає нас своїм союзником. Це дуже добре. Всі експерти, які сьогодні коментували, казали, що оці речі, як очікування щось просування по НАТО і навіть поза НАТО
як головного партнера Сполучених Штатів, про це говорили багато експертів, треба просити головного партнера поза НАТО. Це були завищені очікування. Від нинішньої адміністрації Байдена нічого такого чекати не треба. Ну і від нинішньої адміністрації Байдена цього чекати не треба, дійсно, але і ми, насправді, як країна, не дуже готові, бо є цілий ряд реформ, які НАТО потребує від нас. І перша реформа, про яку вам скаже будь-який військовий з будь-якої країни НАТО, це реформа СБУ. З точки зору натівської контррозвідки не може СБУ займатися вопросами економіки. Бо якщо СБУ займається питаннями економіки, то це корупція. А про яку контррозвідку можна казати, якщо головна спецслужба країни корумпована? Тому ми не можемо... Тут Сполучені Штати, я думаю, дотиснуть європейські партнери. БЕП – це Бюро економічної безпеки, які створюються. Фактично воно перебере на себе всі економічні функції. А ви чули про останній скандал з БЕП? Ну, всі чули про, здається, чи якийсь новий скандал з БЕП? При БЕП повинна була створюватися громадська рада, подібно до тої, яка є при НАБУ. Ця громадська рада має надширокі повноваження. В тому числі вона проводить співбесіди з кандидатами. І перший склад громадської ради БЕП повинен був набрати 100% штату БЕП. Кабмін прийняв рішення про початок формування громради, про електронні вибори до громради, потім скоротив строк подачі завдань і сховав анонс про це. Ми і всі люди в країні дізналися про те, що спливає строк подачі документів за 2 години. До того, як термін сплинув вже. Так. Фактично, вона сформована урядом, Вона буде сформована, я так вважаю, людьми, наближеними до Офісу президента, бо у нас і уряд, в принципі, ми це бачили. У нас тільки одна структура створювалася під пильним контролем, це, здається, НАБУ, далі ДБР і все решта, що передбачалося, вже жодна влада не хотіла втратити контроль, щоб не отримати з кожного нового ситника, в кожному цьому органі. Тому, можливо, створення БЕП допоможе СБУ, бо насправді Зеленський знищив СБУ як корупційну годівницю, послабив, окей. Але створення БЕП в такому варіанті складно назвати перемогою. Захід це сприйме як реформу СБУ, коли БЕП запрацює і фактично БЕПу передадуть всі Якщо дійсно СБУ перестане займатися питаннями ігорного, грального бізнесу, що ми узнали через останнє затримання НАБУ, що там є якісь края з СБУ. Якщо СБУ дійсно перестане займатися питаннями митниці та контрабанди, то окей, це буде якийсь шаг. Але після цього ми повинні реформувати СБУ, зменшити її чисельність, підвищити зарплати тим, хто залишився, перепрофілювати її на справжню контррозвідку. І тільки після цього ми можемо прийти кудись в НАТО і сказати: «Привіт, НАТО, ми взагалі, в принципі, тепер можемо бути частиною Альянсу, і ви повинні повірити нам, що тепер в нас є контррозвідка, яка завадить росіянам отримати доступ до ваших секретів». Але для того, щоб стати цим головним партнером поза НАТО, таких реформ, здається, не потрібно. І для отримання цього результату не треба ані консенсусу всередині Північно-Атлантичного альянсу, ані подібних політичних і економічних реформ, які, окрім військових, потребує альянс від кожної країни. Цього теж не сталося, і навіть це не пролунало. Якщо ви про Афганістан, який має такий статус, то там спецслужба місцева створювалася взагалі з нуля, і там тупо був окремий етаж, де сиділи американці. От в такому разі воно працює, і тут реформи не потрібні, бо воно спускається зверху і працює. Ми не в такому стані. ЦРУ не має окремого етажа у будівлі на Володимирській. А треба? Я не знаю. Якщо в нас є така потреба, якщо СБУ займається непрофільною діяльністю, якщо проросійські діячі в Україні відчувають себе так вільно, можливо, це нам допоможе, можливо, це і треба. Бо ми бачимо насправді, що російська агентура робить в Україні, як я вважаю, забагато. І якщо діяльність американської розвідки нам допоможе, то чому б ні?
А перед візитом ще кілька експертів тут говорили, що Україна сама не порахувала і не озвучила ніякі цифри про компенсатори, пов'язані з Північним потоком-2. І насправді не треба чекати від того, що запропонує Меркель або Байден, а треба зі своїми розрахунками виходити і чогось вимагати. Чи в тому стані Україна, коли вона може, скажімо, озвучувати свої цифри як компенсатори за Північний потік? Ну, я вважаю, що в будь-якому стані ми можемо це озвучувати, але це дуже великі цифри, насправді. Ми втратимо близько $2 мільярдів на рік. Це дуже великі кошти, і ці кошти ми повинні якось отримати, і це не може бути кредит. Бо коли ми отримуємо гроші за транзит, це живі гроші, це наші гроші, це не кредит, їх не потрібно повертати. Тобто Америка чи Міжнародний валютний фонд, чи IFIS, вони можуть нам дати гроші, але потрібно розуміти, що це кредити. Якщо ми кажемо про компенсатори, так, ми дійсно можемо їх отримати, але ані пані Меркель, ані той, хто її змінить, ані Байден не можуть просто давати гроші, бо вони не зможуть пояснити тим, хто платить податки в Німеччині чи в США, чому вони це роблять. У випадку з Афганістаном, там 20 років люди, які платять податки в США, вони хоча б розуміли, навіщо вони це роблять, а за що ми ці кошти можемо отримати. Тому так, дійсно, ми могли і, мабуть, повинні були розрахувати якісь компенсатори або запропонувати якісь проекти. Але, був дуже малий шанс, що нам вдасться когось продавити. Ну і, звісно, можливо, ми ж не знаємо, можливо, Зеленський і показав якісь розрахунки. Але ми не бачимо в підсумковому варіанті меморандуму, що хтось чогось там якось сказав. Так, дійсно. Ярослав Вошко годину тому з Центру політичних студій «Доктрина», американіст, він казав, від Німеччини в кращому випадку можна очікувати інвестиції в зелену енергетику. Я не фахівець з енергетичних питань, але з того, що я читаю і розумію, захоплення України зеленою енергетикою якось підважило атомну енергетику України останнім часом. Бачу, читаю це з колишніх керівників Енергоатому, з того, що пише Таня Чорновол на цю тематику. І атомна енергетика від таких інвестицій може ще також постраждати, і це страждання буде не гірше, ніж від втрати труби, здається. Я вважаю, що Німеччина, коли казала про компенсатори, вони не могли казати про зелену енергетику взагалі, бо підвищення рівня генерації зеленої енергетики для нас економічно невигідно. Ми тупо не вивеземо. В нас буде дефолт ДП «Енергоринок». Вони казали, німці і пані Меркель казали про розвиток водневої електроенергетики. Тобто це якраз допомога нашим атомним станціям, бо вони могли би виробляти водень і якось його там чи транспортувати, чи ще щось, але це все це міф. До повноцінної реалізації водневої енергетики, навіть якщо нам завтра дадуть ці гроші, років 5 мінімум, а насправді набагато більше. Це обіцянка. Це меморандум, це ідея. Ми дамо вам колись гроші на воднову енергетику. Насправді ми не готові, вони не готові. Тобто це ілюзія. Ще цікава цифра, яка мене те, що вражає останнім часом, я на неї звернув увагу, це про 20 років. Вперше я побачив її в цьому інтерв'ю, яке мало великий розголос, вже екс-президентки Естонії, про торгувати з Україною, а не вкладати, це відоме інтерв'ю. В ньому планувало про перспективи ЄС 20 років, хоча ще минулого року Климпуш-Цинцадзе казала, що, можливо, коли Литва очолить ЄС до 27 року, вже за 6-7 років ми зможемо ставити питання про приєднання. І тут там говорять 20 років, не раніше. І інтерв'ю Джона Гербста про НАТО, і він напередодні візиту, і він теж каже про НАТО це 20 років не раніше. Очевидно, що за 10 років не впорається, каже Джон Гербст, колишній посол Сполучених Штатів Америки. От тут 20 років, тут 20 років. І таке складається враження, що про 20 років говорять тому, що, скажімо, про 50, можливо, це занадто, а 20 все одно це така перспектива, коли ніхто не знає, що станеться за 20 років. То 20 років виглядає як майже ніколи. Чи, можливо, я занадто песимістичний до цих цифр? Можливо, це реальний строк. І скажіть ви.
Чому можливо? Ви Я не фахівець, можу коментувати. який багато що коментує по міжнародній тематиці. І, можливо, ви бачите, що наш поступ, який триває, він раніше ніж за 20 років не скінчиться. Так як в нас реформи проходять, то нам і 20 років не вистачить. Якщо ми вважаємо, що ми знаходимося в позиції, коли ми можемо щось вимагати і казати, що корупція не може бути проблемою для нас, коли ми вирішили увійти в НАТО, то так не працює. Неможливо сказати, да, в нас є корупція, так і в вас є. Дійсно, в них є корупція, але вона не має державного статусу. Наша корупція, на жаль, вона прямо впливає на те, чи може наша держава щось зробити і взагалі вижити. Приймати країну з такими проблемами вони не зобов'язані. І тому вони кажуть, дивіться, хлопці, от ви рухаєтесь з якоюсь швидкістю. І так от реально ми вважаємо, що вам потрібно з такою швидкістю 20 років. Можливо, якщо в нас буде така коаліція в Верховній Раді, яка буде мати представництво і побажання від своїх виборців справді стати європейською країною не за декларацією, а по суті, ми можемо пройти цей шлях за 5 років, можливо і так. Можливо, якщо в нас будуть люди в Верховній Раді та в армії, які зможуть пройти шлях в СБУ і ще багато де, які зможуть пройти шлях швидше, ми можемо і швидше. Але насправді, так як ми рухаємося, 20 років, це схоже на досить реальний строк, насправді. Але окрім історії успіху наших сусідів, багато років найбільшою історією успіху була Польща. Ми зараз бачимо, що два наших сусіда, які і члени ЄС, і члени НАТО, і Польща, і Угорщина, в деяких питаннях рухаються, здається, не в тому напрямку, в якому Євросоюз і НАТО очікує взагалі від своїх членів. І це, мабуть, надихає і в таких країнах, як наша, як Молдова, як Грузія, тих, хто каже, нашого тут суспільне телебачення, нащо тут незалежні суди, нащо тут навіть ці країни вже йдуть якимось дивним шляхом таких корпоративних держав. Що ви скажете про те, що таких людей, які налаштовані на західний курс і ніякого третього шляху, або західний, або ніякий, їх наші сусіди, які на цьому шляху знаходяться, самі повертають кудись не туди. І Польща. Перепрошую. І Польща, і Угорщина, коли вступали до ЄС, не мали того шляху, не мали того напрямку, за яким рухаються зараз. Зараз вони члени ЄС. Вони і громадяни їх країн можуть обирати і можуть казати, що їм щось не подобається у ЄС, бо вони є частиною ЄС. І коли вони щось кажуть, це проблема внутрі Європейського Союзу. І вони якось там її вирішать. Якщо є якісь люди тут, в Україні, які кажуть, що дивіться, от там Польща, в них теж проблеми з американською амбасадою, там теж не все прозоро. От є Угорщина, там взагалі страшна корупція, і навіть китайці є. Так, потрібно розуміти, що вони там багато років. І проблеми, з якими вони стикаються, це дійсно позиція некорумпованої влади, яка намагається зробити вигляд, що ми тут зробили для Сполучених Штатів все, що могли, а вони нас не раді приймати, тому ми будемо робити щось інше і може купимо газ у Газпрому. Ці країни зараз, там є реальні громадяни, і те, що робить влада Польщі, і те, що робить влада Угорщини, це результат реалізації побажань громадян своїх країн, які влада і Польщі, і Угорщини виборола на чесних, прозорих виборах. Все, вони можуть це робити. Ми не можемо з позиції ззовні ЄС сказати, нам що-то ваші правила не дуже нравляться, не дуже подобаються, тому ми от такі, і тому приймайте нас. Або ми домовимося з Китаєм, а може навіть з Росією, або у нас тут буде суверенна автаркія якась. Так воно не запрацює, вони скажуть, окей, робіть. Тобто на цьому етапі, коли ти ще не там, але прагнеш цього, треба бути відмінником і виконувати все, що від себе... Святішим за Папу Римського. Святішим за Папу Римського. Це цікаво. Україна дуже боляче сприймає завжди, коли навіть на Кримській платформі виступ був такий президента Словенії, який вирішив розповісти і про дружбу Словенії з Україною, і з Росією. Навіть
на відміну від німців, які не згадали, він згадав формулу Штайнмаєра, і це було якби в дисонансі з усіма головними учасниками Кримської платформи. Хоча сама ж Україна дозволила нещодавно такий крок, як відкликання свого підпису на підтримку уйгурів. Ті, хто там, всі розуміють, що ніхто Китаю нічого не зробить, навіть Сполучені Штати Америки. Це така символічна підтримка і засудження політики, і коли Україна це робить заради, нам пояснили, Сінаваку, да? заради корупції. Це і є та проблема, про яку я кажу. Хтось з Сіноваку подзвонив комусь в Україні та сказав: хлопці, ми ж вам там щось, і ви нам щось. Інакше щось не буде. Да, інакше чогось не буде. А чому Сіновак? Бо іншого ми не мали купити, бо в нас немає грошей, там є ще якісь проблеми. І Степанов у нас дуже гарний міністр був. Да? Через корупцію з'явилася інша корупція. Через ту корупцію хтось когось попросив, і ми відізвали підпис. Як на нас повинні дивитися інші країни в такій ситуації? Вони дивляться і кажуть: як з вами можна домовлятися? А завтра ще хтось когось про щось попрохає. І що ви зробите? Виконаєте? Так а де гра за правилами? Де логіка? Самоповага? Хоча б самоповага. Немає її. Я з вами вирішив говорити не тільки про цей візит, це те, що цікаво особисто мені. Сама партія «Демократична сокира» не сприйміть це як політичну рекламу цієї партії, бо дуже дивна партія. Партія дуже відома для людей, які активні в Фейсбуці. Якщо ви не знаєте, то там Ігор Богдан, Татуся Бо, Віктор Трегубов, це все, навіть я тільки членів політради зараз перелічив. З всіх них член політради тільки Віктор. Тільки Віктор, да? Я побачив вас на сайті просто цих людей в структурі партії. Вони є експертами. Це тільки тих, кого я читаю в Фейсбуці. Тобто партію можна, це образливо, якщо назвати це фейсбучна партія? Це не образливо, але це неправда. Коли тисячі людей приходять під Офіс Президента, я бачу там своїх сопартійців. Я не бачу не фейсбучні партії, на кшталт ОПЗЖ, чи, може, Слуги народу. Вони не можуть зібрати такий мітинг. Якщо їм потрібно когось знайти на вулиці, вони приганяють бабусь та бюджетників. З усієї країни звозять їх автобусами. Ми збираємося самостійно. Так, ми є в Фейсбуці, але ми є і на вулиці. Тобто для вас в чому вимірюється успіх, скажімо, офлайнової партії? Результатом на виборах, да? Ви брали участь в виборах. Я навіть бачив кількість людей, які проголосували за вас. Це Київ, Харків і Кременчук. Чомусь Вікіпедія виділила ці 3 міста. В принципі, в прямих діях, як під Офіс Президента, ви успішні, да, якби. А що треба, щоб ви були успішні на виборах? Така партія. Більше грошей. Більше грошей. Зараз наша партія за допомогою краудфандингових платформ збирає 1 мільйон гривень на місяць. Нещодавно ми вийшли на такий рівень. Це дуже великі гроші з точки зору краудфандингу, і це ніщо з точки зору української політики. Люди, коли бачать білбордами завішані всі міста, вони ж не розуміють, що кожен білборд коштує 5 тисяч гривень на місяць. Поява в телевізорі у передвиборчий час також коштує десятків тисяч доларів. Це більше, ніж наш весь бюджет на всю партію. Тому потрібно розуміти, що політичний результат багато в чому є проекцією від грошей. Ми, партія, отримуємо свої гроші чесно. І ми важко їх отримуємо, бо в нас тисячі донаторів, і середній донат, він кілька сотень гривень. Ми бачимо свій розвиток поступовим. Тобто ми збільшуємо впізнаваність, ми розповідаємо людям, що ми робимо, ми показуємо результати роботи. Щоб це була не ваша агітація, це досить радикальна партійна програма. Тут є речі, які будуть зрозумілі всім. Наприклад, це партія, яка відверто виступає за вільне володіння зброєю і продаж землі, взагалі відмова від цих соціалістичних речей, і в цьому вона виглядає дуже права така ліберальна партія. І одночасно це партія,
яка за легалізацію проституції і за легалізацію легких наркотиків. І цей дискурс в світі вважається таких лівих партій. Це, я правильно називаю, це лібертаріанство крайне називається в світі, да? Ні, це звичайний лібералізм, це звичайний класичний лібералізм. Просто зараз в усьому світі той лібералізм, що був, той, що виник... Його виштовхнули вліво трошки. Його виштовхнули вліво. Ну, насправді, нам всі кажуть, що ми, типу, молода партія. Це неправда. Ми одна із старіших партій. Ми збудовані на тих принципах, які колись дозволили розвиненим країнам стати розвиненими. Ми партія, яка каже, що люди повинні мати можливість заробляти гроші будь-чим, якщо вони діють згідно з законом та платять податки. Це все. Тому ми вважаємо, що заборони не працюють. Якщо ви щось забороняєте, воно ж насправді дозволено. Просто потрібно корумпувати правоохоронця. Нам не подобаються корумповані правоохоронці. Ми вважаємо, що чим менше заборонених речей, тим менша корупція. Це такий спосіб боротьби з нею. В нас в країні багато чого заборонено, але насправді воно є. Це правда, бо заборони не працюють. Ми вважаємо, що більшість заборон потрібно зняти, і потрібно лібералізувати економіку, бо так само, коли ми кажемо, що щось є народним, це ж неправда. Бо насправді це є держслужбовим. Якщо в нас є підприємство, яким володіє держава, насправді держава, ну як народ, як люди, ним не володіють. Ним володіють люди з Кабінету міністрів, а можливо зараз вже й не з Кабінету міністрів, а з Офісу президента. Люди, яких навіть ніхто не обирав. Люди, посад яких немає в Конституції. Вони насправді володіють цими підприємствами, не ми. Тому ми вважаємо, що державне... Повна приватизація всього, що належить державі? Ні, не повна. Ну, є сектора, які не потрібно приватизувати. Є ті, які не потрібно приватизувати повністю. Але навіть часткова приватизація, поява міноритарних акціонерів призводить до того, що ці акціонери є реальними собственниками, ну, власниками частини підприємства, і вони вже воюють за те, щоб підприємство було прозорим, щоб дивіденди виплачувалися, щоб підприємство не витрачало гроші кудись, не витрачало їх на корупцію, щоб з нього не крали, бо це їх. Кожна людина не має часу задля того, аби займатися... В нас в країні 3000 державних та комунальних підприємств. Люди в країні не мають часу навіть перелічити їх, вони не знають про ці підприємства. Міноритарний акціонер буде мати змогу і мотивацію це робити. А порівняти вас з іншими, от просто ви класні, як такий клуб інтелектуалів, якщо вас разом всіх зібрати, да? Як політична партія. Я не те, що ставлюся скептично, от партія Зеленського, «Слуга народу», вибачте, забув навіть назву, то на секунду треба було згадати. Здається, в тих питаннях, які ви проголошуєте, там, приватизація землі, вони послідовні в цьому, вони в цьому напрямку. Навіть з легалізацією легких наркотиків вони намагаються, вони розуміють, що вони можуть втратити, просто це така велика партія з голосом, що вона може багато втратити, да, на цій риториці, яку ми бачимо навіть в журналістському колі, навіть стосовно медичного канабісу, да, вже не кажучи про те, щоб ви радикальніші, ви не про медичне, ви кажете, рекреаційний теж і легкі наркотики вже легалізувати, щоб це не було просто частиною корупції. Так. Фактично, і за своїми поглядами, здається, партія Зеленського це ж теж ліберальна партія. Да? Потім ви активно, скажімо, не те, що активно співпрацюєте, а принаймні були ознаки співпраці де-інде з Європейською солідарністю, да? У вашої партії про це в відкритих джерелах. І вона теж, якби по своїм економічним поглядам, її можна назвати такою правою ліберальною партією. Не знаю, наскільки вони ліберальні в питаннях зброї, вільного володіння зброєю. І тут чим ви відрізняєтеся від них? От від двох головних політичних партій, які я назвав, які проходять бар'єри всі. Можу надати простий приклад. Ви самі про нього сказали. Партія, яка набирає 70%, не може змінити країну. Це здається абсурдним, вона нелогічним. Рахує кожен свій крок, вона така дуже... Вона настільки велика, що не може зробити нічого, бо насправді який мандат дали українці Зеленському?
зробити все гарно. Все. Зеленський міг бути лібералом, міг бути авторитаристом, соціалістом, ким завгодно. Він має єдиний мандат – зробити все гарно. Ми не є клубом інтелектуалів. Ми розуміємо і вміємо поясняти людям, чому такі складні речі стосуються їх грошей, їх безпеки, їх життя. Я дуже часто спілкуюся з людьми на вулицях, бо я особисто агітую для того, щоб подати приклад, і для того, щоб більше спілкуватися з людьми. Вони кажуть, ой, знаєте, мене не цікавить політика. Я говорю, як вас може не цікавити політика? Бо політика – це все, що вас оточує. Лікарні – це політика, школи – це політика, дороги – це політика, це все політика. Якщо ви не цікавитесь політикою, і навіть ви заробляєте гарні гроші, у вас є там окремий будинок, гарний іноземний позашляховик, ви все одно виїжджаєте зі свого дому, їдете по поганій дорозі, ваші діти вчаться в школі або спілкуються з тими, хто вчиться в державній школі, якщо вона погана, у ваших дітей погані знайомі. Якщо з вами щось станеться, ви поїдете в державну лікарню, бо недержавні скінчаться, бо в нас епідемія. І там вас будуть обслуговувати люди, кількість грошей на яких визначив політик. Тому політика касається всього. І насправді ми можемо пояснити людям багато речей, але це дуже складно зробити, бо більша частина нашої програми не задовольняє олігархів, які в наших країнах володіють найрейтинговішими телеканалами. Я вважаєте, раціональними речами можна, раціональними поясненнями переконати людей в чому? 70% неможливо, але, як вже я казав, для того, щоб змінювати країну, партія повинна мати мандат на конкретні зміни. Тому партія, яка має 10%, насправді, може змінити країну. А партія, яка має 70%, не може. От ви сказали, що ви класичні ліберали. Якщо виходите, що ці класичні партії виходили з британської політики, їхні ліберали тоді вже теж не класичні. Якщо ви бачите їхні коаліції, це завжди соціал-демократами, скоріше, британськими. І єдина партія, яка спадає на думку, а можливо в європейській політиці є її унікальність, це партія вільних демократів в Німеччині, яка от зберігає цю ліберальну риторику, не завжди долає 5% бар'єр в Німеччині, але час від часу визначає коаліції чи з християнськими демократами, чи разом з зеленими. Це партія, яка, в принципі, навіть на рівні німецької політики готова до того, що не завжди буде перетинати бар'єр. А от такий класичний лібералізм притаманний якій кількості, на вашу думку, українців сьогодні? Ну, дивіться, якщо намагатися зрозуміти нашу країну, дивлячись у телевізор, то ви небагато зрозумієте. Ми орієнтуємося на справжні соціологічні дослідження, які кажуть, що більшість, іноді половина українців підтримують якийсь пункт з нашої програми. Ну, насправді, тут же ж як запитати, да? Чи бажаєте ви віддати всі підприємства у приватні руки? А можна спитати, чи бажаєте ви побороти корупцію в держпідприємствах? Це одне і те саме питання насправді, бо якщо нема держпідприємств, або їх менше, то і корупція менше. Але від того, як задати це питання, можна отримувати різні відповіді. Але насправді, навіть якщо задавати їх в лоб, більшість українців підтримують ліберальні ідеї. Україна дуже ліберальна країна. Дуже мультикультурна насправді, в доброму сенсі слова мультикультурний. Тому людей таких, якщо там оцінювати ядерний електорат, насправді дуже важко буде перешагнути за 10%. Але якщо ми будемо мати можливість та пізнаваність доносити і роз'ясняти частину нашої програми, то ми можемо набрати і більше. Ну і насправді, головна річ, влада нам потрібна, аби змінювати країну та впроваджувати свою програму. Тоді вам відомо, кому ці 10%, які ядерні є, кому зараз вони віддають свої голоси? Бо 10% вистачить двом партіям, щоб потрапити в парламент. Вони віддають їх партіям, які більше присутні у рейтингових телевізорах. Бо вони не знають. У людей немає часу щось там знайти. Вони що бачать, за то і голосують. До ефіру ми згадали, до речі, про партію Демальянс, яка таким же чином йшла не брати гроші в олігархів.
Ну, окрім краудфандингу, здається, в них була підтримка якась і від християнських демократів свого часу. А чому не вдалося такі партії, як Демальянс, наприклад, потрапити? Вони, здається, наближалися, якщо не помиляюсь, на якихось виборах до 3%, коли вони з Гриценком об'єднувалися, здається. Можливо. Трошки їм не вистачило, щоб потрапити в парламент. От чому таким партіям поки не вдається? Ну, там може бути багато причин. По-перше, незмінні лідери. Ну, тобто, якщо люди дуже довго роблять одне і те саме і не додають нових людей, то партія гине будь-яка. І будь-яка структура насправді гине. Я вважаю, що проблема в них була та сама, що і в нас. Це відсутність грошей. Ми дуже серйозно ставимося до краудфандингу. Прям дуже серйозно. Ми воюємо за ці гроші. Ми пояснюємо людям, навіщо вони повинні дати їх нам, повинні їх дати саме нам. Ми намагаємося перформити та поясняємо людям, що ми робимо за їх гроші. Демальянс взагалі цим не займався. Більша частина їх краудфандингу – це внутрішні взноси. Тобто це діячі партій платили самій партії. Це смерть. Так розвиватися неможливо. Люди показують те, що для них варте, ціннісне, за допомогою двох речей. Голосуванням на виборах та грошами. Якщо ти не можеш збирати гроші, голоси тобі також не віддадуть. Ми вважаємо, що гроші – це і є політика. Я вважаю, що це одне і те саме. Вибори – це просто перетворення грошей на політику. Тому ми пояснимо людям, що нам потрібно постійно що більше і більше грошей, бо насправді так ми збираємо багато. Але це дуже мало для українців. Два питання ще позиція чи ваша, чи партійна, якщо вона є у вас сформована колегіальна. А от в попередній годині американський оглядач, який тут був, він казав, ви маєте думати не тільки про те, що ви хочете, а думати про те, що від вас можуть хотіти. І я запитую Джейсона Смарта, а про що можна хотіти від України? Він, наприклад, каже, а ви готові, наприклад, прийняти афганських біженців? І я розумію, що для американської політики це важливо по всьому світу з партнерами, це постійно це пересування великої кількості людей, не тільки які безпосередньо працюють в американських місіях, це і по Сирії було видно, скажімо, ми не можемо собі уявити навіть невеличку частину такої сирійської міграції, яку отримала Туреччина за останні 10 років, яка нам прикордонні. От, наприклад, з іншого боку, соціологи українські кажуть, що те вимирання населення, яке в Україні є, воно потребуватиме міграції, поповнення населення за рахунок міграції. От щодо міграційної політики, яке ставлення у партії? Як вона має відкриватися, чи має відкриватися, і чи цей дійсно український мультикультуралізм такий, що готовий буде сприйняти міграцію? Я вважаю, що Україні можуть бути потрібні мігранти, але на умовах повної натуралізації. Я з Макіївки. Я бачив, що може трапитися, коли люди мають якісь окремі анклави, якщо вони живуть не за законами та не за правилами держави, в якій вони живуть. Це, на мою думку, проблема. Тому я не проти мігрантів особисто, але я вважаю, що тільки повна натуралізація, тобто ми можемо прийняти будь-кого, якщо він вирішив стати українцем. Якщо людина здатна вивчити нашу історію, вивчити нашу мову, якщо вона може зрозуміти, що ми за країна, якщо вона може зрозуміти, що ми складна країна, в нас є такі люди, і в нас навіть українська мова має багато говірок. Якщо люди здатні це все зрозуміти, я радий їх бачити, бо вони також українці. Якщо ні, я дуже скептично до цього ставлюся. Питання, яке я не можу не поставити на цьому каналі, це питання кримсько-татарської автономії. Закон про статус корінного народу України щодо кримських татар був ухвалений за Зеленського. Ваше ставлення до цієї проблематики? Я не бачу ніякої проблематики в цьому, бо кримсько-татарська народність є частиною України. Я українець, ви українці. Ми з різних регіонів, але ми воюємо за Україну, ми бажаємо їй перемоги. Тому я не бачу тут ніяких проблем. Антін Швець, співзасновник і член політради партії «Демократична Сокири», говорили про візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. В деяких питаннях пан Антін був навіть категоричніший за тих, хто каже про 20-річний рух України до ЄС і НАТО, про ці домашні завдання, які Україна не виконує як відмінник, і поговорили про
таку, як на мене, екзотичну, але дуже цікаву програму партії «Демократична Сокира», яка особисто цікава мені. Не знаю, як ви сприйняли її. Я бажаю вам успіху і бажаю, щоб така партія просто існувала на політичному такому майданчику України, яка руйнує, здається, популістичні багато речей, але вам закидатимуть і наркотики, і проституцію, а якщо, не дай Бог, у вас ще є шлюби, то є у вас, здається, це теж, не знаю, які перспективи, до речі, останнє питання, які перспективи ви очікуєте, щоб потрапити до парламенту, наприклад? Це залежить від того, як ми будемо працювати, яка буде коаліція. Я вважаю, що умови зараз такі, що всі патріотичні сили повинні об'єднуватися, і ми завжди є одним із тих, хто каже, що хлопці, нам не час чубитися між собою, ми повинні всі об'єднуватися, бо ми всі українці. Якщо всі люди патріоти, я не бачу ніяких проблем в тому, аби підтримати будь-яку патріотичну партію. Чи то ЄС, чи то Нацкорпус, навіть якщо вони не люблять друг друга. Дякую, Антін Швець. А це остання година Бугунь на телеканалі АТР. Я з вами зустрінуся завтра о 18 годині. Салхін Хамас. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim.
Çeşit özenler ve arıklar akalar. Çeşit köprüler var olarının üstünde. Kaydadır deniz üstünde de kuralar. Kaydadır kayalar ve dağlar koksunda. Hem uzun hem kıska ken ve tarlar. Olardan maşinalar geçe adamlar. Lakin söyle. Olardan bana ne fayda? Benim sana geçecek köprüm kayda? Bir köprü var. O da güller bahçesinde. Onu bilem gençlikten, emgen sütümden. O iki ağaç beş tahta parçasından. Ana baba izleri var üstünde. Kene bir köprü var, lakin ölçüsüz. Ağaçsız, tahtasız, taşsız ve demirsiz. Ömür geçti, gitti. Onu seç almadım. Sana hala o köprüden geç almadım. Çeşit arıklar, akalar dünyada. Çeşit köprüler onların üstünde. Lakin bana onlardan ne fayda? Tuğan evime gidecek o köprü kayda? Телекөсілік мәселелері, Кремль мавзлерінің азат етілмесі, Шимали ақым ве башқа мевзулар өзерінде музакирелер, Украина ве Америка Бірлешкен Девлетлері, президентлері бөле мевзулар етрафында қонушқан. Джо Байден, Володимир Зеленский ве Бутын Украина эйетіні Бияс сарайынан авал кабинетінде қабыл етті. Америка президенті бір қач ел эвелсі юқары шурада олған нұтқына қатырлап, Украинаны кенеде зиярет етмеге істегенін айтты. Україна і Сполучені Штати мають спільні цінності, і ми непохитно віддані нашим довготерміновим цілям вільної, цілісної та мирної Європи. Сполучені Штати залишаються відданими суверенітету та територіальній неподільності України перед лицем російської агресії, і наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непорушною. Украина президенті Мудафа дестегі силянын невбетеки теслиматы ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің Қырым платформасында иштирак еткені үшін тешеккүрлер білдірді. Бұнен бәрабер Русия ве işgal етілген Қырымдаки апсханелерде тұтылған украинлер ве Қырым татарлар аққында айтты. Дуже чутливе питання. Ми сьогодні зранку передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України. Ми їх підготували. Це списки людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на тимчасово окупованому Криму, в Росії, в Москві. І їх біля 450 людей, яку роль, яку допомогу може зробити Сполучені Штати в цьому питанні. Корушев бір саат девамында өткерілмесі планлаштырылғанына бақмадан Украина ве Америка президентлері 2 сааттан зияде музакире кечірді. Тыш сиясеті идарелерінің ел басшылары ве Мудафа назирлері иштирагінен Корушевлерде девамлы олды. Бұндан сон Украина эйет векіллері Вашингтонда Украина евінің açılmasına кетті. Анда Володимир Зеленский журналистлерінен қонышты. Оның Байденнен 100-100 қонышмасы күнешлі дегел, ама еркеклер арасында олған музакире деді. Те, що замість 1 години зустріч йшла 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу.
Президентлер Америка Украинада кечірілген децентрализация ве махкеме реформасына $500 миллион ятырым аққында аңлашты. Тарафлар бірі-бірі иле истихбарат малюматынен пайлашмалы. Зеленский Пентагон ел башчысы Қарадеңізді ишбірлік планларының ишлеп шығарылмасы үшін Киевге кележегіні беклей деп қайдетті. Бұндан ғайры Украина Америка Бірлешкен Девлетлері Донбасс бойынша музакерлерге қошылмасыны істей. Чоқ вақыт Кремль мабуслері ве ишғал етілген территорияларының азат етілмесі кібі мевзуларға айырылған. Багато разів, починаючи з комплементарних речей щодо Кримської платформи, що дуже потужна ініціатива, так вважають Сполучені Штати Америки, що хочуть підтримувати цю ініціативу. Питання складне, тому і багато разів говорили про Крим, тому що питання, ви знаєте, складне щодо деокупації Криму, щодо полонених. Америка Украинаның НАТОға кірмейістегіні дестекледі. Ама президент айтқанына көре бұл не вақыт амелге кечірілежегі белледі гел. Джо Байден әвел олғаны кібі альянсының қапысы Украина үшін ашық деп білдіріп, НАТОға кірме әрекетлерінің планы аққанда ешбір шей айтмады. Ми говорили про те місце, роль і де Україна в цьому альянсі. Я відчуваю, що президент особисто, не тільки відчуваю, я чув це, президент особисто підтримує Україну щодо надання членства в НАТО. Але яким буде шлях, зараз мені складно вам сказати. Украина ве Америка Бірлешкен Девлетлері Шимали ақым 2 құрылмасына қаршы чықа, деп айта президент. Чүнки болейха Европа телекеслігіне зарар кетіре біле. Президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти Північного потоку. Музакерлер нәтижесінде Киев ве Вашингтон стратегик ишбірлік аққанда ортақ аризасын илан етті. Онан мудафа дестегі мақсус қызметлер орду махкемелерінің ислаты ве пандемиянен күрешме басталар аққанда 5 қысымы бар. Байден білдіргенне көре шымды Украина ве Америка Бірлешкен Девлетлері арасында мунасебетлер пек яқшы. Це дійсно безпрецедентний документ, я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань. І ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень. І вже цієї осені я і державний секретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії стратегічного партнерства і, найважливіше, ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США. Сон Украина иеті Сан-Франциско ве Лос-Анджелеске кетті. Илксефер Украинаның ресми темсілжелері ғарби ялыны зиярет етті. Бұнан мұнасебеті иле Калифорния акимиеті Сан-Франциско мемориетінің бинасыны Украина байрағының ренклерінен ярықлатты. Анда Украина президенті ве мемурлар Apple шirketінің мудирі Тим Кук ве Силикон вадисының ятырымжыларынан көрішмелі. Гызлы шатлар білем абыслерінің терроризм ве Русейді әкиметні күчнен запт етмейін тұлуыны алақасы олғанына таздықлап оламай. Бұны адвокатлар 2019 сенесі барде Ахмеджетте тұтылып терроризмді қабатланып махкемеленген 25 қырым татарының давасы бойынша Невбетеке отырыш өткерілген сон айтты. Кеченлері Русейінің Женеберби махкемесінде Сейтвили Сейтабдиев, Аким Бекиров, Рустем Сейтхалилов, Асан Яников, Ескендер Сулейманов қапсты тұтылық мұддеті декабрінің 15-не қадар девам еттірілді. Прокурор исрар еткеніне көре мабуслер евапсіне шығарылса, олар шаатларға басқы етіп махкемеден қача біле. Мұне берабер бұл мабуслерінің давасы бойынша озыны Фаридов кібі танытқан гызлы шаатны сұрғыдан кечіргенлер, ама о қабатлав тарафы шығарған қабатлавны таздықлап оламаған.
Сегодня он в заседании подтвердил, что никаких угроз в отношении его, либо его членов его семьи, либо имущества не было. И заявление в органы ФСБ о том, чтобы его настоящие данные засекретили, он не писал. Однако, несмотря на это, судом было отказано в заявленной стороной защиты ходатайства о рассекречивании данного свидетеля и допросе его непосредственно в зале судебного заседания. Также хотелось бы отметить, что на детализирующие вопросы стороны защиты свидетель ответил, что он пришел к умозаключению о том, что наши подзащитные являются членами партии Хизбут Тахрир, исходя из того, что они более углубленно знают религию ислам. Конкретно, когда спрашиваешь по своему подзащитному, свидетель может сказать, я не слышал от него что-либо, призывы к свержению власти или же призывы к свержению, к изменению конституционного строя. Вот. Видели ли вы, как готовил взрывчатку? Допустим, был вопрос. Нет, не было такого. То есть вот эти все ответы скрытых свидетелей, они свидетельствуют о том, что наших подзащитных, посадив вот таким образом и применяя к ним вот это вот уголовное законодательство, огульно обвиняют. Украина телекөтсілік қызметінің кибернетика мутихассылары Русия парасына Қырым ве Донбассынан ишгалжилері үшін плакатлар япқан агенцияны белгіледі. Оқу қорujылар 2014 сенесі жеңіп башлағанынан берілі бұл шіркет пропаганда материалларыны азырлайды деп қайдеті. О вақыт реклама агенциясы Украинаға қаршы бигбордларынан макетлеріні япып Қырым, Донецк ве Луганск вилетлерінің ишгал етілген шерлерінде ерлештірді. Материалларының мұн дәрежесінде Украинаның бөлінмесіне айдын açıq çağıruvlar бар. Оларның арасында Харьков ve Одесса Cumhuriyetlері, Рус ватаны hakkında yazılarмен olған плакатлар. Соңки вақытларда олар Қырым, Единая Россия, ғалибеміздің бары. Қырым ишгалжы yolbaşçысы Сергей Аксеновның портретінен olған әр түрлі блокаданы еңежекміз кібі бигбордларына азырлады. Малым olғаны кібі Киевдегі агенция Москва шirketінің теркібінде компания олып Русия тарafından kontrol етілі. Шымды Украина телекөтсілік қызметі бұл террористик группаның тешкіл етілмесі бойынша тақиқат кечірі. Бұл ішке әлақасы бар олғанларының мал-мүлкіні мұсадыр етіп, оларыны 15 жылға қадар махкүм ете білелер. Киев живарындaki Чайки қасабасында бірлік мектебі талебелер үшін өз қапыларын açtı. Açılış tedbirinde talebелер ve ana-babalar toplashты. Бірлік мектебі ve Medeniyet Merkezi'nin müdiri Nazim Seydametov qaydetkenine көре tahsil екі тілде берілежек. Böyle tahsil ise zemanevi talaplarga pek uygun olacaktır. Talebелер ilim, texnologiyalar, mühendislik ve matematikаны terence öğrenecek. Bununla beraber ballar Kırım tatar tilini öğrenecek, Kur'an dersleri ötkerilecek. Ballarga yaxşı tahsil берілмесі боларының кележегі үшін ең бұйық ятырым дей мектептес ішчілері. Тасил үжретлі, яғни параға өткерілежектір. Чайки қасабасы ве этрafında olған көйлерде 300-ден зияде Қырым татар құрантасы яшамақта. Медениет мерkezінде ерлешіп жамесі олған мектеп 100 баланы сығдыра білежек. Шымділік 50 бала қабыл етілген. 5-8 сынып талебелері үшін сыныфлар açılды. Кележекте бұйық сынып талебелері үшін де сыныфлар açмаға планлаштыралар. Была организована школа «Берлик», которая будет давать общеобразовательную программу для детей, переселенцев крымских татар. Основной акцент в данной школе будет делаться на преподавании технических наук. Это современное STEM-образование, которое включает в себя такие предметы, как Science, Technology, Engineering, Maths. То есть это наука, технологии, инженерия и математика. Будет основана на этих основных дисциплинах подход к обучению. Также одним из подходов к обучению является, несомненно, билингвальное образование, то есть обучение предметов на нескольких языках. Знание – это свет, знание – это сила, и сегодня на самом деле миром правят знания. Если мы хотим деоккупировать Крым и вернуться в Крым, то, безусловно, эта сфера и этот вектор, он один из самых наиважнейших. Чувство гордости, чувство того, что мы продвинулись на этом пути, на пути к, опять же,
Мы всегда думаем про Крым. Пусть она здесь открылась, в Чайках, пусть это будет Киевская область, материк, пусть это будет далеко от Крыма, но опять же, это еще один маленький шажок, опять же, на пути к освобождению Крыма, потому что будущее, а без будущего никуда. Будущее за нашими детьми. Біз қайерде олсақ олайық, Қырымдамы, Украинада, яда башқа бір мемлекетлерде ана бабаларға бөле бір режим бар, ұнытмамақ керекміз. Қайерден келдік, кімміз, тіліміз, дініміз, тарихымыз, чүнки біз халқымыз, бір халқымыз, біз бөле бір кішкене бір топлым дегелміз, біз халық өзіміздің зеңген тарихымызнен, зеңген тілімізнен, дінімізнен, медениетімізден, санатымызнен оле бір халқымыз. Оны ұнытмамақ керекміз, ве бұл балачыларға оны үгретіп, базыларына белки хатırlatmak керек олар, базыларына белки огретмек керек olacak. Bu böyle bilgiler бермеге тырышмаға істейміз. Çünkü иншалла бір заманлар топlanırмыз Қырымда. Ve bu балачылар енді ана тілін біліп, келерлер о yerде тарихыны біліп, мен Қырым татарым деп, халқымызға қосылыр деп үміт етем. Школа у нас рассчитана на 100 детей, то есть с раздельным обучением мальчиков, девочек. Мы разделили этажи там для мальчиков отдельно, для девочек отдельные этажи. Вот, на сегодняшний день у нас собралось около 50 детей, то есть, соответственно, у нас заполняемость пока 50%. Есть возможность, кто еще не знает, не слышал о нашей школе, тоже подать документы и приводить своих детей. Ознакомиться на сайте можно с условиями поступления. У нас есть тестирование, проводится определенное для этого. Всех приглашаем. Bu oyun cesurlar için atlılardan takım 30 kilogram teki için kuruşmekte. Onu alıp büyük kazanға atmak gerek. Kok Boru adlı oyun Kırgızstandaki Çolpan Ata şehrinde Koçebeler oyunlarının festivalinde geçirildi. Mında 11 memleket, bu sırada Türkiye, Meksika, Braziliya ve Almanya'dan kelgen iştirakçılar toplandı. Kok Boru bu Azya halkları arasında popüler at sport oyunlarından biridir. 2017 senesi bu oyun UNESCO'nun medeni mirası cedveline kirsetilgen. Takımlar Salbuurunda yarışa. Bu koçebelerden ananevi olgan avcı oyunlarının toplamıdır. İştirakçılar bir kutili avlama ustalığına göstere ve ok atmada yarışa. Okna nişanға başta toprakta turup sonra atqa minip atmak gerektir. Salbuurunға köpekler koşusu da kire. Olar saxte tilki ya da tavşanını çekken atlı артından kuvalap tezlikке yarışa. Салбурун жылдан жылға Змагання з Салбууруну з кожним роком стають кращими. Навички гравців удосконалюються. Молодь все більше цікавиться цими іграми. Їх вже включили у список спортивних національних ігор. Festivalге memleketlerinin çeşit bölgelerinden seyirciler de geldi. Ми всією родиною приїхали подивитися національні ігри Салбуурун і Кокбору. Нас 7, 5 дітей, моя дружина і я. Ми залишилися до фіналу. Це чудові змагання. Festival Kırgızlarının milli ananelerini saklamak için ve asırlarca Koçebe halkları medeniyetinin ayrılmaz parçası olgan avlama sanatını yanıdan tiklemek için teşkil etilgendir. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму. І
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это прямой эфир, куда вы сможете звонить и задавать свои вопросы моим гостям, которые сегодня будут онлайн из разных концов мира. Вот. И я не хочу терять времени. Тема у нас сегодня одна. Это визит украинской делегации в США и встреча Зеленского с Байденом. Поэтому сразу предоставляю слово человеку, которого я очень уважаю и доверяю. Это профессор Игорь Айзенберг из Соединенных Штатов, конкретно из Нью-Йорка. Доброго вечора, пане Айдер. Ассаляму алейкум. Доброго вечора усім глядачам. Дякую, що зміг долучитися, бо я знаю, що в тебе небагато часу, тому я просто замовчу зараз, да, і хочу почути, щоб твою думку почули наші глядачі повністю про цей візит. Дякую дуже за цю можливість. Що я хочу сказати? Цей візит, звичайно, це дуже, я думаю, що дуже великий виграш для України. Я поясню чому. По кількох причинах. Причина перша. Президент України виявився лише другим європейським лідером, якого Джо Байден приймав у Білому домі після канцлерки Ангели Меркель. Тобто це абсолютно підкреслює важливість України для Сполучених Штатів, важливість відносин з Україною. Причина друга. Це, як на мене, дуже гарний сигнал, як для Росії, що Сполучені Штати підтримують Україну. Так сигнал і для союзників Сполучених Штатів по НАТО і Європейському Союзу, що для країн Європейського Союзу, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у всіх її прагненнях. Також результати візиту, які власне були відомі ще за день до зустрічі президентів вчорашньої, я вважаю теж дуже позитивними. Я вважаю їх успіхом української дипломатії, тому що розумію, що для того, щоб досягти цих результатів, українські дипломати працювали, і бачу, що працювали добре. І вважаю, що результати, яких вони змогли досягти, будуть для них дуже гарним стимулом для того, щоб досягати ще більше. І ці результати, давайте порахуємо. Це додаткова військова допомога Сполучених Штатів в Україні на $60 мільйонів, включаючи протитанкові ракети «Джавелін», і іншу зброю, і іншу військову допомогу, яка не стосується безпосередньо зброї, додаткові гроші на навчання українських військових, на постачання обладнання, яке не є безпосередньо стріляючою зброєю, і таке інше. Це і меморандум про співробітництво в будівництві нових енергоблоків українських АЕС. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це допоможе відмикнути Україну від залежності всієї експлуатації українських атомних електростанцій. А також думаю, що буде сприяти енергетичній безпеці України, тому що буде менше залежності від різних таких негарних як і газ і нафта. Це домовленість про те, що американський банк реконструкції та розвитку надасть Україні доволі такі великі гроші, кілька мільярдів доларів, які будуть вкладені в розвиток України. Це і угода, яку підписали міністри оборони по основою стратегічного співробітництва в галузі безпеки. Це дуже добре.
І потім, якщо ми почитаємо текст спільної заяви Сполучених Штатів і України, мені здається, що це найсильніший документ, в якому висловлена підтримка Сполучених Штатів в Україні. Він, до речі, доволі великий, на кілька сторінок. І те, що в ньому сформульовано, мені наприклад, дуже сподобалось. І мені здається, що навіть таких формулювань не було, навіть за часів адміністрації Обами, тим більше за часів адміністрації Трампа. Бо я вважаю, що для України цей візит дуже позитивний. І я відверто кажу, що я не схвалюю тих українських журналістів, певних, особливо блогерів, які, прямо, я вже вчора казав, повторю ще раз, по-ленінськи бажали Зеленському поразки в цьому візиті. Справа в тому, що я думаю, що це не добре. Треба розрізняти політичні свої уподобання і неуподобання з інтересами України. Інтереси України мають бути понад усе. Я думаю, що для усіх українців. От такі в мене враження. Я зрозуміло, я не знаю, що Байден з Зеленським розмовляли 2,5 години. Це теж, до речі, знак такий. Це дуже довга розмова. Скажімо, минулої п'ятниці Джо Байден приймав прем'єр-міністра Ізраїля, їхня розмова тривала 50 хвилин. Хоча, звичайно, є що. Тому те, що Байден приділив Зеленському 2,5 години, це теж знак, що були перемовини. Там спочатку вони були за участю радників, членів української делегації, а потім сам. Звичайно, що про що вони говорили саме, ми навряд чи дізнаємось. Я думаю, що Байден висловив підтримку Україні знову і сказав, що може Україна отримати, а може отримати, звичайно, більше від співпраці з Сполученими Штатами, від підтримки Сполучених Штатів, якщо буде йти певним шляхом, чи буде робити ті речі, які потрібні не Сполученим Штатам, а передусім Україні. Судову реформу, потім треба щось робити з олігархами, тому що їхній вплив, зокрема одного олігарха, який є найближчим до чинного українського президента, він не є неприйнятним для західного світу, особливо коли проти саме цього олігарха Сполучені Штати ввели санкції за корупційні дії в Україні. В Україні він виявляється недоторканою особою. Потім корпоративне управління, не було більше таких речей, як сталося навесні. Було змінено керівництво Нафтогазу всупереч усім нормам, всупереч законам, всупереч усьому. Я думаю, що Байден такі речі, він такі питання підняв, майже впевнений, що підняв, тому що він розуміє, що якщо Україна всім цим буде займатися не на словах, а на ділі, то це добре для України. Це буде Україну наближати до Заходу, до НАТО, до Європейського Союзу. От такі у мене враження. Загалом дуже позитивні. Я би навіть сказав, що ті, хто негативно сприймають цей візит, то його результати, я не знаю, може вони так не люблять Зеленського, або може вони не бажають Україні. Принаймні моє сприйняття дуже позитивне. Є ставлення до Зеленського, я не хочу казати, бо це не має значення. Игорь, я вот что хочу сказать, что помнишь советский фильм такой был «Кавказская пленница», прости господи, там фраза такая была: не путайте своих баранов с государственными, да, вот, и своих тараканов с государственными интересами. И как бы это не выглядит... Абсолютно согласен. Да, и правильно ли я понял, я хочу просто уточнить, что насколько у меня впечатление создалось, я думаю, у многих тоже, и я уверен, что то, о чем ты сейчас сказал, и было в том числе темами разговора тет-а-тет, и, как они сказали, прямого, мужского, и нормально, что он состоялся. Правильно ли я понял, что у Зеленского есть карт-бланш на
очень сильное расширение, на очень сильную поддержку США для Украины, на развитие отношений во всех сферах. Тем более сейчас в выходные приезжает большая делегация из Штатов в Киев, да, буквально на один день, на сутки, там и сенаторы, и министры, по-моему, не знаю точно, но большая делегация уже по направлениям, да, что карт-бланш есть огромный, но конкретно президент Зеленский, его правительство, его политическая воля в этих реформах, она станет таким, то есть если вы это сделаете, как мы договорились, да, то ваш кредит доверия расширится до такой степени, что, ну, то, что о чем мы сейчас говорим, это будет в 10 раз увеличена помощь и так далее, и так далее. То есть карт-бланш, он получил шанс на это, и сейчас нам надо выполнить свою домашнюю работу, и после этого как бы уже практические последствия наблюдать каждый день для нашей армии, для нашей экономики там, и так далее, для внешней политики. Ставлю тобі великий лайк, тому що я з тобою згоден на 100%. Тому що це дійсно так. Україна має шанс скористатись тою підтримкою, яку вона має від Джо Байдена та від його адміністрації, особисто від Джо Байдена та від його адміністрації. І якщо вона цим скористається, вона може дуже багато чого зробити. Навіть дивись, звичайно, вступ до НАТО – це важка річ, але ж є інші речі. Можна підписати з Сполученими Штатами угоду про якесь особливо стратегічне партнерство. Можна підписати зобов'язуючі угоди, міждержавний договір. Сполучені Штати можуть визнати Україну найважливішим союзником поза межами НАТО. Це теж буде визначати зовсім інший рівень відносин. Тобто Україна має шанс. Якщо Зеленський та його оточення і уряд, який, власне, є його урядом, хоча Україна парламентсько-президентська, але ж ясно, що це уряд є урядом Зеленського, тому що він є при владі, тому що є Зеленський. Якщо вони будуть виконувати от те, що їм порадили, я не кажу, що Байден чогось, що він казав, от ви це робіть, або, значить, ви нічого не будете мати. Я впевнений, що такої розмови не було. Якщо вони будуть виконувати те, що їм порадили виконувати, то підтримка з боку Сполучених Штатів буде сильнішою. Ця підтримка буде рівно пропорційна тому, що робить Україна. Тому що може бути підтримка України з боку Америки така, щоб Україна просто не впала, скажімо, під російською агресією. Ну, щоб вона мала можливість опір чинити Росії. А може бути підтримка така, яка буде допомагати Україні йти вгору, підійматись, наближатись просто за усіма показниками і насамперед за рівнем життя до європейських країн, до країн Європейського Союзу. Тому абсолютно з тобою згоден на 100%. Байден саме так йому сказав, більш ніж впевнений, що от робіть те, що ми вам радимо робити. Буде добре для вас, і буде добре для Америки теж, тому що в інтересах Америки, щоб Україна була демократичною, незалежною, сильною державою, яка є членом Західного світу. Ну, то есть все в наших руках. Короче говоря, очень все просто, да. И если Зеленский, у него сейчас действительно шанс реально продвинуть сотрудничество с Америкой, не с кем-нибудь, а с мощнейшей экономикой мира, с мощнейшей армией мира, так, что если будет доверие полное, да, и оно будет расти, то мы увидим это своими глазами. И военные увидят, и гражданские увидят, все увидят это. Я абсолютно з тобою згоден. Абсолютно з тобою згоден. На 100%. Просто мы думаем абсолютно одинаково. Ну, я думаю, что я надеюсь, что он использует его в интересах Украины, прежде всего. Будем надеяться и будем помогать объективно не Зеленскому, не Порошенко. Мы должны помогать Украине. Я миллион раз это повторяю, и как-то до некоторых не доходит. Згоден на 100%. І також, розумієш, Зеленський повинен просто вирішити для себе особисто. Він, наприклад, ну, зрозуміло, він, напевно, він збирається балотуватись на другий термін. От він буде балотуватись, спираючись на Коломойського, як він спирався на нього у 19-му році. Чи він, наприклад, буде спиратись і на Байдена. Так, фактично на Байдена. На те, що він дійсно буде робити так, щоб Україна мінялася на краще.
Ну, йому це потрібно вирішити, а Україні потрібно на нього, я думаю, що Україні потрібно на нього тиснути, щоб він це вирішив на користь України. А на користь України це буде вирішено, якщо він буде робити те, що йому Байден порадив робити. І те, що записано, до речі, в цій спільній заяві. Як на мене, абсолютно безпрецедентні. Якщо ми подивимося на візити, скажімо, Порошенка до Білого дому, ще перед тим, навіть як Порошенко став президентом, на візити Яценюка до Білого дому, ну їх тепло приймали. Таких от довгих заяв з такими от словами абсолютно твердої підтримки з боку Америки не було до сих пір. Ну вот смотри, я не смогу тебя больше задерживать. Мне сказали, что 35 минут, и ты должен идти, потому что... А то бы я тебя и дальше эксплуатировал, если честно. У нас справа в тому, що у нас скасували заняття. У нас був буревій. В Нью-Йорку така біда прийшла. Оцей буревій, що з півдня він прийшов сюди. Так ты можешь с нами остаться на связи, что ли? На деякий час можу. На 10 хвилин. На 10 хвилин? Ну, давай тогда я пока добавлю до нашей дискуссии, пожалуйста, режиссеры, додайте нам Марка Фейгина в нашу студию. И мы еще 10 минут сможем, и Марк, может, что-то, вопрос задаст какой-то, пока Игорь может быть с нами. Вот. Но, Игорь, я тебе хочу сказать, что, конечно... подожди секундочку, я с режиссером поговорю. А у Питера на связи уже сейчас, да? В общем, нет, еще 10 минут мы в любом случае беседуем с Анзенбергом, а потом посмотрим. Потому что Игорь нам... Вот и Марк здесь, да, чуть позже наберем, тогда, когда Игоря отпустим, наберем Питера Залмаева, тоже секреты открываю такие. Вот, надеюсь, что все будет нормально. Привет, Марк. Рад приветствовать. Ну вот я хочу просто, нам надо отпускать через несколько минут Игоря. Я хочу, чтобы мы вместе с тобой еще послушали то, что он скажет, потому что чрезвычайно важно, как он оценивает результаты. У нас, вот я, Игорь, тебе докладываю, главное это была тема фотография со шпилем пресс-секретаря президента. Это обсуждали. Обсуждали, долго злорадствовали, или как там говорили, что вот на день позже состоится визит. Хотя визит как раз, если бы он был на день раньше, это было бы ужасно, потому что это был день, посвященный Афганистану, да, и вот как раз 1 сентября это идеальный был день, между прочим, для этого визита. И действительно, я думаю, что моя версия, прокомментируешь, да, что Байден прекрасно знает украинские политические и бизнес-элиты. Он и занимался этим, да, и он, я думаю, чисто практически поставил какие-то вещи, на которые, конечно, он не заставит никого на это идти, но вот этот выбор, условно, Коломойский либо Байден, я думаю, что тут выбор очевиден, во-первых, а во-вторых, он будет простимулирован, безусловно, Соединенными Штатами поддержкой любых реформ в Украине. Ну, вот. Как ты думаешь, насколько далеко может зайти? Я Игоря сейчас спрашиваю, это сотрудничество, если оно пойдет по тому сценарию, который нам с вами нравится. Ігор, я би сказав, що це може зайти настільки далеко, наскільки буде цього бажати Україна і Зеленський, зокрема, як людина, яка є на сьогодні президентом України. А для того, щоб він цього бажав не менше, ніж цього бажають пасіонарні сили в Україні, значить, треба від нього цього вимагати. Як на мене, це, от ще раз кажу, абсолютно унікальна можливість, тому що в Білому домі є президент, який підтримує Україну от просто особисто через свої от переконання, через свої попередню свою роботу на посаді віце-президента, коли він за дорученням тодішнього президента займався українською політикою. І просто в Білому домі от є президент, для якого дуже важливі принципи певні в політиці. І є президент, який вважає, що треба підсилювати демократичний світ, і треба послабляти тоталітарний світ. Що 21 сторіччя – це от таке змагання між авторитаризмом, тоталітаризмом та демократією. І тому, звичайно, що він зацікавлений, щоб Україна була частиною демократичного світу, а не щоб вона не була в сфері впливу Росії, не попала туди знову. І тому я кажу, що
чим більше буде Україна робити з того, що їй порадили робити, і це на користь Україні передусім, тим більше буде підтримки з боку Сполучених Штатів, тим більше може бути американські інвестиції в українську економіку. Слушай, Игорь, я, извини, пожалуйста, уточнить хотел. Вот Кулеба сегодня написал с утра, что встреча началась с того, что он протянул руку и сказал: поздравляю, Байден, Зеленскому, поздравляю с успешным проведением Крымской платформы. То есть я думаю, что Соединенные Штаты и за этим внимательно наблюдали, как это пройдет, как будут расставлены принципы, как Украина себя поведет. И эта успешная Крымская платформа, она была как такой, ну, я не знаю, я считаю, огромный, ну, по крайней мере, большой плюс для дальнейшего доверия и разговора. Як ти думаєш? Абсолютно з тобою згоден. До речі, коли проходила Кримська платформа, то був брифінг в Держдепартаменті, речника Держдепартаменту, якраз журналісти запитували щодо позиції Сполучених Штатів і таке інше. Він відповів, що Сполучені Штати дуже уважно слідкують за цим, і що це важливо, тому що це важливо саме для того, щоб готувати світ до того, що він має розуміти. Крим – це Україна, Крим має бути повернений Україні, що це неодмінно відбудеться. І я вважаю, що Кримська платформа була успішною, тому що важливо було, щоб усі оці лідери держав, міністри, щоб вони з'їхались в Україну, щоб вони висловились. І це треба повторювати не раз на рік. А частіше. Да, но, потому что це треба повторювати якомога частіше. Ну и будем. Хорошо, что этим занялась украинская держава. Мы это повторяем каждый день на нашем телеканале. Сейчас мы имеем такой резонанс в мире. Это здорово, это прекрасно. У Марка, может быть, есть вопросы к Игорю Айзенбергу по поводу встречи Зеленского с Байденом? Я просто не все слышу, что вы обсуждали, поэтому мне сложно, Игорь, задать вопрос конкретно, предметно, то, что вы обсуждали, а так в остальном все, спасибо, я послушал. Я понял. Но тогда что я могу сказать? Игорь, огромное тебе спасибо. Вот, все ясно, все по полкам расставил. Спасибо, что уделил время, что ты всегда выходишь в эфир канала АТР и очень любишь, уважаешь нашу аудиторию. Она тебе взаимно относится, я тебе уверяю. Очень люблю, уважаю, и вот специально по-русски говорю для зрителей в Крыму. Я уже вчера Гульсум говорил, что у меня с Крымом очень личные связи, потому что мои прабабушка и прадедушка жили в Симферополе, и их предки жили в Симферополе. А с другой стороны, вот двоюродный брат моего другого дедушки, он жил в Евпатории, поэтому Крым для меня очень родное место. Я в детстве, кстати, там бывал. Игорь, когда ты приедешь в Украину, а ты меня заранее предупредишь, мы сядем здесь в студии и поговорим по душам уже, да, не про какие-то конкретно, а конкретно про жизнь, про твое видение и все остальное, про тебя лично. Спасибо огромное. Гарного дня, як то кажуть. Да. Гарного дня. Мы с Марком Фейгином сейчас в эфире, и к нам присоединится сейчас, наверное, Марк, ты знаешь Петра Залмаева, Питера, да? Кто не знает Петра Залмаева? В принципе, да. Вот, сейчас он к нам присоединится, у него немножко времени. Вот, и я хочу тебя пока спросить, пока Питер присоединяется, ну как там на болотах ты следишь же, там палает, все горит, торфы дымятся от встречи Байдена с Зеленским? Да, причем как бы я бы сказал, что видна динамика. Если была методически установка изначальная показывать все, ну, в свете, вот, к хозяину приехал, значит, баллонка какая-то, то потом, ты знаешь, что он начал меняться. Это вот действительно происходило буквально в течение дня, и если все пытались показать, вот визиты переносили, вот он там, Зеленский, значит, сейчас не к месту, занят Афганистаном, провалом там с эвакуацией, еще что-то, то тон изменился после именно встречи с Байденом. Сначала он начал меняться частично после встречи с Ллойдом, министром обороны, когда выяснилось после опубликования на сайте президента Украины о заключенных соглашениях по военному и военно-техническому сотрудничеству, уже как-то начало меняться. Потом уже дошло до... Вот нам печально сделали заявление, что Украина объединяется с Вашингтоном против России. А потом уже хуже стало. Видно, Путин появился, дал установку какую-то, и Песков, и все остальные комарили начали говорить о том, что, значит, ну что же, раз про Минские соглашения ничего не звучит,
все, что мы хотели, значит, проигнорировано, ну, значит, тогда мы понимаем так, что населению в Донбассе надо опасаться, что нужно вводить Ну, понятно, эмбарго. что, да, что уже будут Да, и так отброшены далее. все маски эти, и там говорят, они ОБСЕ миссию не хотят продлевать. То есть они хотят Да-да-да. заблокировать Минск, да, полностью такой шантаж, и захватить Беларусь. Но все-таки, я думаю, что союз США и Украины немножко сильнее раз в 10, чем союз Рейха с несчастной Белоруссией, которую на время лишают государственности. У нас на связи Залмаев, Питер. Да. Ты где у нас? Я тут. Прекрасно. Да, друзья. Ой, прекрасно. Какой, смотри, какой у него фон. Это не твой зеленый, Марк. Это... Ну, у меня хромакей, что? А сделать мне чуть звук бедно. в студии погромче, потому что я неплоховато слышу. Залмаев, не надо выше так. Вот нормально, отлично. Сори, я сейчас просто идеально. показывал свой фон, сори, да. Я понял. Слушай тебя, друг. Ну, давай, как самый красивый из нас, давай-ка, ты еще и умный, расскажи нам свои впечатления, пока вот у тебя есть время, от встречи Байдена с Зеленским, вообще от визита. На самом деле уже все, наверное, обговорили и... Неправда, не все обговорили. только ленивый. Ну, действительно, что тут сказать? Сказать, что какой-то прорыв мы увидели, нельзя, и назвать это провальным тоже нельзя. Я думаю, что Зеленский сделал, в принципе, все, что он мог. Любой другой президент на его месте большего бы успеха, наверное, не добился. В силу, опять-таки, того, что Америка, понятно, живет сейчас не Украиной. Вот интересный барометр того, что происходило. Стоило вчера только открыть любую газету из ведущих американских, там, New York Times, Washington Post, Boston Globe, Chicago Tribune, whatever. Открываю, и не было ни на первой, ни на второй, ни на третьей странице вообще ничего про Украину. Были некоторые статьи, про эту встречу я имею в виду, были статьи накануне, CNN писала, New York Times, именно московские региональные корреспонденты, да. Но эта история явно не первой, даже не второй страницы, увы. Но это для нас история первой страницы, понимаешь, тут все логично. Это большая, для нас, да, это абсолютно история первой страницы. Для Байдена это скорее такая вот, скажем так, побочная тема. У Байдена сейчас на его тарелке, как у нас есть такое выражение в Америке, слишком всего много. Понятно, что это унизительный вывод войск из Афганистана, причем я не говорю, что он не был оправдан, но как это произошло, мы все видели. Это тропический шторм в Луизиане, который добрался до моего приемного города Нью-Йорка, и это дельта, которая наступает сейчас волнами на Америку и так далее. Была надежда на то, что с тем, чтобы поменять нарратив этот негативный, а ты знаешь, наверное, что республиканцы требуют импичмента Байдена из Афганистана, он будет мотивирован показать какой-то успех на украинском направлении. Вот я хотел как раз у тебя, Питер, уточнить именно это. Вот так получилось, так склалось, да, что Крымская платформа произошла вот в момент, когда талибы брали фактически под контроль, ну вот это все, да. Потом визит как раз на следующий день после вывода войск. Да. Если у Украины есть ли сейчас особый шанс вот стать успехом для Байдена, да, даже личным политическим успехом? Он понимает, что это очень рискованно. Все-таки, не забывай, 8 лет он курировал Украину в администрации Обамы. Он знает, насколько все-таки это своеобразная страна, и коррупция здесь неискоренимо, такое впечатление, мне кажется, они так думают, по крайней мере, Байден, я думаю, в это верит. У Байдена все равно на Украину зуб еще в силу всех этих ситуаций с Буризма, с его сыном, того факта, что против его сына было уголовное расследование и так далее. Понятно, что он это не забыл, понятно, что в его понимании Украина — это очень такой вот сложный кейс. Зато Афганистан простой кейс, и там нет коррупции, и вообще нет государства. И 2 триллиона долларов вот закопаны в горах просто, да. То, что ты сказал, то, что ты говоришь, это настолько действительно правомочно об этом говорить. Это всего лишь указывает на то, что есть политическая воля или нет политической воли. Афганистан — это была целая куча таких вот факторов, которые подвигли к таким вот вливанием денежным американской стороны. Мы говорим о триллионах долларов. Понятно, что это были теракты, которым скоро исполнится 20 лет. Понятно, что под это дело нашлись контрактеры, которые имели конкретную прибыль от военного присутствия в Америке. Да? И понятно, что в случае с Украиной такой политической воли нет, потому что американские партнеры в Европе блокируют какие-либо поползновения в сторону членства Украины в НАТО. Против этого высказывается Германия, против этого высказывается Франция. Байден прекрасно это знает, и поэтому он будет тратить ограниченное количество своего политического капитала с тем, чтобы
действительно брать на поруки Украину. Если мы говорим о каком-то статусе особого партнера, как военного, внеблокового, как это есть с Израилем, США, с Южной Кореей и Японией, некий такой новый Маршалл-план для Украины, пока я не вижу этих перспектив. И вот еще раз, смотри, было общее заявление по поводу НАТО, что вот да, приверженность к членству НАТО, у Украины есть право на собственный выбор, и все. А потом Джен Псаки, воспетая украинскими пропагандистами, спикера Белого дома, говорит, есть еще целый ряд тестов, которые Украина должна пройти. Excuse me, 52 год, это год вступления в НАТО Турции. Какие вообще стандарты, каким стандартам могла соответствовать Турция в 1952 году? Ну, это смехотворно, правильно? Ну, это чисто политическое решение. Тут, как говорится, критериев четких нет. Да. Вот ты ответил тоже на этот риторический вопрос. Ну что, мы тебя больше не будем задерживать. Ты такой красивый собрался куда-то, наверное, да? Я еду в Черновцы на литературный фестиваль, вот укатываю, поэтому буду уже репортовать оттуда. Если ну, что, ты знаешь, да, в Черновцах у меня есть, в Черновцах имею все явки, пароли, и если ты захочешь, я тебя сдам. Ну, в последнее время ты вообще изведал изрядную долю Западной Украины, и, кстати, я должен отметить, что у тебя украинский просто неимоверный. Ты можешь скоро вести любые программы на украинском языке. Дякую тобі дуже. Ты являешься хорошим примером для всех. Дякую тобі дуже. До побачення. Гарного вечора. Бажаємо Петру Залмаєву. Залишаємося наодинці з Марком Фейгіном. Я переходжу знову ж на мову окупанта, на трофейну свою мову. Ну, рассказывай нам дальше. Это так приятно. Ты знаешь, я не знаю, ты, конечно, не следишь за этим, но 2 дня подряд мои там посты зачитывают все эти Скобеевы, там, Прилепины. Они просто на крымской теме, там у них истерика. На теме, то, что Арестович сказал, что Русь-Украина, у них истерика. То есть там так скоро подучие начнется. И вообще просто их будет трясти физически прямо на полу. И я посмотрел на Прилепина, он сильно сдал, он старенький стал какой-то, как он похож на какого-то, знаешь, вот это подгнивший гриб такой на пеньке. Раньше задорный был такой, знаешь, борзенький, а сейчас какое-то унылое русское говно просто, кацапское, я прошу прощения. Да не, я думаю, он просто на коксе сидит, поэтому в этом причина. Серьезно, да? Ну, почему? Это они там через одного этим увлекаются. Но бог бы с ним. Значит, говоря о том, что есть некая последовательность реакций, которые возникают у пропаганды в отношении того, что связано с Украиной, действительно, крымская платформа сильно выбесила. Все время повышенная реакция, знаешь, когда происходит? Когда что-то неожиданное происходит. Ну вот говорили, ну что там может быть, какая-то крымская платформа. Специально одним днем решили совместить с 30-летием независимости, хотят пыль в глаза пустить и так далее, но она оказалась очень содержательной. Вот, то есть, получается, возник формат, который Москва, разумеется, и понятно, игнорирует. Возникли вопросы на крымской платформе относительно статуса Крыма, которые они, казалось бы, вот уже закрыли, уже все, мы больше не обсуждаем. И вдруг кто-то сказал, нет, а мы не закрыли, мы обсуждаем. И это заявил не только Киев официальный, но получается, что это... Ну, весь цивилизованный мир, давай так скажем, весь цивилизованный мир сказал... Цивилизованный мир, да, но даже Венгрия была представлена на крымской платформе, понимаешь? То есть получается для них какая-то, ну, ерунда какая-то. Вроде, мы же вроде вам газ, там, мы же дружим, Урбан, туда-сюда. А что вы-то вот... И потом вот это, ведь это же точно истерика, потому что заявившая Захарова по прошествии Крымской платформы, что мы ответим тем странам, которые приняли участие. Помидоры перестанут покупать или что? Помидоры опять перестанут? Ничего, это пустая угроза. Она ничего не несет, ничего они сделать не могут. Не, ну они могут взорвать склады, как в Чехии, да, в свое время. Но еще раз повторяю, решительно повлиять на политическую позицию стран-участниц Крымской платформы они не могут. Они же пытались это сделать. Ну да, они пытались, они давили на Турцию, очень сильные истерики были. С Эрдоганом лично разговаривал Путин. Серьезно? Я не знал про это. Расскажи, интересно. Да, он с ним разговаривал, ну, в какой форме мы же не присутствовали, но так или иначе такая информация сливалась, и она подтверждалась, что действительно пытались убедить, что не надо все-таки принимать непосредственное участие, у нас особые отношения туда-сюда. Вот. Но это не произвело впечатления, потому что
ну, мы же понимаем, что, значит, у этого механизма есть внешние, чисто публичные, я имею в виду спора о статусе Крыма, ну, то есть непризнание его российским, а есть и внутренние, потому что мне кажется, что роль США в этом была несколько большей, чем она публично декларировалась, потому что там не было ни Байдена, ни там Блинкина и так далее. Там был, по-моему, министр, участвовал, один из министров администрации Байдена, не самый первый, но мне кажется, что американцы очень были заинтересованы в том, чтобы такой формат возник. И бог его знает, как и куда будет все развиваться, если он не прекратится ежегодным станет. Ну, наверное, я не знаю, с какой периодичностью. Может, будут какие-то сессионные, там, промежуточные заседания, то это точно будет еще сильнее нервировать Москву, потому что она за всем этим видит, собственно, колебания своей устойчивой позиции об окончательности статуса Крыма. А это же в политике от слов до дела, знаешь, расстояние зачастую бывает не таким далеким. Ну да. Знаешь, странно, хочу перевести немножко тему, может, мы еще вернемся к этой теме, но скоро же у нас аншлюз Беларуси намечен в каком-то виде, да? Да, вот, да, именно. Расскажи-ка нам, что там фюрер... То есть он понял, что никакой войны он небольшой не затеет с Украиной, что немножко, так сказать, уже штанишки рвутся, и решил взять то, что легко лежит, где они сами устроили все, ну, помогли, в общем, сделать Лукашенко беспомощным, и сейчас старичка пытаются в дом престарелых как бы приютить. Ну, во-первых, они давно это пытались сделать. Они хотели съесть два кусочка, да, и Украину, и Беларусь. Ну, с Украиной как-то пошло, поперхнулись. Вот, ну, и куском они предполагают не просто Донбасс. Честно говоря, он сам по себе-то Москве не так сильно нужен, потому что он нужен как инструмент для поглощения всей Украины. Но это не пошло. Вот явно сейчас позиция официальной власти в Киеве, она именно такая, какая она есть. Она военная, я бы ее сказал. Она даже не оперативная, не политическая, она военная. Значит, будет война, ну, значит, будет война. Вот это тоже, кстати, они от Зеленского не ожидали. Вроде как актер, вроде как ничего серьезного, слабачок. А тут человек ходит там в бронежилете. Это но у них, знаешь, у них, Марк, ошибочно. Я прошу редактор сделать чуть больше звук в студии. Я плоховато слышу Марка, просто извините за такую ремарку техническую. Понимаешь, в чем дело? Они при всех своих понтах, вот этих русских, да, они на самом деле не знают одного. Они не понимают, что здесь не от всего парламента, не от любого президента не зависит все. Они все судят по себе. Значит, если избрали того, значит, а тут наоборот происходит. Здесь общество воспитывает президентов и парламент. И если кто-то помнит, помнишь, Порошенко говорил, мы там закончим войну за 2 недели, там, да? И где сейчас эти слова, сейчас никто это не повторит. И то, что Зеленский сказал, заглянуть в глаза Путина, там что-то там увидеть, там, и кто сейчас это повторит, и кто... То есть здесь есть такой стабилизатор, который держит в реальности и депутатов, и президентов. И дай бог, если президенты это понимают, начинают двигаться согласно этому вектору. И вот я просто то, что я вижу с российского телевидения, ну, там правда уже какая-то клиника, потому что они реально не знают, что делать. И мне кажется, вот сейчас только аншлюз Белоруссии может... и в каком виде он может состояться на твою думку? Они назначили 9-ю встречу, значит, Лукашенко и Путина. Он прилетает в Москву, Лукашенко, и вроде бы по той информации, тем инсайдам, которые раздаются, якобы они должны согласовать последнюю дорожную карту. Видимо, это 31-ю, или у них еще какие-то возникли номера. Но, видимо, речь идет именно об окончательном согласовании главного эмиссионного центра, выборов президента, ну и формы слияния, объявления об этом. Конечно, Лукашенко хочет из-под этого вылезти. Конечно, он извивается. Конечно, он раз за разом это все переносит. Но на него продолжают давить и не останавливаются. И положение самого Лукашенко все ухудшается. Да? Потому что Москва-то сейчас пытается купить эту ситуацию как? Что у тебя будущего нет, потому что ты в полной изоляции и тонешь и сам, и тянешь за собой, собственно, Беларусь. А вот возможное переформатирование, оно создаст некие возможные новые как бы условия, которые, ну, вроде как бороться с Россией тяжелее, чем с Лукашенко. Да? И если как бы произойдет этот аншлюз, то вроде как этим можно, ну, какую-то паузу взять в продолжающемся санкционном и всяком другом давлении на Беларусь. Я думаю, что Лукашенко выторговывает сейчас для себя что-то. Сейчас он уже не столько о Беларуси, ну, да, лично сколько для себя. О себе лично. Да. А что я? А вдруг вы меня отравите новичком, когда я буду совсем уже никто и не нужен?
и так далее. То есть я думаю, ну, не в буквальном смысле, но смысл разговоров именно такой. Потому что, конечно же, как только он перестает теряет субъектность, что он президентом какого-то независимого суверенного государства, пусть номинально, да, хоть и протектората Москвы, но все-таки какой-то статус у него есть, то, собственно, а зачем он нужен-то? Для чего он нужен? Он мешается под ногами, он будет что-то изображать, его проще устранить. Это один момент. Второй момент, ну вот эти учения, Запад 2021, то есть это по факту введение огромного контингента российских войск на территорию Беларуси. И вопрос такой, что эти учения могут быть вечными. То есть они ведут эти войска и уже не выведут. А учитывая высочайшую степень инфильтрации силовых структур от войск, от армии до спецслужб белорусских российской агентуры, да, ну фактически они все, одни из высших лиц Беларуси, они все являются агентами российских спецслужб и так далее. Ну вот, например, такой Караев, помнишь, был министр внутренних дел, он его там перетасовал, по горизонтали отправил, который занимался как раз в прошлом году, год назад, избиениями, ну, он был министром, отдавал команды избивать. Это, по-моему, он из Осетии, из Северной Осетии. Да, из Орджоникидзе, у меня сестра там живет, между прочим, и так далее. Ну вот представить себе ты можешь. И он всю свою жизнь жил в Осетии, он учился в России и так далее. Потом, естественно, почему Лукашенко взял его к себе? Ну, потому что ему выгоднее осетина поставить во главе вот этого карательного ведомства. Ну да, чтобы не было сантиментов никаких, да. Конечно, да. А скорее ресентименты. То есть это сознательная политика, но, еще раз повторяю, это же верхушка айсберга, и таких там много, которые влияют, вербуют и так далее. Поэтому, если бы Москва хотела устранить Лукашенко, она бы это сделала за несколько минут. Ты знаешь, смотри, у меня есть такая версия. Она может быть неправильной, но просто давай ее обсудим. Вот. Мы же не забываем о том, что Путин очень любит символы всякие исторические, очень любит символизм, это в нем просто сидит по самое не хочу, да, и он, вот 30 лет развала СССР будет, кстати, в 31 декабря, да, 30 лет развала, и 30 лет сотворения, нет, сотворение неровная цифра будет, но он тоже в конце декабря был основан, по-моему, 30 декабря, когда-то в 22 году, да. Вот. Да. И вот, ну, надо не быть Путиным, наверное, чтобы не воспользоваться таким символичным моментом и не показать, что вот мы сделали еще один шаг к возрождению, к восстановлению, к исправлению главной исторической несправедливости. Вот, да? Что ты думаешь на эту тему? Я думаю, конечно, безусловно, многие считают, что он это делает под выборы. Якобы, значит, вот и 9 да какие выборы? Ну это смешно. Выборы нарисуют как надо. Я и говорю об этом, что не стоит преувеличивать степени необходимости, значит, политических действий по завоеванию симпатии избирателей, потому что никаких выборов нет вообще. Они 3 дня будут длиться. Ты представляешь, что такое 3 дня, значит, ящики и так далее. То есть они даже фальсифицировать не будут, нет такой необходимости. Слушай, это, Марк, 3 дня это уже запой. Так нельзя с людьми. Запой, да. Вот. Они, значит, просто объявят нужный им результат и все. И никто париться не будет. А все недовольны, они уже либо сидят, либо за границей, ну, либо их туда посадят, если они будут возмущаться. Это во-первых. Что касается... У него более такая тактически долгая игра, и она действительно связана с тем, что он должен к 2024 году создать картинку действительно восстановления идеологического, там, политического, организационного восстановления СССР. Да? Неважно, что не все 15 республик, может, например, Центральноазиатские республики в качестве части российского государства ему не нужны. Возможно. Ему достаточно протектората, достаточно контроля над Центральной Азией. В этом смысле Афганистан и то, что там происходит, ему в этом смысле сильно помогает. Ну и также, знаешь, также с Арменией, с Азербайджаном, ему достаточно держать там свои войска и... Абсолютно. Да. Абсолютно. А вот славянские страны, восточноевропейские страны и дальше, там, Молдова и так далее, конечно, это предмет интереса прямого. И отступиться просто так он от этого не отступится, ну, как и Грузия отчасти. Но, конечно, Украина главная мишень. Абсолютно главная мишень. Но Беларусь, они уже считают, что она у них в кармане. Что цепь этих событий с прошлого года, она, в общем, десубъективировала Лукашенко. И я думаю, что они уже считают, что точно, если уж не с Украиной или ее частью, там, например, Донбассом, да, то уж точно с Беларусью они отпразднуют 30-е. Ну да, да. Значит, спустя там, условно говоря, столетие, ну почти 99 там, лет,
да, они восстанавливают СССР, который был... Но я когда-то тебе 100 лет скажу назад. так, что в принципе для Украины и мира это выгодно, такое откровение, потому что пора уже отбросить эти маски, и то, что они не хотят продлевать миссию ОБСЕ в Минске, шантажируют выходом из Минска, то есть расставить все по местам. Просто Донбасс уже будет просто чисто оккупированная территория, без всяких кивоков там про этих якобы там сепаратистов, на самом деле коллаборантов. Да, это честнее. И ситуация с присоединением Беларуси, да, это обидно белорусам, да, это... Но на самом деле это ускоряет освобождение Беларуси, потому что чем больше рейх захватывает, тем он на самом деле слабее становится, потому что все надо еще контролировать каким-то образом, да, и финансировать. А там, и все понимаешь, такое прочее. у белорусской оппозиции, которую мы все любим, и которые там частые гости у тебя, и много знакомых и друзей, равно как и у меня, они же, понимаешь, как, там в какой-то части, не во всей, белорусской оппозиции была же иллюзия. Вот мы с Путиным договоримся, но это на ранней стадии. Он уберет Лукашенко, поставит какого-нибудь Бабарика, и все будут счастливы, и мы вот не имеем геополитического измерения нашей Прекрасная революции. Беларусь будущего. Да, ну отчасти, там немножко вообще по-другому, да, и эта иллюзия, она рассеивается, а сейчас ее почти нету, да, а вот этим шагом по аннексии, по аншлюсу Беларуси вообще ничего не останется. Начнется совсем другая консолидирующая идея — сопротивление оккупации, а она более, я тебе скажу, объединяющая. Конечно. Когда появляется очевидный враг, который очевидно тебя жрет, никуда от этого не денешься. На самом деле, и этот аншлюз, если он состоится, это стратегически для белорусов патриотичных это благо, потому что тем быстрее все это навернется. Скажи, пожалуйста, вот про Казахстан. Ты что-то просто в последнее время мне читатели казахи пишут, что там риторика пошла на болотах, что Казахстан что-то должен Российской Федерации. Вот. И что-то они не так делают. Вот когда, если ты помнишь знаменитый тезис Путина про русские подарки, дословно, да, это широко обсуждалось именно применительно к Казахстану, потому что по поводу Казахстана там ситуация неровно складывалась, там действительно считали, что Уральск, вот эти районы, Гурьев, вот это знаменитое, это все, они сейчас имеют, естественно, казахские названия, что это земли русские, казацкие, вот, и что они должны вернуться. Это всегда звучала риторика, но она не поднималась до уровня верхов, до уровня власти. То есть Путин в отношении Украины может написать статью «Один народ», да? А по поводу Казахстана всегда опасались, потому что, в общем, блюдо еще не готово, выразимся так. Но вот какой-нибудь, как ты помнишь, внук Молотова, да, он по этому поводу, там же был целый дипломатический скандал, он в своей программе на Первом канале заявил, что пора бы как бы Казахстану вернуть русские земли, и там начались дискуссии, действительно ли он от себя это сказал, он же депутат Госдумы, то ли это, так сказать, ему внушили это сказать, ну и так далее. А на самом-то деле он, конечно же, выражал мнение, которое, оно там в верхах тоже есть. Просто, видимо, есть некая градация, есть некий список первоочередных мер. Вот в Украине и Беларуси они в первоочередных. А Казахстан тоже есть, но только он ниже списка. Ну, я просто, знаешь, к чему? Я к тому, что с Украиной это явно не получается. И это военное партнерство, и наша сильная армия, которая точно не будет сидеть сложа руки и не будет встречать никого караваями. То есть тут будет море крови, если они сюда придут. И русские, наконец, узнают, что такое горе, да? И так далее. Но я думаю, что в связи с тем, что с Украиной не получается, да, может это сказаться, например, на Казахстане там, или на ком-то еще. Да. Ну, этого никогда нельзя исключать. Этого никогда нельзя исключать, потому что главная цель продекларирована. Вот многие со мной спорят, что вот у режима нет идеологии. У него действительно раньше не было этой идеологии. Там было накопление. А какая есть сейчас идеология? Сформулируй, пожалуйста, чтобы украинским зрителям было понятно. Они долго размышляли, они мучились, они зигзагами ходили. Начиная от Суркова, который в нулевых годах формулировал идею управляемой демократии. Сейчас демократию вообще откинули, она и вообще не нужна. И может даже риторически больше не прикрываться, да. Там управляемая демократия, помнишь, потом была суверенная демократия. Сейчас уже об этом речи не стоит. Сейчас, в общем, через победобесие, то, что называем мы победобесием, вернулись к такой имперской идеи, причем эта имперская идея может иметь разные выражения, от неосоветизма, да, с такими ригидными проявлениями, потому что они же берут все хорошее. Посмотрите, что говорит Лавров. Не надо, говорит, Сталина. Вот используют критику Сталина для того, чтобы он в Волгограде это заявил, ну да, в рамках предвыборной кампании, используют для атаки на Россию. Ты понимаешь, куда идет все, да? С другой стороны, они же все просто, ну я не знаю, молятся, дрочат на Александра Третьего.
Вот ты не знаешь, у них культ Александра Третьего. Серьезно? Как я Да, пропустил? да. Ну, об этом это. прямо говорят. Об этом даже Песков говорил и так далее. То есть, безусловно, они считают расцветом империи не Николая, который просрался, да, а, конечно, Александра Третьего. Это был блестящий период. Я напомню, для Украины он был чреват тем, что там была русификация. Там, в общем, это был жестокий период для окраин, в общем-то говоря. Поэтому имперское выражение этой идеологии – это то единственное, что у них осталось. Но невозможно им никакую другую взять на себя миссию. И они при отсутствии всего другого взяли этот суррогат. Он, конечно же, страдает, потому что даже советская имперская идеология, она была более органична. В ней хотя бы было там, ну не знаю, там, наряду с советским коммунистическая идеология, она более классическую представляет из себя форму, а здесь они не прибегают к классическим формам, они не ищут там, да, дихотомии капитализм, социализм, что-нибудь такое явное, понятное, строго очерченное. Они же сами все страшные капиталисты-эксплуататоры. А вот идея государственническая, идея имперская, ну так она открыто декларируется. Если почитать статью от 12 июля Путина, которая на сайте опубликована по поводу Украины, ну так она же вся пронизана именно этим идеологическим началом. Поэтому я предполагаю, что где-то в какой-то момент будет просто открыто объявлено о том, что мы некая имперская нация, и наша задача — это собирание русских земель. Да, мы все один народ, и надо бы все это вернуть взад. Вот и все. Ну, к тому времени мы примем название Русь-Украина. Вот. Ну, например. Я шучу, это неизвестно, будет ли принято. Хотя я, на самом деле, вот эту идею поддерживаю, потому что Украина — это и есть Русь. На самом деле это краденое. Русь — это краденое название. И вот я за то, чтобы их выбешивать всеми силами. Да, и беснующийся враг прекрасен. Да, и крымской платформы. И вот то, что я предложил переименовать, вернуть все старые названия крымским населенным пунктам, хотя бы на картах пока. Да, там истерика тоже стоит. Да, там Прилепин трясется там с чого-то. Ну і хай трясуться ці холодці, да? Я дуже вдячний тобі, що ти долучився до нашої розмови. Це був Марк Фейгін, людина емпатична, людина, яка, ну, проукраїнська, я думаю, 100%. Дякую, Марко, за те, що був з нами. А сейчас я хочу обратиться к нашим зрителям. Мы можем долго рассказывать друг другу, как мы любим Крым, Украину, и как мы все вместе будем возвращать Крым в Украину, в Европу и так далее, но от каждого из нас зависит то, насколько быстро это произойдет, то, что это и от нас зависит, насколько мы, наш вклад, насколько мы сами будем осознавать, что мы к этому приложили свои усилия, да, не просто были зрителями истории, а были акторами истории, были создателями истории. И я сейчас обращаюсь к крымским татарам, которые живут в оккупации, живут на неоккупированной территории Украины, к тем украинцам, которые понимают, что такое, насколько важен союз Крымлы и украинцев для создания крепкой и единой украинской державы и возвращения оккупированных территорий. Помогайте нам говорить об этом каждый день. Помогайте нам. Мы абсолютно альтруисты. Мы делаем все для того, чтобы вы просто знали правду, и мир знал правду про Крым и про Украину. Но, к сожалению, просто на альтруизме невозможно вещать телевизионному каналу. Мы бьемся за то, чтобы у нас были разные источники финансирования, в том числе за то, чтобы люди сами добровольно поддерживали наш канал через Patreon. Это очень просто, это очень благородно. Это просто сейчас заходите, регистрируетесь, забиваете туда номер кредитной банковской карты и становитесь с нашими соратниками в борьбе с пропагандой, с русским миром. А чтобы вы знали, да, вот нас смотрят здесь, они нас пишут все время на своем этом телевидении российском и показывают, что они показывают, пугают нами и правильно делают, потому что мы на самом деле страшны для них, потому что рейху придет конец, Крым, Сербец, Толаджак. Подписывайтесь на наш Patreon, будьте бойцами информационного фронта вместе с нами. До новых встреч. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки.
5-й рівень бабуся, дідусь. 6-й рівень ата предок $200 щомісячно. Крок 4 авторизуватись. Крок 5 переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.